Hi, hello, and welcome to Mattegoda for this day two of the encounter between Piliyandala Central College and St. John's College, Jaffna. So, if you have missed the day one of the game, Piliyandala Central College was put to bat in first by St. John's College, who won the toss, and then on it was a complete low-scoring encounter on day one. And with me joins in the commentary for the morning session. It's Eric Gowda. Good morning, Eric. Good morning, Megan. Well, here we are. So day two of this encounter. Going to be another absorbing day's cricket. And yesterday, perhaps in John's College, they missed out a bit. They could have had certainly a very big lead, but having bowled out Piliyandala Central for 67 of 31.1 overs, win the toss and inviting Piliyandala Central to bat first. And in reply, St. John's College Jaffna made 155, a lead of 88. In the second session, well, of course, Piliyandala Central were 20 for no wicket after 9 overs and reducing the deficit to 68 runs on the start of day two. There's the summary card of what's happened so far. So Piliyandala Central put it to bat, 67 all out. They were, in fact, at one stage, they were 38 for 9. And that last pair put on 31 runs to save the blushers for Piliyandala Central. And look at the bowling figures. Anton Abhishek, 6 for 15. And Anthony Sugatan, 3 for 9. St. John's, in the meantime, well, there was Pilihanun who made 38 and Saumyan, the captain, 34. And Satsara 4 for 31 with Adhikarit picking up 4 for 38. And the second innings, Piliyandala Central 20 for no wicket after 9 overs. Dilshan on 13 and Ashen on 5. So the trail by 68 runs at the moment on day two. Yeah, in fact, if they had batted a few more for a few more overs and managed about 50 to 60 runs extra, I think they could have jolly well played it and tried to go out and take Piliyandala down before batting another time. But I don't think that will be the case anymore. So it's a gloomy day here at Mattegoda to start off the procedures. So there'll be some assistance for the batsmen right in the morning. Sun is yet to beat down. A lot of grey covering in the sky. And of course, the matting wicket will offer a lot of bounce and pace for the batsmen to work with. Right, so the stage all set. Play will get underway in about 5 minutes from now. And that's when play will get underway at 9:40 in the morning, Sri Lanka time. We're watching us on this live coverage on ThePapare.com. We hope you're enjoying the coverage as well. We're talking about Piliyandala Central. Well, they played 10 matches so far this season. And they had a fairly good season. They just lost one game outright of the 10 games they have played so far. And of course, they won 3 games as well. But yesterday, their batting certainly let them down so badly indeed that they were bowled out for 67 in their first innings. So now at the centre, we have Rishta Pereira with a couple of wicket takers, the most wicket takers from Piliyandala College. සුබදෑසනක් අද මාත් සමග සම්බන්ධ වී සිටින්නේ ඊයේ දිනේ පැවති තරගයේ පිළියන්දල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුවෙන් දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයන් දෙපළයි සඳුන් සහ රුචිර අධිකාරී යන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. ඔව් සඳුන් ඔබ ඊයේ දකුණතින් පිට දඟු පන්දු යොමු කර කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. ඔබට ඒ සම්බන්ධ මොනවද දක්වන්න තිබෙන අදහස්? දක්වන්න දෙන අදහස් තමයි අපි ඊයේ බැට් කරලා පොඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි ගියේ. අපි කොහොමද ගියේ ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාවට අඩුවෙන් ඒගොල්ලන් ඕල් අවුට් කරන්න. ඒක අපිට කරන්න බැරුණා. දැන් ඒගොල්ලෝ 150 ගානක් ගහලා තින්නේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් අපි ඉතන හොඳට බෝල් කරයි කියලා. මේ අද ඉතින් ඊට වැඩි දස්කම් වෙනවා කොහොම හරි ඒගොල්ලන් ආයි අපේ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ගහලා ඒගොල්ලන් ඊට අඩුවෙන් ඕල් අවුට් කරලා මැච් එක දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රුචිර ඔබත් සඳුන්ට මනා සහයෝගයක් ලබා දුන්නා දකුණතින් පිට පාදඟ පන්දු යොමු කර. ඔබට මොකක්ද සඳුන් සමග පන්දු යැවීමේදී ලැබුණ වාසිය සහ ඔබ දෙදෙනා අතර තිබූ සම්බන්ධතාවය ගැන මොකක්ද කියන්න තිබෙන්නේ? ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ ඊයේ තරගයේ අපි 150 ගානක් ලබා දුන්නා. ඒකත් වැඩි කියලා හිතනවා. පන්දු වාරයකට 4 ගානේ වගේ දුන්නා. අපේ ආයි සඳුනේ කතා කරේ
කොහොම හරි අඩු ගානට ඕල් අවුට් කරන්න 4-1 නවත්තගෙන අන්තිමට කොහොම හරි 150 ගානට ඕල් අවුට් කරගන්න. ඔව් දැන් තරගය මදක් විවෘත වී තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙකටම ඒ නිසා ඔබ කණ්ඩායම දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. අද දිනේදී ඔබ සියලු දෙනාගෙන් බලාපොරොත්තුව අපිට පැවසුවොත්. දැන් ආයේ බැට් කළා ඒගොල්ලන්ට ලකුණු 150ක් 170 බල් ලීඩ් තියෙන විදිහට දීලා ඊට අඩුවෙන් ඕල් අවුට් කළා කොහොම හරි මැච් එක දිනක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. අප නැවතත් තරගයේ විස්තර විචාරයත් සමග සම්බන්ධ වෙමු. So that was the two most wicket takers of Piliyandala Central College yesterday. 4 wickets each for Ruchiradikari and of course Sandun Satsara, the spin duo of Piliyandala, we should say. So everyone's out at the centre. Anton Abhishek with the ball in hand. It's all set for the play to commence. Yes, in fact, the first hour play is going to be interesting because Piliyandala Central will not want to lose any wickets. They'll want the openers to give them a solid start. Yesterday, that did not happen. In fact, at one stage, they lost 4 wickets when the total was on 24 and never really recovered from the debacle. In fact, the captain himself was out without scoring. Adhikari, a Centurion, he was out without scoring. So lots of batsmen out without scoring at all. And that really put pressure on the Piliyandala Central batting. And some of the shots they played, some very poor strokes and loose shots played by them to lose those early wickets. Yeah, it's a pathetic way of getting out. Everyone just threw their wickets away. More of a batsman errors than better bowling. Just deliveries wide outside the off stump of fished around. So let's just wait and watch if they've corrected their mistakes coming to the day 2 of the game. So umpires waiting for the clock to move to 9:40 when the first ball should be bowled. Abhishek very successful yesterday, 6 wickets yesterday. We didn't see that same type of momentum in the second innings when Piliyandala Central batted. Perhaps mid to tired legs yesterday, but today being a fresh day, all rested very nicely last night, and today could be an important session. This first hour going to be absolutely crucial for both teams, how this game is going to swing as the day progresses. 95 overs to be bowled in the day, and here we are, the first ball coming up. Oh, straight away, good start from Anton Abhishek. Steep bounce. So the first run was scored on the first ball this morning. 21 for no wicket, and well, the first things first for Piliyandala Central is to wipe up that deficit. The deficit now is 67 runs on the first innings, and Abhishek will be the man that St. John's College Jaffna will look to get early wickets today. Into his third over, already has 2 maidens, just 6 runs so far in the innings. He's looked good, picked up 6 wickets in the previous innings. So this is Dilshan, the highest run scorer in single innings for Piliyandala Central College. Good ball angling into the right-hander. Well fended also from Jamid Dilshan. Jamid Dilshan has made 163 runs in the tournament in one innings. That stands the biggest, the widest and the longest of all for Piliyandala Central College. So they'll need this batsman to click. They'll need this pair to really go out there and at least wipe the deficit first. Yes, at the interview just before the start of this second day's play, Piliyandala Central were looking at getting a lead of 150, 175. That one again outside the line of off stump. That's where the batsmen have been very vulnerable, trying to chase those balls outside the line of off stump, getting the nicks to the slip and the wicket keeper. And they'll want to cut those shots out today, Piliyandala Central, not to play those loose shots. If we want to get a lead of 150, they'll have to get a total of in excess of 230 runs. So that's going to be the first task for Piliyandala Central.
Much better from Abhishek. In line with the stumps. That's where he should be keeping it. I have this feeling that Piliyandala Central are pretty much composed today than what they looked yesterday. But we've seen so far just a couple of deliveries outside the off stump which was left alone. So that seems to be a plan that they're out there. They must have had a lot of chatting inside the dressing room yesterday. The coach must have been a frustrated man yesterday, so I think it'll reflect on their performance today. There you go, that's what I'm talking about. Just leaving it alone. So this is that last delivery outside the line of off stump. Not tempting the batsman. So this first session is 2 hours and 20 minutes. A long session, in fact, before lunch. Lunch will be taken at 12 o'clock in the afternoon. And we've seen from the average of how teams have scored in a session. They scored about 80 runs in a session. Piliyandala Central, if they are to win the game, they'll have to go a little bit quicker than that. That ends the first over of the day, 21 for no loss. So that's the notion to continue procedures. Yes, Devendran Dinoshan. He's a very strong lad. He's very tall. He's bowled 4 overs yesterday, none for 13. Now, one of the problems that Dinoshan has certainly had is try and attacking the stumps. Too many deliveries outside the line of off stump or down the leg side. He's got an extra bit of pace, so he gets the extra bit of bounce as well off this track. But he's got to be on the money. He can't be bowling both sides of the wicket. He's got to make the batsman play. That will be what the St. John's College Jaffna coach would have told him yesterday. Make the batsman play. So loosener to start with. We're talking about how Piliyandala Central are looking to set St. John's College Jaffna about 150, 175 to win. That's the replay of the last delivery. Looking at how things have been going, each team has got about 80 runs in a session. So they'll have to bat for at least 2 sessions, even to get to about 160. Yeah, that's exactly what I was telling when I said they have to go a little quicker. Because if they had to win the game, if not, they can just bat it off and draw it on. But I don't think they'll be happy with that. They've lost the first innings, so nothing to lose anymore. So I think they'll be going after it. Or they should be going after it. But I think the key here is for the batsmen to look for those singles. They've got to pick those little gaps, look for the singles, take those quick singles. Because yesterday we saw that many shots played by both teams went straight to a fielder. Well-timed strokes, even on the boundary line it was picked up. So just single being taken. You've got to pick those gaps. You've got to be intelligent enough to try and work the ball into the gaps and not only pick up singles, but also pick up those boundaries and twos. So second run of the morning being scored. We're into the second over of the day's play as well. So being defensive for Piliyandala Central will not only do, they'll got to play some good cricketing shots, particularly the captain as well. I mean, they'll look to him, Chamo, to make some big runs. He's a batsman who's got a great technique. Yesterday he didn't fire, he was out without scoring, chasing one outside the line of off stump. But today might be another day, so they'll need to get some batsmen in there who can play some very intelligent cricket to try and make those ones into twos. Running with the wickets is going to be absolutely a key in today's play for Piliyandala Central.
if they want to build up the lead to about 150. But having said that, even if they bat for 2 sessions, they get a lead of about 150. To bowl the side out in 1 session, well, that's going to be difficult. There we are. Playing a miss outside the line of off stump. That's what we're talking about. You got to really know where that ball is pitching, little movement his way. This is exactly how we got out in the first innings also. Poking at it. The short of length delivery. So Dinoshan, so far so good for Dinoshan. That's well left. Well left indeed. That's much better. That's what they should be doing. Yes, the first thing you got to do is try and play yourself in. It's a new day. Lots of new things can happen. So see the ball around, play yourself in, and then look to play some good cricketing shots. Today's those gaps as well to get runs. Piliyandala Central must look to turn the pressure on St. John's College Jaffna. St. John's under no pressure at all at the moment. Ends the over, 1 run coming off that. 11 complete innings, and Piliyandala Central 22 for no wicket. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. So Abhishek with his second over of the morning, the third of the day. This is what we were talking about. I think they worked a bit in last afternoon. They have made their mental capacities to a different level that they'll concentrate enough to leave the balls outside the off stump. That is not rocket science. It's not very tough, but you got to be out there. You got to be present out there for that. The presence of mind, judging the line of the ball. Much better from both parties. Yes, Abhishek, he's known to try and probe at about that off stump, just outside the line of off stump. He picked up 6 wickets yesterday. He bowled really well, and he bowls well within himself. That's a key. Not trying to bowl express pace, not trying to bend his back and get that extra pace here, but concentrating on a good line, good length, tempting the batsman outside the line of off stump. That's the key in a cricket. I like the last couple of deliveries in line with the stumps, and you can't just leave it alone, Netmer. So we've not seen any expressive shots from these two batsmen even since yesterday. They were just probing and Yes, at the back of the mind, I think first things first is to try and get the deficit erased. 88 runs. That's a lot of runs in a 2-day game. But that will not do any justice, Eric. You think just wiping that away will not earn them a first innings win? No, not even those points back. So they should go for an outright win. Even wiping that out and not winning the game is no point. It's still like something similar to losing it. Well, I think at the moment, the way the game stands, and John's Jaffna has the best chance of winning this game. Because when you got a lead of 88 in the first innings, you can pick up a few early wickets and put Piliyandala Central under a lot of pressure.
they could pull a win, because for Piliyandala Central to win this match, it's going to take a Herculean task. It's going to take a couple of batsmen to make some big hits, make some big runs very quickly. See, my point is that they are not going to lose anything. Right now, even if they win, even if they lose the game, no points will be taken away from them. So all the points they have earned so far, all the points they'll earn from here will be there for them, even if they lose the game. So might as well try winning it, rather than just blocking down and drawing the game. So Piliyandala Central have played 12 matches so far. They've won 5 games outright, lost 1 game outright. Well left. Hence the over 12 completed, and Piliyandala Central 22 for no wicket. So Dinashan will continue into his 7th over. None for 14 his figures so far. So there we are, Piliyandala Central still trailed by 66 runs. That's what it's all about, just work it away with soft hands, pick up those singles, rotate the strike. You got a left hand, right hand combination in the middle. So the bowler will have to change his modus operandi when he has to bowl to a left hander and right hander. Not very easy for a bowler, particularly a quicker bowler, bowling for more the wicket to round the wicket. Change his line to 2 different batsmen. That's the key for these 2 players, these 2 batsmen in fact, to make the bowler work much harder, to think much harder as well, and think smarter. Much better from the ocean. Yes, so looks at things, I think Dinashan has decided to cut down on his pace to try and be more accurate. We saw him bowl much quicker yesterday. He had sent that ball flying, in fact, past the batsman's ear. Gets that extra bounce as well. He's a much quicker bowler than Abhishek, but today he seems to have cut down on his pace, just trying to work and concentrate on being accurate. So loud appeal at the centre, probably brushing the pads down the line. Yes, certainly down the leg side. He's not going to get that as an LBW decision. Dinashan knew that. The wicketkeeper was interested, excited. There we go. Yes, certainly sliding down the leg side. But then anything that strikes the pads, everybody's interested. Everything that hits the pads interests everyone here. That's been the modern game. Much better delivery, and I think he stick the pace box right too in that. It was quicker than the rest of them. Good bounce, good carry to the wicket keeper. So we're in the 4th over of the morning, just 3 runs scored so far. And how Piliyandala Central is going to get a lead of 150 plus, well, that's going to be the key issue. We talked about some batsmen being aggressive. Very first, and John's College Jaffna can pick up a few early wickets this morning, 2 or 3 wickets.
It will change the complexion's game completely. Because from yesterday, from the first over yesterday, St. John's certainly dominated. But they missed out on making some extra runs with the bat. They bowled of 155. So just a lead of 88. But St. John's batsmen also paid the penalty of playing some very poor shots. Good run. That's good cricket from Piliyandala Central College. That's what they're going to be doing. So ends the fourth over of the day. 23 runs still yet to move that wickets column, St. John's College, Jaffna. So Abhishek will continue. So this time a change of angle from Anton Abhishek coming around the wicket to the left-hander. Yes, that's a good ploy, I think, for a bowler to be smart to try and change that angle. Bowling from over the wicket, then switching to round the wicket. Makes the batsman also think out as to what the bowler is really trying. That's a smart move. And Abhishek has been pretty much on the money, testing the batsman all the time. So Abhishek, even though he's a bowler who generally takes the ball away from the right-hander, shapes it in the air and off the seam, takes it away from the right-hander, but when he comes around the wicket to the left-hander, the ball straightens and leaves the left-hander again. It curves in the air and then again leaves the left-hander. That's his natural movement for the left-hander. So that could be really threatening, because when you see an angling ball in towards you, you have to play at it. You can't just leave it. And when it straightens and leaves you, that's dangerous. There's one other part I'd like to see these bowlers use that crease. That's something they got to learn to cultivate, to use the crease to bowl closer to the stumps, move away from the stumps and bowl wider as well. So you start to create those different angles to keep the batsman thinking. But then as youngsters, when you're 19 or under 19, perhaps you don't think of those parts of your game. You want to concentrate on being wicket to wicket, but you will have to learn as to how to have those little variations under your belt. Those are tiny things, but those adds a lot of value to your performance. And that's when you grow as a cricketer, when you improve these tiny little skills. Yes, they say that you live and learn, but you also must learn young. That's what they say. So they can start to use those skills as you go on as a cricketer in later years. Well, in today's game, you cannot be very young. You have to learn as a toddler. Oh, full toss. Makes use of that very nicely. Works it away towards the mid-wicket boundary. First boundary of the morning. Well, that's well played. A welcome boundary for Netmer. On the pads, was asking to beat. There you go. Full toss onto his legs. Just the tickle of wrist. Just working it to take that away from that square leg field. Well done from Netmer. Just as we were saying, you gotta learn very young in today's game of cricket, Eric. Oh, yes. People like Kamil Mishara, Nawad, Parnavitana, those cricketers can just simply walk in to Sri Lanka cricket team and just perform there. Those are young guns who are really ready up there. Or when we go international, look at Yashasvi Jaiswal for facts there. So 14 overs completed and Piliyandala Central 28 for no wicket. මේ ගෙදරින්
අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Least that we have ended and under 19. So Dinotion to continue. I think Captain Saumian will try his paceman a little bit more. So gloomy morning here, Eric. Not a tinge of blue in the sky. No threats of rain though, but it's dark and greyish clouds hovering around. A thick, dense covering of clouds. Expect a hot and humid day with these type of conditions. Oh, tell me about it. Well, the dry heat is not a problem, but when it comes to humidity, it's tough. It's worth looking at what the weather forecast says about humidity as well. I'm pretty sure, Megan, you're working on that. You're an expert on the weather. Down the leg side, nicely struck away, very nicely played, but only pick up a single. For that, they have the man at deep backward square leg. That was a very poor delivery from Dinotion. He lost his direction completely. So these two slowly settling into the couple of figures now. Yes, St. John's Jaffna, they depend heavily on their seam bowlers, not so much on their spinners. So Abhishek and Dinotion certainly will have to star in the bowling department. So as you were saying, it says mostly cloudy at Polgosovita. 27 degrees Celsius today. Humidity. I get you. Well, the highest is about 31 degree that could hit. Feels like 35 degrees due to humidity. But thankfully, you got this little breeze coming across us from just behind where we are seated on this second floor of this lovely little pavilion, which is completely open. So comfort levels here pretty good. Not bad. So Dinishan probing that time, making the batsman play. That's what it's all about. Make them play. If you want to pick up wickets, you got the tempt to batsmen to start making a move to play shots, because 9 runs added so far today. And the 6th over about to be completed in the second day's play. Well, also, I've got you the information which I could not give you earlier. Right, so we'll talk about it in a moment as 15 overs completed and Piliyandala Central 29 for no wicket. Normally hovers around 50. So Megan has been busy during that little break.
about the humidity? Yeah, we've got about 71% humidity, Eric. I hope you can Wow. cope that. 71%. Oh. One wonders how long that Abhishek and Dinushan will be operating this morning. Abhishek into his 7th over, 6.1, none for 10 his figures. And also, while we were talking about the weather today, we'll also have to talk about the fact that the air quality index in Colombo is very poor today. So these boys will have to be a little precautious. It is unhealthy. That's picked up from outside the line of off stump, down towards backward square leg. Fielder is after it. Picks it up just inside. That's excellent running with the wickets. Excellent running. So the intentions are clear. We've got to convert those twos into threes. You've got to take that first run so quickly. That's what the game is all about. Nudged, nicely played. Past the square leg umpire for a single. So 3 followed up with a single as well. So Sukithan is another one of those bowlers who did well in the first innings. 3 for 9 was his figures. So he'll be called upon shortly to turn his arm over. The two spinners hardly got a ball, in fact, in this game. Yeah, the paceman doing the job for them, but I'm told that one of those spinners are the leading wicket takers. First in Jones College has picked up over 70 wickets this season so far. Yeah, sometimes I wonder about this number of wickets you pick up or the runs you score, the type of opposition you play against. That also is important. We see so many batsmen scoring 1,000 runs this season. Some pick up 100 wickets in a season. But then the quality of the opposition, that matters as well. It's not in the same pool that they play in. It's a different group. And the traditional games come into play. There are weak opponents in the traditional games. So those kind of things affects how good you are as a batsman rather than just your runs. I must say it's no mean feat to score 1,000 runs in a season. Whatever opposition you play against, whatever grounds you play on, to score 1,000 runs, well, that's certainly very creditable. Yeah, you gotta have something special to score 1,000, no matter what. But among those ones who scored thousands, that quality difference will be there. So 16 overs completed, and here we are with Piliyandala Central on 33 for no wicket. Can't win this. So 13 runs scored by Piliyandala Central this morning. We've had almost 30 minutes of play. 7 overs have been bowled in that period. So Netma is on 13, Jamit on 18. This is the type of start that Piliyandala were looking for yesterday, but they didn't have this type of start yesterday. So that's the change of bowling that you've been waiting for, Rick. Suketan comes into the attack.
Yes, his job will be to bowl wicket to wicket, try and make a breakthrough here. He bowled well yesterday, 3 for 9 were his figures yesterday. But today is a different day altogether. Anthony Pillay Sukithan played 12 matches. The best has been 2 for 20. In fact, that has been better with 3 for 9 yesterday. Down leg thump. That's the problem between these St. John's bowlers, bowling in either sides of the wicket. Yes, straight down the leg side. Was it a plan, trying to make the batsman flick it, get an edge to it? Sometimes you ask a bowler, you say, look, that was the plan. But well, he's got no long leg, no deep backward square leg, no mid wicket. Yes, no protection. There you go, right into that region. Just the man at square leg cutting it off and keeping it down to just a couple of runs. Good running though. Yes, good running. Taking the first run quickly. Coming back for the second run. That's what it's all about. I tend to think that in John's College, Jaffna, the bowlers are relaxing a bit today. Yesterday we saw them all spurred up to pick up wickets, backed up by good fielding as well. Today they certainly seem to let this game drift along, knowing that they got a lead of 88. We got a lead of 88 and just drifting along. I mean, I don't see that positive intent from these bowlers today. Oh dear. There's the extra runs down the leg side again. The wicketkeeper was blinded by the batsman. Then missed it completely. Yeah, sometimes the wicketkeeper has to be acrobatic. Look at that, way down the leg side. He got a glove to it, but soon cut it off and the ball just ran down to the boundary for 4. There was a very late swing in the ball that took it away from the wicketkeeper. And that baffled him. That's Pranavan, the wicketkeeper of St. John's College. Has been quite good and sharp at his task. Another full toss. Nicely worked away on the onside. Will it be cut out inside the boundary? Yes, it is. There's a relay throw coming in. That's smart fielding. It's been quite a thing, the relay throws these days. Isn't it, Eric? We saw some acrobatic fielding from Virat Kohli in a recent concluded game. Yes, a full toss. Nicely worked away. Well, with the modern game and a lot of television coverage, a lot of these youngsters keep watching these games, and that's how they pick up these relay throws and things like that. So it's good for the game. The more there is coverage, the better it's for the game. Well, that's the very reason the ThePapare.com, batsman.com, all these institutions are at this task. 17 overs gone, 41 for no loss. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය வணக்கம் பிரதாப். வணக்கம் அசாதீன். பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி அணி தங்களது இரண்டாவது இன்னிங்ஸுக்காக தற்போது துடுப்படுத்தாடி வருகின்றது. அஜாமித் 18 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றனர். அதோடு நெத்ம 17 ஓட்டங்களை பெற்றவாறு துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றனர்.
பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர் இதுவரையில் எந்தவித விக்கெட் இழப்புமின்றி 41 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றனர் 17 ஓவர்கள் நிறைவில். பந்து வீசுவதற்காக சரண் அழைக்கப்பட்டுள்ளார். ஒரு சுழல் பந்து வீச்சாளர். ஒரு இடதுகை சுழல் பந்து வீச்சாளர். பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையிலே மிகவும் நிதானமான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றன இன்றைய தினத்திலே. இதுவரையில் 41 ஓட்டங்கள். மிகவும் அழகாக அந்த பந்து சுழன்று சென்றது. சரான் தனது இரண்டாவது ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். இன்னும் எவ்வித ஓட்டங்களும் இதுவரை அவர் கொடுக்கவில்லை. ஆமா, ஆட்டமிழப்புக்கான ஒரு வாய்ப்பு. ஆம் ஆம், சரண் மூலம் யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி தமது முதல் விக்கெட்டை பெற்றுக்கொள்கின்றது. ஜமித் ஆட்டமிழந்திருக்கிறார். ஜமித் டில்ஷான் இதுவரையிலே மிகவும் நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி தங்களுடைய முதலாவது விக்கெட்டினை இப்பொழுது இழந்திருக்கின்றது. அந்த ஆட்டமிழப்பை தற்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஒரு இலகுவான பிடியெடுப்பின் மூலமாக ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார் ஜமித். தனது அணிக்காக 18 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்த வேளையிலே ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார். பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 41 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டினை இழந்திருக்கின்றது. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக களம் வந்திருக்கிறார் ஹேசர. இறுதி விக்கெட்டினை இப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். மிகவும் ஒரு தேவையற்ற துடுப்பாட்ட முயற்சி தான். அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை உயர்த்துவதற்காக ஒரு முயற்சியினை மேற்கொண்டிருந்தார் ஜமித். எனினும் அது தவறவிடப்பட்டிருக்கின்றது. சரண் தங்களது அணிக்காக முதலாவது விக்கெட்டினை வீழ்த்தியிருக்கின்றார். மிகவும் ஒரு சிறந்த பந்து வீச்சு, அதனை லீவ் செய்கின்றார் நெத்மு, இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர். சரணின் பந்து மிகவும் அழகிய முறையில் சுழலுகின்றது. மீண்டும் ஒரு சிறந்த ஒரு பந்து. சரண் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்காக இரண்டாவது ஆண்டு விளையாடி வரும் ஒரு வீரர். மீண்டும் ஒரு சிறந்த ஒரு துடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஒரு ஓட்டத்தினை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் டீப் ஸ்குவார் லெக் பகுதியிலே. எனக்கு ஒரு 2 போடு. ஓகே ஓகே, நீ சொல்லாதடா, நான் போடுவேன். ஓகே ஓகே, நீ போடு. ஆமாம்,
மீண்டும் பந்து வீசத்திற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். வினோஜன் தனது முதலாவது பந்து ஓவரில் எவ்வித ஓட்டங்களையும் எதிரணிக்காக வழங்காத நிலையிலே இன்று இரண்டாவது பந்து ஓவரை ஆரம்பித்திருக்கின்றார். வலதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் தியாகராஜா வினோஜன் சரண் போன்று இவரும் இரண்டாவது ஆண்டாக தொடர்ச்சியாக யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு விளையாடி வருகின்றார். மிகவும் சிறந்த முறையிலே பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றனர். குறிப்பாக சிறந்த ஆரம்பத்தை பெற்றிருந்தது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி எனினும் தன்னுடைய முதலாவது ஓவரில் விக்கெட்டினை வீழ்த்தியிருந்தார். சரண் மற்றொரு ஆட்டமிழப்பு முயற்சி பிடியெடுப்பு நழுவ விடப்பட்டிருக்கின்றது. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி வீரர் உபாதையினை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார் போலவும் தெரிகின்றது. ஒரு பிடியெடுப்பு வாய்ப்பு என்றாலும் அங்கே வீரர் ஒருவர் உபாதைக்குள்ளாகிறார். மீண்டும் ஒரு முறை அதனை பார்க்கலாம். அது ஒரு சிறந்த ஒரு முயற்சியாகத்தான் தெரிகின்றது எங்கிருந்து பார்க்கும்போது. பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 42 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது. நெத்மா அடித்த அந்த பந்தினை மிகவும் சிறப்பாக பிடியெடுக்க முற்பட்ட வீரர் தற்பொழுது உபாதைக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றார். அந்த பிடியெடுப்பினை இப்பொழுது பார்க்கலாம். தவறவிட்ட பிடியெடுப்பு. களத்தடுப்பாளர் தனுஜன் சிறந்ததொரு களத்தடுப்பு முயற்சி தனுஜனால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இருந்தும் அது ஒரு உபாதைக்கான வாய்ப்பினை உருவாக்கிவிட்டது. அசாருடைய நல்ல ஒரு முயற்சி என்று தான் கூற வேண்டும். ஆனாலும் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த பிடியெடுப்பு தவறவிடப்பட்டிருக்கின்றது. கிறிஸ்டி பிரசன்னா தனுஜன் தனது இரண்டாவது ஓவரின் 5வது பந்தினை வீசுவதற்காக வினோஜன் ஒரு சிறந்த தடுப்பாட்டம் நெத்மவிடமிருந்து. ஒரு ஓட்டம் இல்லை 2 ஓட்டங்கள். இறுதி பந்துக்கு 2 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 44 ஓட்டங்களுக்கு தங்களுடைய முதலாவது விக்கெட்டினை இழந்திருக்கின்றது. இஷாரா களம் புகுந்திருக்கின்றார். இவர் 8 போட்டிகளிலே 220 ஓட்டங்களை அணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் இதுவரையில். சரண் மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். இஷாரா ஒரு அனுபவம் குறைந்த துடுப்பாட்ட வீரர். ஸ்குவாலேக் பகுதியிலே அந்த ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் நெத்ம. இறுதியாக ஜமித் ஆட்டமிழந்திருந்தார் 18 ஓட்டங்களுடன். சரணின் பந்து வீச்சில் சுகீதனிடம் பேட்டி கொடுத்து ஆட்டமிழந்து வெளியேறியிருந்தார்.
பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி ஒரு அக்ரெசிவான துடுப்பாட்ட முறையை கையாண்டு வருகின்றது. ஓட்டங்களை பெற முயற்சிக்கின்றனர். நெட்ம அனுபவம் கொண்ட வீரர் ஹெசார இந்த சீசனில் 8 போட்டிகளில் விளையாடி 220 ஓட்டங்களை குவித்திருக்கின்றார். அவரது துடுப்பாட்ட சராசரி 25.4 ஓட்டங்களாக இருக்கின்றது. நல்லதொரு தற்காப்பு ஆட்டம் என்று தான் கூற வேண்டும். நெட்ம 70 பந்துகளுக்கு 20 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்து துடுப்பெடுத்தாடி வருகின்றார். பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியானது யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் ஓட்டங்களை எட்டுவதற்கு இன்னும் 43 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். ஆம், ஒரு அழகிய டேர்னினை அவதானிக்க முடியுமாக இருந்தது சரணின் பந்து வீச்சில். சரண் மிகவும் அழகிய முறையில் இன்று பந்தினை சுழற்றுகின்றார். மற்றும் ஒரு சிறப்பான ஓவர் நிறைவடைந்திருக்கின்றது. 20 ஓவர்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 45 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட். මේ ගෙදරඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආචීසීයයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. பிரதாப், நேற்றைய நாளைய விட இன்றைய நாள் ஒரு சிறந்த காலநிலை என்றே கூற முடியும் என. ஆமாம் சார், நேற்றைய தினம் அதிகமான வெப்ப காலநிலையில் வீரர்கள் விளையாடினர். இன்றைய தினம் அவர்கள் ஒரு சுமூகமான காலநிலை என்று தான் கூற வேண்டும். ஒரு 4 ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு களத்தடுப்பில் ஏற்பட்ட ஒரு தவறு காரணமாக 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றனர் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர். ஹெசாரவுக்கு முதல் பவுண்டரி. மிட் விக்கெட் திசையில் அடித்து அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் ஹெசார. ஒரு இலகுவான களத்தடுப்பு தவறு. அந்த பந்தை தடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது. எனினும் வீரர் கவனையின குறைவினால் அந்த பந்தினை தவறவிட்டிருக்கின்றார். ஹெசார தில்கித் தனது 2வது பந்திலேயே பவுண்டரியுடன் தனது இன்னிங்ஸை சிறப்பான முறையில் தொடங்கி இருக்கின்றார். ஆமாம் சார், இந்த போட்டியை பார்க்கும்போது இன்றைய தினம் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி வேகமாக துடுப்பெடுத்தாட வேண்டும். இந்த போட்டியில் ஒரு முடிவை எட்ட வேண்டுமானால் அவர்கள் ஒரு வெற்றி இலக்கினை நிர்ணயிக்க வேண்டும். மீண்டும் ஒரு அழகிய துடுப்பாட்டம் மிட் விக்கெட் திசையில், அதுவும் ஒரு 4 ஓட்டங்கள். இஷாரா தனது துடுப்பாட்டத்தை வேகமாக ஆரம்பித்துள்ளார். 4 பந்துகளில் 9 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். இதில் அடுத்தடுத்து 2 பவுண்டரிகளை விளாசி இருக்கின்றார். இந்த ஓவரிலே ஒரு ஃபுல் டோஸ் பந்துக்கு அந்த துடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் இஷாரா. வினோஜனை பொறுத்தவரையில் வினோஜனுக்கு ஒரு அழுத்தம் தற்பொழுது உருவாகி இருக்கின்றது. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியை பொறுத்தவரையிலே இப்போது விக்கெட்டுகள் மீதான கவனம் அதிகமாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்தாவினும் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவதற்கான முயற்சிகளை இங்கே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. வினோஜன் ரவுண்ட் த விக்கெட். மற்றொரு 4 ஓட்டத்துக்கான முயற்சி. அதனை களத்தெடுப்பாளர் தடுத்துவிட்டார் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின். இந்த ஓவரை பொறுத்தவரையில் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணிக்கு இந்த ஓவர் சிறப்பாகவே இதுவரையில் அமைந்திருக்கின்றது. 5 பந்துகள் வீசப்பட்ட நிலையில் 9 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றனர்.
இன்னும் ஒரு பந்து மீதமாக இருக்கின்றது. சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு நேரடியாக துடுப்பாட்ட வீரரை ஏமாற்றியிருக்கிறது. இந்த பந்து ஓவரின் நிறைவில் 21 ஓவர்கள் நிறைவே 54 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டினை இழந்திருக்கின்றது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி. பிரதாப், மீண்டும் போட்டிக்குள் வந்திருக்கின்றோம். ஒரு ரம்மியமான காலை பொழுது. இந்த அழகிய காலை வேளையிலே பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர் தமது இரண்டாம் இன்னிங்ஸுக்காக துடுப்பாடி வருகின்றனர். தமது முதல் இன்னிங்ஸில் விட்ட தவறுகளை திருத்திய வண்ணம் இந்த இன்னிங்ஸை துடுப்பாடுகின்றனர். ஆமாம், முதல் இன்னிங்ஸை பொறுத்தவரையிலே தொடர்ச்சியாக விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்து 67 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தனர். எனினும் இன்றைய தினத்திலே மிகவும் சிறப்பாக துடுப்பெடுத்தாடி வருகின்றார் அவர்களுடைய அனுபவ துடுப்பாட்ட வீரர் நெத்ம 20 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்த வேளையிலே தற்பொழுது களத்தில் இருக்கின்றார். ஹெசாரவை நோக்கி இன்று சரண் மிகவும் அழகிய முறையில் பந்து வீசுவதனை எங்களுக்கு அவதானிக்க முடியுமாக இருக்கின்றது. மிகவும் அழகிய முறையில் பந்து வீசுகின்றார். பந்து அழகிய முறையில் டேர்ன் ஆகின்றது. பிரதாப், மிகச்சிறந்த பந்து வீச்சு என்று தான் கூற வேண்டும். அந்த பந்தினை அதை பார்க்கலாம். ஒரு துடுப்பாட்ட வீரர் அந்த பந்தினை எதிர்கொள்வதா அல்லது லீவ் செய்வதா என்ற எண்ணத்தை உருவாக்கியிருந்த அந்த பந்து அந்த ஒரு எட்ஜ் மூலம் விக்கெட் செல்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன. மீண்டும் ஒரு சிறந்த ஒரு தற்காப்பு ஆட்டத்தினை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார். இன்னும் துடுப்பாட்ட வீரர் ஹெசார அந்த பந்தினை மிகவும் கச்சிதமாக கணித்து ஆடினார். இசாரவை பொறுத்தவரையிலே 10 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 10 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். மறுமுனையில் நெத்ம 20 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 20 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். 73 பந்துகளை எதிர்கொண்டு இலகுவான ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றனர் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர். போட்டியின் நேற்றைய நாளை பொறுத்தவரையில் பிரதாப், எங்களுக்கு அதிக பவுண்டரிகளை அவதானிக்க முடியாத நிலை இருந்தது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியிடமிருந்து. ஆனால் இன்றைய நாள் அப்படி இல்லை, மிகவும் சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி வருகின்றனர். ஆமாம், நேற்றைய போட்டியை பொறுத்தவரையிலே பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு அதிகமான தடுமாறிய சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம். எனினும் அவர்கள் சுழல் பந்து வீச்சாளர்களை மிகவும் அழகாக எதிர்கொண்டிருந்தார்கள். அதே போன்று இன்றைய தினமும் சுழல் பந்து வீச்சாளர்களை சிறப்பாக எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். தற்பொழுது 22 ஓவர்கள் நிறைவில் 55 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி. பந்து வீச்சில் வினோஜன் மிட் விக்கெட் திசையிலே அடிக்கப்பட்ட அந்த பந்தினை தடுத்திருக்கின்றார்கள். எந்த ஒரு ஓட்டங்களும் பெற முடியவில்லை. வினோஜன் மற்றும் சரண் ஆகியோர் தற்பொழுது பந்து வீச்சு பரிமாற்றங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றனர். மீண்டும் ஒரு ஃபுல் டோஸ் பந்தினை கடித்து ஆடியிருக்கின்றார். அத்திசைக்கு ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. களத்தடுப்பில் தவறுகள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் அந்த அப்பகுதியிலே ஒரு ஓட்டங்கள் மாத்திரமே பெறப்பட்டிருக்கின்றது. நெத்ம 21 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். மன்னிக்கவும், நெத்ம 20 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். எஸ்ஆர் 12 ஓட்டங்களை பெற்றவாறு துடுப்பெடுத்து ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். பிரதாப், மீண்டும் வினோஜன்
வினோஜனின் கடந்த மிகவும் அழகிய ஒரு பிடியெடுப்பு ஸ்லிப் திசையில் சிறந்த ஒரு பிடியெடுப்பினை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார் டினோசன். அந்த பிடியெடுப்பினை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார். மிகச்சிறந்த பந்து வீச்சு வினோஜனிடமிருந்து. குறிப்பாக சரண் மறுபக்கத்தில் ஒரு முதலாவது விக்கெட்டினை வீழ்த்தியிருந்த நிலையில் நெத்மவின் விக்கெட்டினை வீழ்த்தியிருக்கிறார் வினோஜன். வினோஜன் ஆட்டமிழந்து வெளியேறியிருக்கின்றார். இப்போது வினோஜன் அணிக்காக மன்னிக்கவும் நெத்ம ஆட்டமிழந்து வெளியேறியிருக்கின்றார். அவர் அணிக்காக 75 பந்துகளில் 20 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார். பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர் 56 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளது. பிரதாப், பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி தமது ஆரம்ப துடுப்பாட்டர்கள் 2 இழந்திருக்கின்றது. தற்போது புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக சமோத் வந்திருக்கிறார். சமோத் சந்தரு அணித்தலைவர், பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியின் தலைவர். இலங்கை தேசிய கிரிக்கெட் அணிக்கும் இலங்கை 19 வயதுக்குட்பட்ட கிரிக்கெட் அணிக்கு விளையாடிய வீரர். 19 வயதிற்குட்பட்டோர் இலங்கை அணிக்கான குலாத்தில் இடம்பெற்றிருந்தார் சமோத் சந்தரு. நேற்றைய தினம் அணிக்காக எந்தவித ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுக்காமல் ஆட்டமிழந்து வெளியேறியிருந்தார். இவரது ஆட்டமிழப்பு அணிக்கு ஏமாற்றத்தையும் வழங்கியிருந்தது. சமோத் சந்தரு ஒரு வலது கை துடுப்பாட்ட வீரர். 12 போட்டிகளில் 589 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். இவரது ஓட்ட சராசரி 37.5. வினோஜன் தனது முதலாவது விக்கெட்டினை வீழ்த்தியிருக்கின்றார் இன்றைய நாளில். சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு. நாம் தற்பொழுது கடைசியாக வீழ்த்தப்பட்ட விக்கெட்டினை பார்க்கின்றோம். சிறந்த ஒரு பிடியெடுப்பு, மிகச்சிறந்த பிடியெடுப்பு என்றுதான் கூற வேண்டும். டினோசனினால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. மீண்டும் ஒரு சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு. ஆட்டமிழக்கும் வாய்ப்பு அல்ல. வினோஜனின் கடந்த ஓவரில் அவருக்கு ஒரு அழுத்தம் உருவாகி இருந்தது. 2 அடுத்தடுத்த பவுண்டரிகள் விளாசப்பட்டிருந்தன. ஆனால் ஒரு சிறந்த கம்பேக்கினை இந்த ஓவரில் கொடுத்திருக்கின்றார் வினோஜன். மற்றொரு ஆட்டமிழப்பு வாய்ப்பு என்றே கூற முடியும் அதனை. மீண்டும் ஒரு ஃபுல் டோஸ் பந்து. மிகச்சிறந்த துடுப்பாட்டம். சிறப்பாக களத்தெடுப்பில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார் அப்பகுதியில் இருந்த வீரர். அணிக்காக 3 ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்துகின்றார். 23 ஓவர்கள் நினைவில் 56 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම. Well, that's the left arm spinner to continue, Saran. I think the slight issue with these left arm spinners is that they are a little bit slower through the air. There you go. It gives them all the time to rock back and slap it through covers for a boundary. Yes, that's right. I mean, a very poor delivery, very short, plenty of width as well. Gave it Chamod all the time in the world to get on the back foot, place it wherever he wanted to place it in the offside. He bisected 3 fielders, in fact, on the offside to reach that boundary. That was well played indeed. So Chamod seems to be in the mood to attack. He wants to make sure that they can
wipe out the deficit of 88 first of all. And spinners certainly have to be on top of their job today. So Azera looks a little bit more composed and looks to be in an intent right from the start here. Struck a couple of boundaries now. Much better. Good cricket. Yes, good loop as well. Trying to tempt Chamod to come out and drive on the offside. Or is it Hesara, in fact? It's Azera. He's been striking the ball hard. He's been good right from the morning. Well left. Well left once again. A little too wide from Saran. Well fielded. Very well fielded there. The ground fielding has been impeccable right from the start of this game. And that should end the 24th over of the innings. 61 for 2, Piliyandala Central College. You can tempt the batsman to go because you want them to use their feet. So contrary to belief that the quick bowlers will do the job for St. John's College, Jaffna, the spinners have done it today. They picked up 2 wickets to 4, the 2 left-arm spinners. And the openers have been dismissed. So Chamod, the captain, he's there in the middle. Still to score, he didn't score in the first innings. Good use of the feet, but straight towards mid-wicket. So Vinojan as well, not afraid to flight that ball, give the ball a bit of air. It's off the glove. In fact, appeal for LBW. A full toss, in fact, and someone couldn't make full use of that. It hit him on the glove and then onto the pad. There's a good use of feet. Well played. Picked the gap beautifully on the onside. When you speak of picking the gap, there are 7 fielders on the onside and still he manages to beat them and get it through to the fence. Good use of feet, good head position. Getting the pitch of the ball and just trying and taking it away from that fielder at long on. Yes, as a spinner, you need to know how to vary your flight, vary your pace as well. Lots of parents coming down to watch the match again today. Good for cricket, good for school cricket as well. The interest is pretty good. They come well prepared for lunch, for tea. So part and parcel of the cricketing action from Piliyandala Central. Oh, dropped. That was a straightforward catch to forward, short leg. That should have been taken. Another foolish delivery. Look at that. Oh dear. Straight forward. That was a sitter. It was not travelling quick either. Oh, well, that's the skipper, is it? Close call there. Definitely it should be impact outside the off stump. Loud appeal. Nevertheless, Chamod Sanduru skips through for a single. There's certainly impact outside the line of off stump. Coming well forward. So it's not the normal case. You don't see the captain
padding up himself and staying at the short leg very often. Do you? Taken the full, lofted. And that goes all the way. That's 6, the first 6 of the match, in fact. Ends the over as well. So 25 overs completed, and Piliyandala Central 66 for 2. So Chamod Sandaru started scoring with a huge hit along on for a 6. Good use of the feet, so the ball flighted very early. And there's that last delivery of the last over. Taken the full, made full use of that. That's the problem in spinners in operation. You bowl a full toss, you're going to pay for it. And Chamod made them certainly pay for that. So here we have a slip and a silly point in place. They should have had the wicket of Haysar in that last over. Straightforward catch, forward short leg dropped. Again, talking about that forward short leg fielder, it's the skipper. The reason that normally the skippers don't put yourself on in that kind of position is that you have to concentrate in excess. They need a bit of time to think of strategies, work out their excess bowling lineup, how they use the bowlers, the combinations. Those things need a little bit of time for thinking. Good run. Straight to the field at mid-on, but a single being taken. So Piliyandala Central on move at the moment. Trying to get some quick runs, trying to wipe off the deficit. And the deficit is now down to 15 runs. So some intent shown by Haysara, who's on 23 of 26 deliveries, and Chamod, the captain, that one scoring stroke, a 6 of 4 balls. Too many loose deliveries on the spinners. Saran himself 1 for 9 his figures in his 6th over. But he's got away with most of the time. Well bowled. Much better from Saran. And also it's good cricket in the parts of Chamod Sandaru. Seeing the ball right till the end of it. Look at that. Eyes on the ball, new eyes of stumpies. Well done. Much better. Much better comeback from Saran. I would like to have seen the quick bowlers being brought on for a couple of overs because new batsman Chamod is in. Spinners have picked up 2 wickets. End of the over, 26 completed, and Piliyandala Central are 73 for 2. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට
So that's how the batting has looked so far for Piliyandala Central College in the second innings. First 2 wickets looked good, but then they had to depart. But right now, these two pair are looking very dangerous at the centre. Yes, taking a look at the bowling card for St. John's. Jaffna, Dinushan, none for 17 today from the 7 overs. Abhishek, still the star bowler. 7 overs, none for 14. Vinojan has picked up 1 for 23. Been expensive. Saran 1 for 9. And Sukitan has bowled just the 1 over 4 runs. First wicket at 41, second at 56. 6 extras in this total of 73 for 2. So Piliyandala Central look well set to wipe off the deficit of 88. They're 15 runs away from wiping that off. And what type of total can they get to put St. John's College Jaffna into bat a second time and try and bowl them out? That's what they'll have to do. Piliyandala Central lost in the first innings. They look for an outright win, but then will the batsmen be aggressive? Let's wait and see. This pair perhaps the key for Piliyandala Central. Oh, another full toss. Worked away nicely on the onside. Plenty of time to pick the gap as well. This is very poor bowling. So many full tosses from these spinners. Just letting them settle at their will. This is a bowling change. Vinojan has been brought in, and he starts off his second spell of the game with the full toss. Vidutsan, in fact, I beg your pardon. This is the first over of the innings. Okay, much better. This time manages to get the ball to bounce. The spinner, you need to change the pace of it, change the angle a bit. That's what you need to learn as the spinner, the variations. Look at that, 71 wickets this season. This boy is the star. He's been among the wickets for St. John's College. But I'm surprised to see just the 1 over from him so far in the game. Yes, that's because the seam bowlers have dominated in the first innings. Abhishek in particular picked up 6 wickets. Another full toss, but this time couldn't get it away, just found that mid-wicket fielder. Good use of the feet. Down the track. Finds the boundary once again at long on. It's a good stroke. Very well played by Hesara. Cracking it by Hesara. Good use of the feet. Coming down the track and lofting it over the heads of the bowlers. Straight as the dice. There you go. Easy pickings for him. Enough air on the ball for him to get under it early and neatly. So now Piliyandala Central trail by just 7 runs to wipe off the deficit of 88 in the first innings. And since the spinners have come on, the run rate has really picked up. Yeah, sensible cricket from Hesara to end the over. 27 overs gone, 81 for 2, Piliyandala Central College. So the slip and the silly point in place.
Nice to play again. Very nicely timed. Beats the fielder at extra cover for 4. Sweet. Sweet as honey. Just didn't try to hit it. Caressed it on the front foot through covers. Look at that. Didn't try to hit it hard at all. Just wanted to pierce that field. Did it with perfection. I wonder the strange strategy of the captain of St. John's College, Jaffna. Still persisting with the spinners. Runs flowing in. Because when the spinner starts to bowl badly, that's when the run rate will pick up. He's got to do something different. He's got to bring back Abhishek for an over or 2. He's got to put the brakes on his scoring, try and make the batsmen go after the ball, not give them freebies. Oh, one bounce. Freebies. When talking about freebies, it's been on offer. It's been on free offer, we should say again. Just like that. So many full tosses from these spinners. They got lack of pace in their deliveries, allowing the batsman to get to the pitch of it and hit as they will. All those counts under freebies, Eric. Yes, I mean, you need to start to change your flight. You need to have variation. The variety must come in. Gotta give a little bit more revs in that. More revolutions, buddy. More. End of the over, 28 completed, and Piliyandala Central 85 for 2. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So the think tank of St. John's College, Jaffna, a little discussion as to what to really do. But they're going to stick with spin at the moment. I remember Acer was grounded by the skipper a couple of hours ago. Oh, good ball. Sharp turn into the right length. That is the length that he should be bowling. Well, can he bowl 6 balls in that spot? That's the key question. Again, that lack of pace allowing him to work it around his pads. And good running. Very good running as they scamper through for a couple of runs. But I've noticed on the spinners that they bowl 1 good ball in the over, 5 ordinary deliveries. So the chances of batsmen scoring of you always greater. Perhaps you allowed 1 bad ball and over and 5 good deliveries. But then this is school cricket, and you expect the boys to learn from these experiences. How to vary their flight, vary the pace as well, particularly the spinners. Keep the batsman guessing all the time. Use that crease. Again, that is a good length, but he's got to be straighter, more straighter onto the stumps than that. So that Ezra can't just leave it alone. Oh, take another full toss. I wonder why is that region open.
They've struck 3 there, and still no man is covering that area. Well, sometimes you can't set a field for bad bowling. Look at that flight at full toss. And thank you very much, says the batsman. That's what they need. And now Piliyandala Central go ahead. They wiped off the deficit. So they are 3 runs ahead. So you can talk to them as 3 for 2 at the moment. And Hesara moves quickly on to 37 of 36. Almost. Yes. Almost ballooned it. Yeah, chip shot. When you play this chip shot, a lot of bottom hand in that. That's what really happened. The ball ballooned out on the offside. Well, just left it through to end the over. 29 overs ended. 91 for 2. Piliyandala Central College in comfortable position right now. விதுஷன் விதுஷன் போல் பண்ணுறார். விதுஷனை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் வந்து நல்ல ஒரு போலர். இந்த சீசனில் 12 மேட்ச்சில் 72 விக்கெட் எடுத்துருக்கார் விதுஷன். முதல்ல வணக்கம் சொல்கிறேன் பிரதாப். வணக்கம். அவுட். நாங்கள் வந்த லக்குக்கு ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் போயிருக்கு விதுஷனுக்கு. முதலாவது விக்கெட் இந்த இடைவேளைக்கு பின்னர். விதுஷன் இல்லை சரணா. சரண் விக்கெட் எடுத்துருக்கிறார். டொஸ் பண்ண போல் கட் அடிக்க போயிட்டு எஜ் பண்ணியிருக்காரு விக்கெட் கீப்பருக்கு. அது ஒரு நல்ல போல்னு சொல்ல முடியாது. துடுப்பாட்ட வீரர் வந்து அந்த பந்துக்கு துடுப்பாட்ட மட்டை கொடுத்துருக்கிறார். இப்போ ஓகே, சென்ட் ஜான்ஸ் இப்போ நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்கிறாங்க. செகண்ட் விக்கெட் எடுத்து தேர்ட் விக்கெட் எடுத்து. ஸோ அவங்க வந்து இன்னும் நல்லா புஷ் பண்ணாங்கண்டா ஒரு லஞ்சுக்குள்ளே இன்னும் ஒரு 2 விக்கெட் எடுத்தாங்கண்டா அவங்க நாங்கள் அந்த டாப் ஹேண்டில் இருப்பாங்க. இருவருக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் ஒன்று இருந்தது. என்னை நம்ம ஆட்டமிழந்து வெளியேறி இருக்கின்றார் இஷாரா. புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் களத்தில். குறிப்பாக ஒரு அட்டாக்கிங் ஃபீல்ட் செட்டை போட்டிருக்கார் கேப்டன். ஆஃப் சைட் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் பண்ணியிருக்கிறார். நல்லா டேர்ன் பண்ணுறான்னு தெரியுது சாரன். ஸோ அதை வந்து மைண்ட் பண்ணி தான் ஃபீல்டும் செட் பண்ணியிருக்கிறார். ஷார்ட் மிட் விக்கெட்டில் ஒரு சிங்கிள் இப்போ அடிக்கிறார். சித்தும் நிம்னுக்கா, அது அவர் தான் புது பேட்ஸ்மேன் இப்போ வந்திருக்கிறார். சித்தும் நேற்றைய தினமும் ஒரு சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தார். அந்த அணி விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்திருந்த போதிலும் சித்துமின் ஆட்டம் வந்து அந்த அணிக்கு வலுவளித்திருந்தது என்று தான் கூற வேண்டும். கஜனன், உண்மைதான் பிரதாப். இப்போ பிலியந்தல வந்து கொஞ்சம் இப்போ இக்கட்டான நிலையில் இருக்குது. ஏண்டா அவங்க வந்து இப்போ இது இறுதி நாள். இந்த நாளில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் எப்படியாவது நல்ல கொஞ்சம் இந்த விக்கெட்ஸ் இன்னும் மேலும் இழுக்காம இந்த போட்டியை பார்க்கும்போது நம்ம பார்ப்போம். மெட்டிங் விக்கெட்டை பார்க்கும்போது தெரிகிறது மெட்டிங் விக்கெட் வந்து
சுழற்பந்து வீச்சாளருக்கு கொஞ்சம் பவுன்ஸ் கொடுக்கும். உண்மைதான் பிரதாப் நீங்கள் சொல்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த கீப்பரை பார்த்தோம்னா அவர் வந்து ஃபுல் டைம் கீப்பர் இல்லை, அவர் இந்த மேட்சுக்கு தான் கீப் பண்ணியிருக்கிறார். உண்மையான ஃபுல் டைம் கீப்பர் வந்து சபேஷன். விக்கெட் கீப்பரை பற்றி நாங்கள் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும். என்னென்னா அவர் வந்து 2 கைகளாலும் பந்து வீசக்கூடிய ஒரு வீரர். உண்மைதான் பிரதாப். அதாவது இலங்கையில் அதுவும் இப்போதைக்கு நாங்கள் இப்போ அதாவது இப்போ இருக்கிற ஸ்ரீலங்காவில் கமிது மெண்டிஸ் மற்ற தரிந்து ரத்னாயர் 2 பேர் தான் இப்போதைக்கு ரெண்டு கையாலையும் பந்து வீசக்கூடிய வீரர்கள். இப்போ அந்த வகையில் இப்போ ஜஃப்னாலேருந்து சென்ட் ஜோன்ஸ்லேருந்து அதாவது நாங்கள் விக்கெட் கீப்பர் நினைக்கிறோம், உண்மையாக அவர் வந்து 2 கையிலையும் பந்து வீசக்கூடிய போலர். உண்மையிலேயே பார்த்தா அந்த அணியில் ஆல்ரவுண்டர்னு சொன்னால் அவராக தான் இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டால் 2 கையாலும் பந்து வீசுகிறார், விக்கெட் கீப் பண்ணுறார், பெட் பண்ணுறார், எல்லாமே செய்கிறாரு. ஏண்டா எங்களுக்கு இப்போ எங்களோட ஒரு நண்பர் சொன்னார், அதாவது சபேசன் மெயின் கீப்பருக்கு வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் இருந்தது, அதனால தான் அவர் இந்த மேட்ச்சில் கீப் பண்ணலேண்டு. ஸோ அவருக்கு பதிலாக பட் அவர் கீப்பிங் இது வரைக்கும் நல்லா பண்ணி கொண்டிருக்கிறார், ஒன்றையும் மிஸ் பண்ணுறோம். அடுத்த பால் டொஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறார். ஸோ அவரோட ஃப்ளைட்டுக்கு பால் வந்து கொஞ்சம் டிப்பாகி டேர்ன் ஆகுது. பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையிலே அவங்க வந்து ஃப்ளைட் பண்ணுற போல் அதிகமாக அடிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கலாம். ஆனாலும் இந்த துரதிருஷ்டவசமாக அணித்தலைவர் எடுத்திருந்தார் அந்த முயற்சியை, ஆட்டம் எனது வெளியேறியிருந்தார். இப்போ இந்த ஓவரை சிறப்பாக முடிச்சிருக்கார் சாரன். 30 ஓவர் நிறைவில் 93 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட் பிலியந்தல சென்ட்ரல் அணி. இப்போ போகிறது யார் விஷயம்? இசாரை வந்து இப்பொழுது 38 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்து திருப்பி கொண்டிருக்கின்றார். குறிப்பாக ஹெஷாரை வந்து நல்ல ஒரு அப்ரோச்சை வந்து பண்ணுறார். அதாவது நாங்கள் விக்கெட் போய்க்கல அட்டாக்கிங் மைண்ட் செட்டோட விளாட்றார். அட்டாக்கிங் மைண்ட் செட்னு சொன்னால் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியோட பந்து வீச்சு வந்து அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கல கடைசி ஒரு 4-5 பந்து ஓவர்கள். உண்மைதான். மற்றது இப்போ நாங்கள் போல் போடுற விதுஷனை பார்த்தோம்னா அவர் வந்து இந்த சீசனில் 12 மேட்ச்சில் 72 விக்கெட் எடுத்திருக்கிறார். ஸோ அதாவது சென்ட் ஜோன்ஸில் இப்போ 2வது லெஃப்ட் ஆம் ஆர்த்தடாக்ஸ், முதலாவது சாரன் போட்டார். அவரும் சாரனை பற்றி சொன்னோம்னா அவர் லாஸ்ட் சீசனில் வந்து செகண்ட் சென்ட் ஜோன்ஸ் சார்பாக 2வது அதிகூடிய விக்கெட்கள் எடுத்தவர். 102 விக்கெட்களை கடந்த பருவ காலத்தில் எடுத்தார். இந்த பருவ காலத்தில் விக்கெட்கள் பெருசாக எடுக்கல, பட் அவர் வந்து நல்ல ஒரு அட்டாக்கிங்காக ஒரு எண்டை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறார். சித்தும் நிமல்கா 12 போட்டிகளில் வந்து 120 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அணிக்காக. ஆனால் இவருடைய எவரேஜ் வந்து 12, இன்னும் அரை சதம் எதுவும் கடக்கவில்லை இதுவரையில். நல்ல டேர்ன் உண்டு விதுஷனால். இப்போ விதுஷன்ட வந்து கிரீஸுக்கு வர அப்ரோச் வந்து ஸ்லோவாக வரார், பட் அவர் அந்த அக்யூரசி நல்லா இருக்குது. விக்கெட் போடுறார், ரைட் ஹேண்டர்ஸுக்கு வேயாக டேர்ன் பண்ணுறார் போல. ஆனாலும் இதுவரையிலும் விதுஷனுக்கு வந்து விக்கெட் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. கொஞ்ச நேரம் ஏரில் இருந்துச்சு, பட் ஃபீல்டர்ஸ் அதை தடுத்துட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா பிலியந்தல சென்ட்ரல் காலேஜ் 6 ரன்னால் லீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல மேட்சோடு நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். இந்த மேட்ச்சில் வந்து என்ன நடக்கும்னு இன்னும் தெரியலைன்னு கேட்டால் இன்னும் 7 விக்கெட்டுகள் இருக்கிறது. ஆனாலும் முக்கியமான துடுப்பாட்ட வீரர் குறிப்பாக இப்போ ஒரு அடித்தாடப்பட பந்து தடுத்துட்டாங்க. ஸோ 2 ரன்ஸ் ஓடுறாங்க இந்த போலுக்கு. எங்களுக்கு இப்போ ஒரு கிடைச்ச தகவலின்படி பிலியந்தல சென்ட்ரல் காலேஜ்லேருந்து ஒரு பேட்ஸ்மேன் விளாட மாட்டார், இன்ஜர்டுன்னு சொல்லி. ஸோ நாங்கள் நேற்றைய தினம் அவர் வந்து உபாதைக்கு முகம் கொடுத்திருந்தார். குறிப்பாக அப்போ இந்த பிலியந்தல சென்ட்ரல் காலேஜில் பேட்டிங்கை வந்து ஹெசாரா சித்தும் இப்போ இவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் நம்பி தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஏண்டா ஒரு ரெக்கக்னைஸ் பேட்ஸ்மேன்ஸ் இப்போ குறிப்பாக ஹெசாரா வந்து செட்டிலாக இருக்கார் பிச்சில். ஸோ அவர் வந்து எப்படி இந்த இன்னிங்ஸை பில்ட் பண்ண போகிறான்ற வச்சு தான் பிலியந்தல சென்ட்ரல் காலேஜில் பேட்டிங்கோட ஃபுல் இதுவும் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. பிரதாப், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ இந்த மாதிரி நிலையில் சென்ட் ஜோன்ஸ் காலேஜ் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு
பிளான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? அதாவது 3 விக்கெட் எடுத்த இப்போ ஒரு செஷனில் வந்து 3 விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஆனால் ரன்ஸும் வந்து கொஞ்சம் லீக் பண்ணுறாங்க, குறிப்பாக ஹெஷாரோட அட்டாக்கிங் மைண்ட் செட் இன்ஸ்டிங்கால். ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சென்ட் ஜோன்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு? சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையில் இந்த போட்டியில் நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கல ஒரு டாட் பால். நாங்கள் இதை பற்றி நாங்கள் அடுத்த ஓவரில் கதைப்போம். 31 ஓவர்களில் 96 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට ஹெஷாரை அடித்திருக்கிறார். ஓ சிக்ஸர், அந்த பால் நல்ல ஒரு ஷாட் டவுன் த ட்ராக் வந்து ஓவர் ஆஃப் சைடில் அடிச்சிருக்கிறார். ஸோ அவர் திருப்பவும் அந்த அட்டாக்கிங் மைண்ட் செட்டோட இருக்கிறார். அவர் நிற்கிற பாரில் விக்கெட் போனாலும் அவர் வந்து அவர்கிட்ட அட்டாக்கிங் மைண்ட் செட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்லணும்னா சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியோட பேட் பால்ஸை வந்து அவர் அட்டாக் பண்ணார். முக்கியமாக ரொம்ப ஃப்ளைட் பண்ணது, அவர் வெளியே இறங்கி வந்து அந்த ஷாட்டை பண்ணியிருக்காரு. லாங் ஆஃப் திசையில் ஒரு ஃபீல்டரை வச்சும் அவர் அந்த அவர் வந்து பயமில்லாம அடிக்கிறார். அதாவது இப்போ லீட் எடுத்தாச்சு, எவ்வளோத்துக்கு இந்த லீடை பில்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறார். எஷாரோவை பொறுத்தவரை ஃபுல் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ட்டில் இருக்கார். உண்மைதான் பிரதாப், நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி. ஏண்டா அவர் வந்து இப்போ 45 ரன்ஸ் அடிச்சிட்டார். ஸோ இன்னும் எவ்வளோத்துக்கு இப்போ ஒவ்வொரு ரன்ஸும் ஒவ்வொரு 10 ரன்ஸ் அடித்தா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 லீட் வச்சா கூட இந்த செஷனுக்குள்ளே 50 ரன்ஸ் இந்த செஷனில் லீட் வச்சா கூட அது பிலியந்தல் சென்ட்ரல் காலேஜுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். மீண்டும் ஒரு பிடி எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தாலும் இப்போ மறுபடியும் ஒரு 4 ஓட்டங்கள் ஹெஷாரவினால் கவர் திசையில் வந்து உயர்க்க அடிக்க அந்த பந்து ஒரு 4 ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் ஹெஷாரா. இப்போ இந்த பவுண்டரியோட 49 ரன்ஸ், அதுவும் 44 பந்துகளுக்கு 49 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். மறுபக்கம் எஸ்ஆர் விக்கெட் விழும்போது எஸ்ஆர் வந்து அடிச்சு கொண்டிருக்கிறார். 49 ஓட்டங்கள் அடிச்சிருக்கிறார். இப்போ வந்து டொட் பண்ணியிருக்கிறார் ஹெஷாரை. முக்கியமாக பொறுத்த லெவலில் வந்து எஸ்ஆரை வந்து சரியான பந்துகளை டிஃபென்ஸ் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் அட்டாக் பண்ண வேண்டிய பந்துகளை வந்து அட்டாக் பண்ணுறார். அதனால தான் அவர் 45 பந்துகளுக்கு 49 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். இப்போ ஸ்வீப் ஷாட் ஒன்று அடிச்சிருக்கார் ஹெஷாரை. 4 ரன்ஸ். ஸோ இப்போ 50 ரன்ஸ் ஹெஷார் அடிச்சிருக்கிறார். ஒரு நல்ல நொக், அதாவது அண்டர் ப்ரெஷரில் வந்து ட்ரையலில் வந்து ஸோ ஒரு டீமை வந்து நல்ல லீடிங் ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட்னு சொல்லலாம் எடுத்துக்கொண்டு போய் அதாவது அட்டாக்கிங் மைண்ட் செட்டில் அடித்து இப்போ டீமை வந்து ஒரு 50யும் அடித்து டீமோட ஒரு ஸ்டேபிளாக கொண்டு வந்திருக்கார். நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ அவரோட செலிப்ரேஷனை பார்க்குறோம் 50 அடித்த பிறகு. கடந்த இன்னிங்ஸில் முக்கியமாக இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையில் முதலாவது அரை சதம் இதுதான். 2 இன்னிங்ஸ்களிலும் எந்த ஒரு வீரரும் அரை சதம் கடக்கவில்லை. இஷாரா அதுவும் 46 பந்துகளில் அரை சதம் கடந்திருக்கின்றார். குறிப்பாக சொல்ல போனோம் என்றால் முதலாம் இன்னிங்ஸில் அவர் 22 பந்துகளில் 1 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளார். ஆனால் 2வது இன்னிங்ஸில் வந்து நல்ல ஒரு அதிரடியாக ஆடி அரை சதத்தை பெற்றுள்ளார். இப்போது நாம் இறுதி பந்தை நோக்கி செல்கிறோம். இறுதிப்பந்தில் ஒரு ஓட்டம். 32 ஓவர் நிறைவில் 111 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை பிலியந்தல் சென்ட்ரல் அணி பெற்றுள்ளது.
மீண்டும் வருகிறோம். இப்போ அது கரண்ட் ரன் ரேட்டை பார்த்தோம்னா 3.47. இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையிலுமே இந்த ரன் ரேட் தான் அதிகமான ரன் ரேட் நினைக்கிறேன் கேட்டால் கடந்த 2 இன்னிங்ஸ்களிலும் வந்து 2.95 என்று அதிகமாக இருந்தது. எனினும் இந்த போட்டியில் வந்து வேகமாக துடுப்படுத்தாடக்கூடியதை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். உண்மைதான். அதில் முக்கியமான ஒரு வேகமாக துடுப்படுத்தாதற்கு முக்கியமான காரணம் கெஷார். அவரது துடுப்பாட்டம் அதாவது ஸ்பின்னர்ஸுக்கு பயப்படாமல் அடிக்கிறது. திரும்பவும் ஒரு ஃபுல் டாஸ் பாலுக்கு அடிச்சிருக்கிறாரு ஸ்வீப். ஸோ ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது கெஷாரினால். ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ் வந்து நல்ல ஒரு போலிங் சைட் நார்மலாகவே. இந்த சீசனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் திஸ்ஸ சென்டரில் வந்து அவங்க பீட் பண்ணினாங்க. அதாவது திஸ்ஸ சென்டரில் அவங்க வின் பண்ணதுக்கு மெயின் ரீசனே அவங்களோட போலிங் தான். அந்த இன்னிங்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் டினோஷன் 5 விக்கெட், செகண்ட் இன்னிங்ஸில் டினோஷன் 4 விக்கெட். அதாவது திஸ்ஸ சென்டர் காலேஜில் குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா ரோஹன் சஞ்சய் ஒரு அண்டர் 19 ஸ்ரீலங்கன் பிளேயர் விளாட்றாரு. ஸோ அப்படி ஒரு நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அந்த டீமை பீட் பண்ணிட்டு வந்து இப்போ பிலியந்தல சென்டரில் விளாட்றாங்க. அப்போ அவங்களோட போலிங் தான் அவங்களோட மெயின் ஸ்ட்ரென்த்தாகவே இருக்குது. ஆனால் அப்படி இருக்கும் போதும் இன்றைக்கு பார்க்கும்போது அவர்களோட பந்து வீச்சு கொஞ்சம் அதை கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்குது. அதனால தான் அந்த விக்கெட்டுகளும் தவறப்படுகின்றது. அதோடு பந்து வீச்சாளர்களும் அதிகமான ஃபுல் டோஸ் பந்துகளை வீசியிருக்கின்றார்கள். உண்மைதான் பிரதாப். ஏண்டா அந்த சரியான கன்சிஸ்டண்டாக ஒரே லைனில் இதில் போடுறாங்க இல்லை ஒரு அதனால் பேட்ஸ்மேனும் வந்து ஈஸியாக லூஸ் போல்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ அதை வந்து பேட்ஸ்மேன் கேபிட்டலைஸ் பண்ணி தான் ஸ்கோர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. இப்போ இன்னொரு ஒயிட் பால்னா லெக் சைடில் வந்த போல். பட் இவர் விதுஷன் வந்து ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போல் போடுற மாதிரி தெரியல. ஏன்னா லெக் சைடில் பார்த்தோம்னா நாங்கள் வந்து ஒரே ஒரு ஷார்ட் ஃபைன் லெக் தான் இருக்கிறார். ஸோ அவர் அந்த லைனில் போட்டாருன்னா எப்படியும் ஸ்வீப் அடித்து மிஸ் ஆச்சுன்னா பவுண்ட்ரி. திருப்பம் அங்கேயே போல் போடுறார். ஸோ அவர் ஏதோ பிளானுக்கு போடுற மாதிரி இருக்குது இல்லையா பிரதாப்? மன்னிக்கவும், டீப் ஸ்கொயரில் இருக்கிறார். நாங்கள் இங்கேருந்து பார்க்கல விளங்கல. அடுத்து ஒரு இப்போ ஏற்கனவே ஒரு இணைப்பாட்டம் பெறப்பட்டிருந்தது அணித்தலைவர் மற்றும் எஸ்ஆர் இடையில். இப்பொழுது இவர்களிடம் ஒரு இணைப்பாட்டம் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. முக்கியமாக 22 ஓட்டங்கள் என்ற இணைப்பாட்டம் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இணைப்பாட்டம் அவர்களுக்கு ஒரு சார்பான தன்மை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. குறிப்பாக நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் டிஃபென்ஸ் பண்ண வேண்டிய பந்துகளை டிஃபென்ஸ் பண்ணியும் அட்டாக் பண்ண வேண்டிய பந்துகளை அட்டாக் பண்ணியும் விளையாடுகின்றனர். குறிப்பாக சித்தும் 4 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். குறிப்பாக நல்ல களத்தடுப்பு பிடித்துள்ளார் சாரன். இப்போது ஒரு ஓட்டம் பெறப்பட்டுள்ளது இறுதி பந்தில். 33 ஓவர்கள் நிறைவில் 114 ஓட்டங்கள் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு. சரி, இப்போ விதுஷன் சாரன் போல் போட வரார். ஸோ இப்போ சாரன் வந்து இப்போ மெயின் ஸ்பின்னர்ன்றபடியால் அவருக்கு தான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்து போல் போடணும். ஏன்னா குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஹெசாரோட விக்கெட் எடுத்தால் ஜஃப்னா சென்ட் ஜோன்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாக வருவாங்க. ஏன்னா அவர் தான் இப்போ நல்லா ஒரு அட்டாக் பண்ணி பிலியந்தல சென்ட்ரல் இன்னிங்ஸை டோட்டலாக கொண்டு போகிற பிளேயர். யார் சென்ட் ஜோன்ஸ் கலரியும் அதுக்கான முயற்சிகளை தான் மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனாலும் எஸ்ஆரை வந்து அவருடைய துடுப்பாட்ட முறைமை வந்து சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கு வந்து ஒரு அவர் எப்படி கட்டுப்படுத்துறேன்னு தெரியாமல் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்ல வரீங்க? அதுதான் உண்மை. என் கேட்டால் அதற்கான பந்துகளை வீசுவதற்கும் தவறுகின்றார்கள். குறிப்பாக அவர்கள் அதிகமான எஸ்ஆரை பொறுத்தவரை அதிகமான ஃபுல் டோஸ் பந்துகளுக்கு தான் பவுண்டரிகள் பெற்றிருக்கிறார். அவர் வெயிட் பண்ணி லூஸ் போல்ஸுக்கு அடிக்கிறார். ஸோ அவர் வந்து அப்போ அவரை வந்து எவ்வளவு நல்ல போல்ஸை வச்சு அவரை கண்டெயின் பண்ண முடியுமோ அவர் அந்த ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி அவர் நல்ல போலுக்கு அடிக்க வருவார். அந்த டைம் அவரை விக்கெட் எடுக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு ப்ளோயை சென்ட் ஜோன்ஸ் காலேஜ் போலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்குது. 114 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றது 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு. திரும்பவும் ஒரு ஃபுல் டோஸ் பந்து. குறிப்பாக இப்போ சொல்ல போனோம்னா சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ் வந்து ஹெஷாருக்கு வந்து ஒரு டிஃபென்சிவான ஃபீல்டு செட் தான் வச்சிருக்காங்க. குறிப்பாக லாங் ஆஃப் 2 பேருமே பின்னால் தான் இருக்கிறாங்க. அண்ட் அவர் வந்து தெரியுது அவர் இழுத்தடிக்கிறாருன்னு சொல்லி.
ஸோ கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் ஹெஷாராக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெஷாராவை விட்டு மற்ற பிளேயரை அட்டாக் பண்ணுற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறாங்கன்னு தோணுது. ஏன்னா ஆரம்பத்திலேருந்து ஹெஷாரை வந்து ஒரு அட்டாக் பண்ணி தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கார். அதனால அவருக்கு இப்போ அட்டாக்கிங் ஃபீல்டு ஒன்று வைக்க முடியாது. உண்மைதான். ஏன்னா சரியான லைன் அண்ட் லென்த் பந்து வீசினால் வந்து அவர்கள் ஒரு அட்டாக்கிங் ஃபீல்ட் செட்டப்பை செய்யலாம். இருந்தாலும் அதிகமான ஃபுல் டோஸ் பந்துகள் வீசப்படுகின்றது. இப்போ ஒரு ரன் அவுட் வாய்ப்பு இல்லை, அவர் வந்துட்டார் கிரீஸுக்குள்ளே சேஃபாக. பிரதாப், நீங்கள் நிற்கிறீங்களா இப்போ வந்து? பிரதாப், இப்போ நீங்கள் நிற்கிறீங்களா இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் வர்றது நல்ல ஒரு டைமாக இருக்குமெண்டு இருக்கலாம். நானும் நினைக்கிறேன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கொடுக்கலாம். ஆனால் நேற்றைய தினத்தில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் வந்து மிகச்சிறப்பாக பந்து வீசியிருந்தார்கள். குறிப்பாக நேற்றைய தினம் பார்த்திருந்தோம் ஆண்டன் அபிஷேக், அப்புறம் சுகீதன் ஆகியோர் மொத்தமாக 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார்கள். ஆனால் அதற்கு பிறகு இன்றைய தினம் அவர்களின் பந்து வீச்சு சற்று அவலத்துக்கு சோபிக்கவில்லை. ஆனால் ஏனென்றால் இப்போ ஸ்பின்னர்ஸை வந்து அடிக்கிறாங்கன்றபடியால் ஃபாஸ்ட் பாலுக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஒன்று கொடுக்கலாம். அந்த முடிவை சென்ட் ஜோன்ஸ் எடுப்பாங்களா என்றதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். இப்போ நல்ல டேர்ன் ஆன போல் உண்டு, டாட் பால். இந்த ஓவரை சிறப்பாக பந்து வீசி முடித்துள்ளார் சாரன். 116 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது. 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி. நாம் மேசர அந்த அடித்த 50 ஓட்டங்களை பார்க்கிறோம். குறிப்பாக சொல்ல போனால் பிரதாப் அவர் வந்து ஸ்பின்னர்ஸை தான் மோஸ்ட்டாக டார்கெட் பண்ணியிருக்கிறார். ஏண்டா அவர் ஸ்பின்னர்ஸை சரியாக ப்ளேஸ் பண்ணி டவுன் த ட்ராக் சரி கட் ஷாட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பின்னர்ஸை தான் மெயினாக டார்கெட் பண்ணியிருக்கிறார். ஃபாஸ்ட் பால்ஸுக்கு இது வரைக்கும் நாங்கள் அடித்து பார்க்கல ஹேஷாரை. குறிப்பாக அவர் பார்க்கும்போது அந்த டவுன் த ட்ராக்கும் அடிக்கிறார், பேக் ஃபுட்லேயே அடிக்கிறார், ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டும் அடிக்கிறார். ஒரு நல்ல ஸ்பின்னிங் பேட்ஸ்மேன் நினைக்கிறேன். ஸ்பின்னர்ஸுக்கு நல்லா டார்கெட் பண்ணி அடிக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன். அதிகமாக அந்த மிடோன் ரீஜன், லாங் ஆன் ரீஜனுக்கு தான் அதிகமாக ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார் அவர். லாங் ஆன் லாங் ஆஃப் நாங்கள் சொல்லிக்கல. விதுஷன் அதே ஃபீல்ட் செட்டோட தான் பால் போடுறார். நான் நினைக்கிறேன் இவர் ஒரு இப்போ மீண்டும் ஹேஷாராவின் இன்னிங்ஸ். அவர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எல்லா பக்கமும் அவர் ஷாட்ஸ் வச்சிருக்கிறார். ஆஃப்லேயும் சரி லெக்லேயும் சரி. ஏசரவை திரும்பவும் பார்க்கிறோம். இப்போ ஸ்வீப் ஷாட்டும் அடிக்கிறார். இப்போது அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு அரைச்சதத்தை அடித்துள்ளார். ஸோ இந்த நொக் வந்து டீமை எப்படி காப்பாற்றும்ன்றதை நாங்கள் பார்ப்போம். நாங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கே விதுஷன் வந்து எந்த பிளானோட போடுறான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பிரதாப்? நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து லெக் ஸ்டம்பில் பிச் பண்ணி எல்பிடபிள்யூ முறையில் தான் ஆட்டம் இழப்பு, இல்லைனா இன்னொன்று எப்படி லெக் ஸ்டம்புக்கு வெளியில் பிச் இம்பேக்ட் பண்ணால் கூட பிச் பண்ணால் கூட அதை கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ லெக் ஸ்டம்புக்கு அவர் அந்த இது வந்து ஒரு அட்டாக்கிங் மைண்ட் செட்டாக இல்லாட்டி டிஃபென்சிவாக போடுறாருன்னு தெரியல. இல்லை, நான் நினைக்கல அவர் லெக் ஸ்டம்புக்கு வெளியே வீசுவார் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அதிகமாக லெக் ஸ்டம்புக்கு வெளியே தான் வீசி கொண்டு இருக்கிறார். கோலும் அவ்வளோத்துக்கு டேர்னும் பண்ணல. ஸோ அவருடைய அந்த பிளான் சரியாக இருக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா மறுபடியும் இங்கால பக்கம் வந்து போட்டாண்டா அட்லீஸ்ட் ஒரு எட்ஜ் எடுக்கக்கூடிய சான்ஸாவது இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேனுக்கு. நான் நினைக்கிறேன் போல் வந்து ஏதாவது சேதமடைந்திருக்கலாம். இல்லாவிடில் என்ன இருக்கும்? அணித்தலைவரை அழைத்து நடுவர் கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கின்றார். என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை. இப்போ நாங்கள் அம்பையர்ஸ் சொல்லலாம். பிராண்ட் விமலசேன மற்றும் திசநாயக் ஆகியோர் களத்தில் இருக்கும் அம்பையர்ஸாக இருக்கிறாங்க. இப்போ விதுஷன் தனது பந்து வீச்சை தொடர்கிறார். மீண்டும் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. முக்கியமாக விதுஷனை பார்க்கும்போது அவர்களுடைய சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் ஒரு முக்கியமான சுழற்பந்து வீச்சாளர். ஆனாலும் அவர் விக்கெட்டுகளை எடுக்காதது தான் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு மிகவும் மிகவும் பாரிய ஒரு பாதகமாக அமைந்திருக்கின்றது இந்த போட்டியிலே. உண்மைதான பிரதாப். ஏனென்றால் 72 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருக்கின்றார் அவர் தனது அணிக்காக, சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்காக இந்த பருவகாலத்தில். ஒரு ஸ்டாம்பிங் வாய்ப்பு இல்லை, அவர் கிரீஸுக்குள்ளாண்டிருக்கிறார். ஸோ ஓவர் நிறைவு பெற்றுள்ளது. 35 ஓவர்கள் நிறைவில் 117 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள் பிலியந்தல சென்ட்ரல் அணி.
இன்றைய நாளில் உணவு இடைவேளைக்கு இன்னும் 30 நிமிடங்கள் மாத்திரமே இருக்கின்றது. பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி அணி தற்பொழுது 29 ஓட்டங்கள் என்ற முன்னிலையை பெற்றிருக்கின்றது. சாரா 32 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருக்கிறார். அடுத்த பந்து மீண்டும் ஒரு 4 ஓட்டம், ஆனால் 4 ஓட்டம் இல்லை, தடுக்கப்படுகிறது. ஒரு அருமையான களத்தடுப்பு. குறிப்பாக சொல்ல போனால் சாரம் இது வந்து சாரனுக்கு இது செகண்ட் இயர் சென்ட் ஜோன்ஸ் காலேஜுக்கு, அதே மாதிரி விதுஷண்டை இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் சென்ட் ஜோன்ஸ் காலேஜுக்காண்டி போல் போடுறது. ஸோ ஒரு அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட்டாக்னு சொல்ல முடியாது. பார்க்குறோம் நல்ல ஒரு களத்தடுப்பு. ஆனாலும் அண்டர் 19 கிரிக்கெட் எனும்போது அதிகமான காலங்கள் இருக்காது விளையாடுவதற்கு. 2 அல்லது 3 வருடங்கள் விளையாடுவது ஒரு அனுபவமிக்க வீரருக்கான ஒரு மீண்டும் ஒரு சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு. அதே மாதிரி சிறந்த ஒரு களத்தடுப்பு. ஸ்லிப்பில் டினோஷன் ஒரு 2 ஓட்டங்கள் பெறக்கூடிய வாய்ப்பான தடுக்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த ஒரு களத்தடுப்பு என்று தான் கூற வேண்டும். டினோஷன் நல்ல லைனில் போல். இதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். இப்போ விதுஷனும் வந்து இதே மாதிரி ஒரு லைன், ஐ மீன் இந்த ஒரு ஆங்கிளில் போட்டாருண்டா அட்லீஸ்ட் ஒரு எட்ஜ் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. விதுஷன் வந்து போடுற இப்போ இருக்கிற ஆங்கிளில் லெக் சைடில் பிச் ஆகிற போல் தான் கூட. அவர்களுடைய அந்த கண்ட்ரோல் தான் இப்போது பிரச்சனையாக இருக்கிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் பந்து வீச்சாளர்களுக்கு. குறிப்பாக நாங்கள் 2 போலுக்கு முதல் பார்த்தோம்னா ஒரு எட்ஜ் வந்துச்சு. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு போல் வந்து மேபி மேலே வந்திருந்தால் கேட்ச். நல்ல போல் உண்டு. ஸோ சாரன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைன்லேருந்துக்கு வாரார், பிக் பண்ணுறார். ஸோ இப்படி போட்டு கொண்டு இருந்தாருந்தா நாங்கள் விக்கெட் ஒன்று டக்குன்னு பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. அடுத்த பந்து ஜஸ்ட் மிஸ் ஆயிடுச்சு பேட்டை. ஸோ ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 36 ஓவர் 119 ரன்ஸ் அடிச்சுக்கிறாங்க 3 விக்கெட் இழப்புக்கு. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. இப்படி செஞ்சிருக்காம நாங்கள் இப்போ பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர் 119 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் 36 ஓவர்கள் நிறைவில். இந்த போட்டியின் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 67 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்திருந்தது. இதன் பின்னர் துடுப்படுத்தாடிய யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி 155 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தது. தற்பொழுது பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி அணி சிறந்த ஒரு பதிலடியை கொடுத்து வருகின்றது என்று தான் கூற வேண்டும். உண்மைதான் பிரதாப். அதாவது அவர்கள் அனைவரும் குறிப்பாக ஹெஷாரை வந்து இழுத்தடி அவருடைய ஆட்ட அணுகுமுறையை சென்ட் ஜோன்ஸ் வீரர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்ற யோசனைக்கு அவங்களை தள்ளப்பட்டுக்கிறாங்க சென்ட் ஜோன்ஸ் காலேஜ் வீரர்கள். ஆமாம், இந்த போட்டியில் வந்து அவங்க ஒரு திட்டத்தோடு வந்திருப்பாங்க சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி இன்றைய தினத்தில். ஆனால் அதுக்கான திட்டம் வந்து இப்போ நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்று தான் தெரிகின்றது. நான் நினைக்கிறேன் பிரதாப், இப்போ தான் அபிஷேக் வந்து வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் லீடிங் விக்கெட் டேக்கர் சென்ட் ஜோன்ஸுக்கு 6 விக்கெட் எடுத்திருக்கிறார். ஸோ அவர் வந்து இப்போ கொஞ்சம் வந்து அட்டாக் பண்ணால் தான் ஒரு விக்கெட் அட்லீஸ்ட் ஹெஷாரோட விக்கெட் எடுத்தால் கூட சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி வந்து இப்போ இந்த லஞ்ச் வரைக்குள்ள ஒரு முன்னிலையில் இருக்கும். என்னவாக இருந்தாலும் எஸ்ஆர்ஓவின் விக்கெட்டை தான் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருக்கும். அவர் தான் இப்பொழுது ஓட்டங்களை வேகமாக குவித்து கொண்டிருக்கின்றார். அதிகமான அழுத்தம். ஆமாம், இப்போது ஒரு கீழே வந்து அடித்து 4 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளார் ஹெஷாரை. இல்லை, அதற்கு ஒரு ஓட்டம் மாத்திரமே பெறப்பட்டிருக்கின்றது. இப்போ சித்தும் பேட் பண்ண வரார். ஆனால் சித்துமுக்கும் விதுஷன் வந்து சேம் அட்டாக் தான் யூஸ் பண்ணுறார், சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி. நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து
ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கார் விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு, இன்னும் அது சரியாக வரையிலன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சில வேளை கோல் இசார சித்தும் ஆகியோர் வந்து டவுன் த ட்ராக் வந்து அடிக்கிறாங்க. அப்போ லெக் ஸ்டம்பில் வீசி வெளியே வந்தால் ஸ்டம்பிங் முறையில் விக்கெட் எடுக்கலாம். அந்த ஏற்கனவே அந்த ஒரு வாய்ப்பும் கூட இருந்தது, அதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது. ஆனால் அதுக்கும் சித்தும் விடுறாங்க இல்லை, சித்தும் ஹெஷாரை. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து விதுஷன் டொஸ் பண்ணி தான் போல போடுறார். ஸோ அவர் வந்து டேர்னுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறார், பட் அது பிச்சையும் டிபெண்ட் ஆகியிருக்கு. அதே நேரம் அதற்கான இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு நான் கூறியது போன்று அந்த ஒரு ஃப்ளைட் பண்ணும்போது துடுப்பாட்ட வீரர் டவுன் த ட்ராக் வருவதற்கு விரும்புவார். அதே காரணத்தில் கொண்டு தான் அவர் லெக் ஸ்டம்புக்கு வெளியே பந்து வீசி கொண்டிருக்கின்றார். இருக்கலாம் பிரதாப், நீங்கள் சொல்கிறது போல். இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இன்னும் ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்கின்றது லஞ்சுக்கு. ஸோ அதுக்குள்ளே இன்னும் ஒரு விக்கெட் 2 விக்கெட் எடுத்தாங்கன்னா சென்ட் ஜோன்ஸ் காலேஜுக்கு வந்து இந்த போட்டியை வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கு முதலாவது மணித்தியாலம் வந்து நல்லா தான் இருந்தது, ஏன்னா 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருந்தது. இன்னும் அதன் பிறகுதான் விக்கெட்டுகள் வீழ்த்துவதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் எஸ்ஆர் தனியாக அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கையை உயர்த்தி இருக்கின்றார். 58 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார் இதுவரையில். மிக அபாரமாக அடித்துள்ளார் சித்தும். பந்து தடுக்கப்படுகிறது முன்னால். 2 ஓட்டங்களை அடித்துள்ளார் சித்தும். 1 ஓட்டம் தான் சித்தும் அடித்துள்ளார். இப்போது ஹெசார் மறுபடி அடிக்க வந்துள்ளார் இறுதிப்பந்தை நோக்கி. அடுத்த ஷாட் டீப் ஃபைன் லெக்கில் ஒரு சிங்கிள் அடிச்சிருக்கிறார் ஹெஷாரை. இதோட இந்த ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 37 ஓவர்கள் நிறைவில் 122 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்திருக்கிறது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி. மீண்டும் சரான் நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே சாரனும் வந்து விதுஷன் இது ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஃபாலோ பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன். லெக் சைடில் போட்டு எப்படியாவது விக்கெட் எடுக்கலாம்னு பார்க்குறார். முக்கியமாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியும் அந்த முயற்சியில் தான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. 2 துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான பந்து வீச்சுகளை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றது. இசாரா வேகமாக துடுப்பெடுத்து ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். இப்போ அடித்தாடப்பட்ட ஒரு பவுன்ஸ் முன்னால் பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது ஒரு கட்ச் சான்ஸும் இல்லை உண்மையாக சொல்ல போனோம்டா. பட் ஆனால் அது ஒரு அட்டாக்கிங் ஃபீல்ட் செட்டாக இருந்தால் ஷோர் அந்த போல் வந்து அவுட் ஆயிருப்பார். முக்கியமாக இசாரா வந்து முழு நம்பிக்கையுடன் துடுப்பெடுத்து ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். ஏன்னா அவரோட துடுப்பாட்டத்தில் வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. குறிப்பாக சொல்ல போனால் சாரன் வந்து சில பால்ஸை டேர்ன் பண்ணுறார், சில பால்ஸை போடுறார். ஸோ அது வந்து சித்தும் பேட்ஸ்மேன் மைண்ட்லேயே வந்து ப்ளே ஆகுது. எப்படி அது எந்த பாலை டேர்ன் பண்ணுறார், எந்த பாலை ஸ்ட்ரைட்டாக போடுறாருன்னு சொல்லி. திருப்ப ஒரு டிஃபென்ஸ். நான் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி பந்துகளை தான் அவர்களும் டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேட்டால் நேற்றைய தினம் கூட விக்கெட்டுகள் விழுவதற்கான அதிகமான காரணம் வந்து ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் பந்து வீசியது. குறிப்பாக அதில் வந்து ஆனால் அந்த ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் போல் போட்டதில் மோஸ்ட்லி சென்ட் ஜோன்ஸ் போலர், அதாவது ஆண்டன் அபிஷேக். ஸோ ஆனால் இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து கூட ஓவர் கொடுக்கல. ஸோ மேபி அவருக்கு நாங்கள் கொடுத்தோம்னா இன்னும் ஒரு விக்கெட்ஸை வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஸ்பின்லேருந்து ஃபாஸ்ட்டுக்கு மாற்றி பார்த்து அப்படி. முக்கியமாக நம்ம ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் இந்த ஓவர் நிறைவடைகின்றது. 38 ஓவர்கள் நிறைவில்
124 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்திருக்கின்றது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி. Good afternoon, everyone. Piliyandala Central College 124 for 3 after 38 overs, and there's a bowling change. K. Harishan that's a lot of turn straight to the field at slip, not a very usual sight. That's a soft dismissal. He was looking solid. Hesara Dilkit and Karishan with the golden arm, getting the breakthrough for his team. Well, there we are. So another full toss and unable to make use of that. And just picked up a caught and bowled a very soft dismissal indeed for Hester, who's batting superbly. He got to 60, hit the ball to all corners of the field. Very strong strike on the ball. And there he goes, trying to hit that away on the offside. Didn't quite get hold of it. And a very straightforward return catch to Karishan, who picks up a wicket off the second delivery is bowled. And Hesara Dilkit made 60 or 64 balls, 1 6 and 9 fours. And that was perhaps the best performance for the Piliyandala Central College. And now 124 for 4. So Richie, the new man who walks in. The leg spinner who picked up 4 wickets in the first inning for Piliyandala Central College. So second innings for Piliyandala Central. The spinners have all done all the damage. There's that last dismissal, a very soft dismissal then, straightforward, caught and bowled. And the bowling change certainly picked up the wicket as well. A definite miss hit, targeting the mid-wicket boundary there, but only managing to find the bottom part of the bat. So Adhikari, the new man in. Best score of 118. That's a handy high score to have. Yes, things have looked pretty solid for Piliyandala Central College, and now it's up to this pair to do some rebuilding work. Well, technically, Piliyandala Central are 36 for 4 because they've got 36 runs lead. They lost 4 wickets. Yes, and there's plenty more time in this game left, and will definitely force a result towards the end of the day. This is good leg spin bowling by the new bowler, K. Karishan.
And Ruchir opens his account. So into the over 39 completed and Piliyandala Central 125 for 4. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So we are about 70 minutes away from lunch on the second and final day of this two-day inter-school Division 2 game between St. John's College Jaffna and Piliyandala Central College. We've had approximately 124 minutes of play so far this morning, and Piliyandala Central has scored 104 runs. These are vital times for both teams. Yes, the spinners are coming from stick, even though they picked up the 4 wickets. Plenty of full tosses on offer. The umpire had to give a wide down the leg side for excessive bowling down the leg side. He was previously warned as well. That's nicely worked away down the square leg boundary. Yes, this morning Piliyandala Central did say they were looking at a target of 150 plus to set St. John's in the second innings. To get to that 150, how much longer should they bat? Well, that's the question. Yes, they have to get their runs quick. They've had the chances to get the runs quick on account of poor bowling from the spinners. But, well, they need at least 100, 120 more runs. The biggest surprise is why St. John's captain didn't bring on his quick bowlers when the spinners were being punished. Boundaries were raining at one time, at least to put the brakes on the run rate. Yeah, that's a quick single. That's good intent shown by the batsman from Piliyandala Central College. So 40 overs completed and Piliyandala Central 128 for 4. So Karishan will continue 1 for 1 his figures. That one over had the big wicket of Facer in that last over. So the right arm leg spinner in operation, and if a leg spinner gets it wrong, well, he can get punished. Yes, these two batsmen have to get settled in because they're both pretty new to the crease. A lot of cricket to be played ahead today. That's a good looking stroke. Not the best fielding effort at covers and manages to get a 4 runs. Yes, picked the gap so well was Ruchiradhikari. Along the ground, there we are, in full control of the shot. The two fielders, well, one was diving half-heartedly, the other couldn't get a hand to it. And useful 4 runs for Piliyandala Central. Yes, and the boys from Jaffna have to put in their hearts out when fielding. These are testing times. Every run matters because they have to get these runs at the end of the day.
Juicy full toss. Good cricket there on part of the batsman. We talk about the spinners bowling so many full tosses. Yes, they have not been up to the mark. Yes, they have picked up some wickets, but they have lacked the control. Oh, Once very again, wide, very, very wide indeed. Beats the wicketkeeper, beats that slip fielder as well. this is not helping the fielding side. Yet another bye. No chance the keeper to grab hold of it. I thought the umpire would call it a wide because it was so wide outside the line of off stump. Perhaps he got away with that. Let's take a look where it bounced. Yeah, it should have been called a wide. In fact, Almost very close to a wide. Almost out of the playing area. Yes, this is not good bowling. Allowing the batsman to make up his mind to leave the ball freely. Not testing the batsman. So ends the over, 41 completed, and Piliyandala Central 134 for 4. So 134 for 4 And after Sharon, 41 overs. Sharon to continue. We talk about the spinners bowling. So many full tossers, very wide deliveries outside the line of off stump. And one of the things that spinners have to do on a regular basis is do a lot of spot bowling in the nets. Yes, They definitely. must Eric. work at least about 2.5 hours a day to do spot bowling so that they could work on these problems of full tossers, balls down the leg side, outside the line of off stump. And that's yet again a shorter delivery. Easy pickings for the batsman. It's the last 10 minutes before lunch, and the bowlers have to put in a better effort than this if they are to move forward in this game. Yes. Giving the batsman plenty of time to get back and just get under the ball and be in control. Yes, that's 3 consecutive short deliveries. The biggest surprise is why St. John's College Jaffna captain has not brought on his quicker bowlers. He got 10 minutes to lunch. Try and pick up another wicket or two. That should be his strategy. The quicker bowlers have restricted the scoring as well. Yes, the spinners have really struggled with their lines and lengths. So the last couple of overs, they really got away with it. The Piliyandala Central batsmen have not taken full use of their very loose bowling. In fact, they lost a wicket for a loose ball as well. Yes, rank, full toss. But then sometimes the full toss could be a wicket-taking delivery. Yes, when things aren't going your way with the good deliveries, just try full toss and who knows. Yeah, this is very, very ordinary bowling. Well, negative bowling. And we got 42 overs completed, and Piliyandala Central 134 for 4. So finally, looks like Dinesan has been brought back in the attack. Long overdue. He's only bowled 1 over, and that's surprising.
That was Sukitan. Yes, Sukitan has bowled just 1 over. He picked up 3 wickets in the first innings. Yes, he was impressive. So we got about 7 minutes to lunch on this day 2. Anthony Pille, Sukitan, 1 over for 4 runs. That's all he's bowled so far in this innings of 42 overs. The spinners have bowled so many overs and so many poor deliveries as well. Full tossers. And they've given away plenty of runs as well. Oh yes, because at one time Piliyandala Central was really struggling for runs when we had the quick bowlers in operation this morning. When the spinners came on, it was a run fest. Yes, Hesar and the skipper Chamod, they were looking unstoppable, and both the batsmen, they got off loose balls. The skipper trying to cut one way outside the off stump, nicking it to the keeper, and then Hesar Dilkit striking the full toss straight back to the bowler. So the sun suddenly coming through the clouds at the moment. It was slightly overcast in the morning session. Now shortly before lunch the sun comes through. He has to make the batsman play, especially in these last 2 overs. Try to get the 5th wicket and then be ahead of the game. Yes, in fact, St. John's are well ahead of the game at this moment, but yeah, Piliyandala Central lead by just 37 runs, so it should be 37 for 4 more or less. Well bowled. Makes the batsman play. yes, testing times the batsman. We did not see that part from the spinners, and now so far Suketan has managed to do what the captains expected of him. Yes, the ball is almost 43 overs old, so the shine must have gone off. Nothing much the quick bowlers can use in terms of a shine. Way outside the line of off stump. So Ruchira Adhikari, he's done double figures on 10. Satum on 9, he's faced 40 balls for his 9 runs. Yes, maybe he's looking to go after the bowlers after lunch. That's well bowled. That ends the over. 43 completed, and Piliyandala Central 135 for 4. So this is likely to be the last over before lunch. So more spin. So Vinoyan to bowl his
6th over, 1 for 23 his figures. Expensive, even though he's picked up that one wicket. However, the captain has only managed to underuse his pace bowlers, especially Anton Abhishek. He was unplayable in the first innings. So gentle little donkey drops, bowling round the wicket to the right hand. Is Adhikari going to see this session out to lunch, not taking any chances? Well, let's wait and see. This is not good bowling. Pitching outside leg stumps, so the batsman doesn't have to worry about being given out LBW. Once again, you should do better than this in the final over. So negative bowling, negative batting. Just playing for lunch at the moment. That's the name of the game. Once again, yes, there's not much you can do about it as a batsman, but the bowler has to test the batsman. He's just allowing the batsman to survive there. Loud appeal, but definitely two sounds there. That was more in hope than anything else. Oh no, it's going down the leg side. Down the leg side, completely down the leg side. Desperation there by the fielding side. And finally one off the bat. Right, so that's lunch on day 2 with Piliyandala Central on 135 for 4. A lead of just 37 runs because they had a deficit of 88. They resumed this morning at 20 for no wicket. So they added 115 runs in 2 hours and 20 minutes of batting. Not too bad draw, but the important part for Piliyandala Central, they lost their 4 wickets in the morning session. And 2 towards the end of the session, which were totally unwanted. So as the batsmen walk back, the players walk back to the pavilion for lunch after a long session of 2 hours and 20 minutes. And what will the strategy be for Piliyandala Central after lunch? We'll have to wait and see, because we look at that scorecard for Piliyandala Central in a moment. That will tell a story as well when they resumed their 24 no wicket this morning. They had 9 overs batting yesterday in their second innings. And of course, certainly they look to the openers to build up on the 20 runs. So shake of hands from perhaps I think the trainer of St. John's College, Jaffna. Seems to be pretty happy with his boys. He's very happy with them. And let's take a look at that batting card coming up. And the batting card for Piliyandala Central second innings. So Jamit Dilshan went for 18 and Netma Ashan made 20. And Hesara Dilkit, he made a fine 60 of 64 off to a very soft dismissal in the end. And Chamod Sandur, the captain, disappointing today again, just made 10 of 15 balls. And Situm Nimlaka not out on 9 with Ruchira Adhikari not out on 10. 8 extras in the innings, so 44 overs complete in the innings. And Piliyandala Central 135 for the loss of 4 wickets. Looking at the bowling card for St. John's College, Jaffna, Dinoshan, today no success, not for 17. Abhishek, again, not for 14 from 7. Vinojan, 1 for 23. Saran, 2 for 38. And of course, Karishan, 1 for 6. So the spinners picking up the 4 wickets with Sukran and Vidushan wicketless today. 41 for 1, 56 for 2, 91 for 3, and 124 for 4, and 135 for 4 at lunch on day 2. Right, so that's the story out here. And we look at some of the highlights of the action today. And there we are, a lovely looking drive, cover drive on the offside, beats those 2 fielders the offside, finds the boundary. And that one again off the back foot, thick outside edge.
But the ball raced across this very fast outfield to backward point for 4. And that's a pull shot on the onside. Finds a boundary at deep backward square leg, and that was nicely worked off the pads on the onside. Openers The mid-wicket boundary for 4. got into a great Full start. toss played beautifully on the onside. Fielder had no chance in cutting that off. And then the left arm spinner again. This one tossed up and in the air for a while, but safely caught at extra cover. And that was the first wicket to fall for Piliyandala. This one worked to the onside, beats the field at mid-wicket. And a dive couldn't stop the boundary. And this one again worked away on the onside in the air for a while, but very safe. And that's the edge. The second wicket to fall, well caught in the slips, a low catch. Very short outside the line of off stump. Got the treatment from the batsman, found the boundary easily. And this one again hit away on the onside in the air, but very safe. Another full toss hit away on the onside. That was a big hit, in fact. And nicely played from outside the line of off stump. Another full toss. So plenty of full tosses in offer. And there we are driven powerfully on the offside. Left the fielders standing. Sweeper had no chance in cutting that off. Another full toss. Hit away on the onside again. Beats the fielder at long on. And that one going for the cut shot outside the line of off stump. Got the edge. Umpire's finger came up straight away. The captain departed. And then there's Hesra going great guns again. Got a big 6 there on the offside. And the boundaries were flowing for Piliyandala Central. This one pulled away on the onside again. Backward a square down to the boundary for 4. And the boundaries were being raining in at that stage. And there's the 50 coming up for Hesra. Good 50 indeed. And then trying to work one on the onside. Caught and bowled a full toss. Very soft dismissal then for Hesra. And this one driven very nicely. Beautiful timing along the ground towards the extra car boundary for 4. And that's lunch for day 2. And looking at the summary of the game so far, when St. John's Jaffna won the toss, invited Piliyandala Central to bat first yesterday. They bowled for 67 in 31.1 overs. And of course, St. John's themselves, they made 155 in 51.1 overs. They bowled out yesterday. And Piliyandala Central, resuming at 20 for no wicket today, went into lunch at 135 for 4. After 44 overs. So the lead now by 47 runs, and the action will commence once again at 12:40 this afternoon. We'll be back for all the live telecast of the action from this ground here in Mattegoda at 12:35. Until then, enjoy your lunch. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ලබාගත් පළමු ශතකය ලබා ගන්නේ ඔබ ගැව පිටියේදී 168ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 1989 දී. තාමත් YouTube එකට ගියා නම් එහෙම ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ගහන හුක් පාරවල්, කට් පාරවල්, ෆ්ලික් පාරවල් ඊටමත් බැකුම් කළුයි. ඔබගේ ටීම්මේට්ස්ලා ගොඩක් කියනවා ඒ තරඟයට කලින් හිටියේ ඔබ හිටියේ ගොඩක් තරහෙන් කියලා. මොකද ඊටමත් අව탁සේරුවට ලක් කරලා තිබුණා ඔබේ කණ්ඩායම. මොකද්ද මේ තරඟයට කලින් සිද්ධ වුණේ අරවින්ද? ඇත්තම මේ සයිමන් ඕඩොනල් ඕස්ට්‍රේලියන් ක්‍රීඩකයෙක් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ගහපු දවස් 3 තරඟයකදී මැච් එක අපි දවස් දෙකකින් කොහෙද පෙරදුනා. එතකොට ඒ වෙලාවේ කියලා තිබුණා මේ අපි ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් තරඟයක් දෙන එක අපරාධේ. මොකද දවස් 5ක් තරඟයක් ගහන්න ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් නැහැ. අපිට ටෙස්ට් තරඟයක් දවස් 5ක් කරන්න නැතුව ඊට වඩා අඩු කරන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කියනකොට සමහර වෙලාවට මම පෙන්වන්නේ නැති වුණාට මම වැඩි කතා කරන්න කැමති නැහැ, සද්ද කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් හැබැයි හිත ඇතුලෙන් මම හුඟක් කතා කරනවා. මට
ඒක තමයි මගේ තියෙන ගතිගුණේ. මං කිව්වා මටම මේගොල්ලන්ට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ කියලා මේ ටෙස්ට් මැච් එකේ. ඉතින් ඒකේ තමයි මම අධිෂ්ඨාන කරගත්තේ. අපි ඒ දවස්වල අපි බැලුවේ පුළුවන් තරම් දවසක් හරි දෙකක් හරි පුළුවන් නම් බැට් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පරමාර්ථය තිබුණේ. කොහොම හරි මම ඇඟෙන් හරි ගගහ මම මේ විකට් එකේ මම කොහොම හරි රැඳී ඉන්නවා පුළුවන් තරම් කියලා. එතකොට ඒක මේ කොහොම හරි ඒක එදා ඒ වැඩේ ඉෂ්ට වුණා. එලා මැච් තරඟේ ඩ්‍රෝ එකක් වුණා. මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ මේ අපි ලබාගත්ත ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒවගේම අපි කතා කළොත් 1999 ලෝක කුසලාවෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවෙනි වටේට සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඔබ අවුරුදු 3ක් වැනි කාලයක් කණ්ඩායම එළිය සිටිනවා. ඒ දෙයින් මම හිතන්නේ ඔබට ගොඩක් දේවල් අයිමි වුණා. සමහර කලට ඔබට අවස්ථා තිබුණා ලෝකේ එක්දින තරඟවලදී ලකුණු 1000ක් ලබාගත්තු පළවෙනි පිතිකරුවා වෙන්න. ඒ කාලය කොතරම් අමාරුද? කොහොමද ඔබ ඒ කාලේ ගත කළේ? ඇත්තෙන්ම ඒකෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ මේ සිලෙක්ටර්ස්ලා ඩිසිෂන්ස් වගේක් ගත්තා. ඉතින් සමහර ඒවට මම හුඟක් දුරට අමනාප වෙලා හිටියේ. මොකද ඒගොල්ලන් කතා කරලා එකක් කියලා එකක් කරපු හන්දා ඒගොල්ලන් හරියටම මට කතා කරලා කිව්වා නම් මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා ඒක මම පිළිගන්නවා. එනමුත් මං හිතන්නේ සිලෙක්ටර්ස්ලා වශයෙන් එක දෙයක් කරන්න ඕනේ. මේ ප්ලේයර්ස්ලාට හුඟක් වෙලාවට අප් ෆ්‍රන්ට් වෙලා කියන්න ඕනේ හරියටම මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා. ඒකයි මම හිතන විදිය සිලෙක්ටර් කෙනෙකුට ඒ විදිහට කරා නම් මගේ යමනාපය හුඟක් දුරට අඩුයි. නමුත් මම හිතාගත්ත ඒ වෙලාවේ මම කවදක්වත් මේ ඩ්‍රොප් කරපු හන්දා මම කවදක්වත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ටර්ම්ස් වලට මම ක්‍රිකට් නවත්තන්නේ නැහැ. මම නවත්තන්නේ මගේ ටර්ම්ස් වලට තමයි. කවදා හරි මම කොහොම හරි කරලා ආයිත් පාරක් මැච් ටිකක් ගහලා මගේ ටර්ම්ස් වල තමයි මම නවත්තන්නේ කියලා මම අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ටික දවසක් ට්‍රේන් කළා ආයිත් පටන් ගන්න හදනකොට අන්තිම මොහොතේ ඒගොල්ලන් ඒ වෙලාවෙත් ඩ්‍රොප් කරා. ඊට පස්සේ මම ආයිත් තරඟ වගේක් ගහලා ඇවිල්ලා මම හිතාගත්තා ලංකාවේ ටෙස්ට් තරඟ මාලාවක් ගහලා තමයි මම මේ නවත්තන්නේ කියලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලා මගේ හොඳ වෙලාවට මිස්ටර් මයිකල් තිසේරා මට කතා කරලා දවසක් කිව්වා මීටිමකට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයාව සිලෙක්ට් වුණාම ඒ කියන්නේ වර්ණ සිලෙක්ටර්ස්ලා මාරු වෙලා එයාව පොයින්ට් වෙච්ච ගමන්ම මට එන්න කියලා කතා කරලා මට කිව්වා මේ අපිට World 2003 World Cup එකට ඔයාව අවශ්‍යයි. ඒකට මේ අපිට මොකද මම මේ වෙලාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් උත්ජගා හිටියේ.
අවශ්‍යයි. ඒක හන්දා මේ අපිට මේ සිම්බාබ්වේ වලට ටුවර් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට පික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවෙම කිව්වා ඒ වෙලාව වෙනකොට මම කිලෝ 10ක් විතර ඇඟත් දාලා ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ එතුමාට කිව්වා මේ සිම්බාබ්වේ වගේ රටකට මං ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ මේ ඉන්න විදියට මට හරි විදියට ක්‍රීඩාව කරන්නත් බැරි වෙයි. ඉතින් ඒක හන්ද මට මාස එකමාරක් දීලා පාකිස්තාන් යනකොට ඊළඟට තිබුණේ පාකිස්තාන් ටුවර් එක. මම ඒ වෙලාව වෙනකොට අමාරු ටුවර් එක ගන්න මේකට යන් එක්කෙනෙක් යවන්න කියලා කිව්වම එතුමා මට කෙලින්ම කිව්වා හරි ඒකට අපි එකඟයි කියලා. එතකොට මේ මාසය ඇතුළත මම මගේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් සමහර දවස්වලට කරලා කිලෝ 13ක් ඒ මාස ඇතුළත අඩු කරලා ඒ වෙලාවේ මම පාකිස්තාන් ටුවර් එක යන්න ලෑස්ති වෙලා අපි පාකිස්තාන් ටුවර් එකට මම අර කිවරලා එංගලන්ත පාකිස්තාන් වලදී මම ගියා පාකිස්තාන් වලට අර්ජුනත් එක්ක. ඒක ඊටමත් සාර්ථක ටුවර් එකක් වෙලා ඒ පළවෙනි තරගෙම ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න ලැබුණා. ඒත් එක්කම අර්ජුනට අමතක වෙන්නේ දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඔබගේ අන්තිම සංචාරයේ බටහිරින්ද කොදේ දූපත් වලට තිබෙන සංචාරයේදී කණ්ඩායමට චෝදනාවක් නැගෙනවා පන්දු පළුදු කරයි කියලා නායකයා පුහුණුකරු සහ ඔබට විශාල වශයෙන් සස්පෙන්ෂන්ස් ලැබෙනවා තරඟ කීපයකටම මේ දෙය ඔබගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයේ කොතරම් කඩුපැල්ලමක්ද? මම හිතන්නේ ඒක තමයි මට ක්‍රිකට් ජීවිතයේ තියෙන ඒ කියන්නේ රිග්‍රෙට් වෙච්ච තරගයක් තියෙනවනේ සස්පෙන්ෂන් එකට වඩා අපිට ඒ චාර්ජර්ස් ඇවිල්ලා එකකින් වෙච්ච එක අන්ත සස්පෙන්ඩ් වෙච්ච එකයි. ටීම් මැනේජර් හැටියට ඒගොල්ලන්ගේ ඉබේම එනවා ටීම් මැනේජර් එකට. ඒගොල්ලන් මොකද චාර්ජ් කරන්නේ කැප්ටන් වයි කෝච් වයි මැනේජර් වයි. ඒක ලොකු කළු පැල්ලමක්. ඔය කියන්නේ මට විතර නෑ හැම එක්කෙනාටම එතන හිටපු. මං හිතන්නේ ඒ තරගෙන් පස්සේ මම ඒ දවස්වල කලමනාකරු විතරක් හැටියට හිටියා නම් හයි පර්ෆෝමන්ස් එක නැතුව මම ගොඩක් වෙලාට එදා ඇත්තටම ඒ ටුවර් එකෙන් පස්සේ මම ස්ටෙප් ඩවුන් කළා ඒක ඉවර කරන්න තිබ්බා. මොකද මම දැනගත්තා ඒක හරි නෑ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට. මොකද ටීම් එකම අපි අන්තිම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකටයි ඩැමේජ් එක ආවේ. ඒක හරි දුකයි ඒ වෙච්ච දේ ගැන. දැන් ඒ තරඟ තීරකවරයා ජවගල් ශ්‍රීනාත් ඔබ තමත් සමීප මිතුරන් එකට ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. ඔහු කිසියම් අවස්ථාවක ඔබට කිව්වේ නැද්ද මේ කරන දේ වැරදි මේක නොකර ඉන්නයි කියලා අවධානමක් දුන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ අපිව චාර්ජ් කරන් පස්සේ අපිට ගොඩාක් උදව් කරා. මම හිතන්නේ වෙන මැච් රෙෆරි කෙනෙක් හිටියනම් ওই මැච් එක අවෝඩ් කරනවා. එතනදිම අවෝඩ් කරා නම් අපිට තව ගොඩාක් ප්‍රශ්න එනවා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙනුත්. මම හිතන්නේ ශ්‍රීනාත් නිසා තමයි අපි ඔච්චර විදියකින් හරි බේරුනේ. ශ්‍රීනාත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ආවිල්ලා මට කතා කරලා කිව්වා එයා ඇඩ්වයිස් කරා දිගටම. ඉතින් අන්තිමට අපි ටීම් ඩිසිෂන්ස් අපි ගත්තේ හැමදේම මේ එයා ඇත්තටම ඉවරුණාන් පස්සේ මේ ළඟදී සවුත් ඇෆ්‍රිකන් සීරීස් එකට ආපෙලෙත් මාත් එක්ක වාඩිලා ලොකු කතාවක් කරා. එයාත් එක්ක ඉතින් ඒ යාළුකම තාම තියෙනවා. එයාටත් ඇත්තටම දුකයි අපි ඇයි කියලා ඒ වැඩේට මේ වුනේ. අසල දැන් අපි පන්දු පළුදු කිරීම පැත්තකට තිබ්බොත් එහෙම පිටියට නොයාම දැන් ඔබ ගොඩක් අත්දැකීම් බහුල පුද්ගලයෙක්. ඔබට තේරුණේ නැද්ද මේ කරන දේ වැරදි කියලා කිසියම් අවස්ථාවක යන්න ඕනේ කියලා ආයෙ නැවත පිටියට? මට මුලින් ඉඳන්ම මේකත් මම කවදාකවත් ජීවිතේ අපි ක්‍රිකට් ෆීල්ඩ් එකකින් මම යන්න කැමති නෑ. දැන් අර්ජුන පළවෙනි තරඟයේ අර කියන්නේ
මුරලිදරන් ඉස්සෙල්ලාම කෝල් කර වෙලෙත් අපි ඒ වෙලාවෙත් මේවා කරේ අර්ජුනට තනියම ඇතුළට යන්න. ටීම් එකේ ක්‍රීඩා කරා. අරවින්ද ඇක්ටිං කැප්ටන් කරලා අපි ක්‍රීඩා කරා තරගේ. ඉතින් අපිට පාසලෙත් උගන්වලා තිබ්බේ අන්තිමට අම්පයර්ස්ලයි කියන දේ හරි. ඒකට යන්න. ඉතින් මුලින් ඉඳන්ම මට කිසිම මේකක් තිබ්බේ නැහැ මැච් එක ගහන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මගේ ඇඩ්වයිස් එක තිබ්බේ ප්ලේයර්ස්ලටයි කෝචින් ස්ටාෆ්ටයි මැච් එක ගහන්න ඕනේ කියන එක. මගේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹිනුත් ආව ඇඩ්වයිස් එක ඒකයි. ඒ දවස්වල අපේ ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ට්‍රි ෆයිස මුස්තෆා මහත්මයා මේ මහත්මයාත් මට කතා කරා. ඒ මහත්මයාත් කිව්වේ ඒකයි ටීම් එකට කියන්න යන්න. මෙතන ඉන්නේ අපි ඒක ප්‍රශ්න අපි පස්සේ විසඳමු. එතකොට හිටපු බෝඩ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ළඟ සුමුතිපාල මහත්මයා මට කතා කරා. කතා කරලා ටීම් එකට යන්න කියන්න මේ තව ප්‍රශ්නේයි කියලා. ඒකම මේ කවුද රොෂාන් මහානාම මගේ හොඳම මිත්‍රයා පාරණ මැච් රෙෆරිත් මට කතා කරා. කතා කරලා කිව්වා ටීම් එකට යන්න කියන්න. ඉතින් ඔක්කොම ඇඩ්වයිස් ඇත්තටම ආවේ ෆීල්ඩ් එකට යන්න කියන එක. ඒක තමයි අපි වැරදියට කරේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. යොවුන් කණ්ඩායම් භාරව සිටින පුද්ගලයා නිසා මම කැමති කොහොමද ඔබ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතය දකින්නේ 2019 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ 2019 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ මම ඇත්තටම දකිනවා මම එදා කලසක් කිව්වා 2023 වර්ල්ඩ් කප් එක ගැන ඉන්දියාවේ ගහන්නේ මටත් පේනවා හොඳ අනාගතයක් අපිට තියෙනවා කියලා. මොකද මට under 19 සයිඩ් එක ගැන ගොඩාක් කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා දැන් ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලාගෙන්. ඒගොල්ලන් 17 18 කට්ටිය තව අවුරුදු 4කින් 22ක් විතර වෙනවා. ඒකේ හොඳ කට්ටියක් ඉන්න. ඊට පොඩ්ඩක් උඩිනුත් ඉන්නවා. දැන් කමිදු මෙන්ඩිස් අය කට්ටිය ඉන්නවා අවුරුදු 20යි අවුරුදු 4කින් කියන්නේ අවුරුදු 24ක් 25ක් වෙන කට්ටිය. ඒකම ඉන්නවා කුසල් මෙන්ඩිස්ලා අවුරුදු 27ක් 28ක් වෙනවා ඒ කාලේ. මම හිතනවා අපේ 96 කණ්ඩායම් වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ටීම් එකක් අපිට ඉඳී කියලා 2023. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි එක එක්කෙනා ආවහම අලුතෙන් මාරු කරන්න හොඳ නැහැ. මම අද ඉඳලා හෙට ගියාත් අපි මෙතන දාලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කවුරුරේ ඇවිල්ලා තව ඉස්සරහට ගෙනියනවා මිසක් මොකද අපි දැන් ફોකස් කරනවා ගොඩාක් යං පැත්ත. මම under 15 අපි දැන් ගෲප් එකක් ගෙන්නන්න හදනවා. under 17 පොඩි ගෲප් එකක් පටන් ගන්න හදනවා. අපි pace bowling, spin bowling පැත්ත ફોකස් කරනවා. කෝචර්ස්ලාගෙන්. ඉතින් ඒව ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ 2023 ගෝල් එකට. මොකද high performance center එකෙන් අපේ plan එක යන්නේ 2023 World Cup එක දිනන්න. ඒක දිනන්න තමයි අපි එතන ඉඳන් පල්ලෙහාට දැන් plan කරගෙන යන්නේ. මම දන්නවා කවුරු head coach වෙයිද දැන් නැහැ ඒ දවස් වෙනකොට. ඉතින් අපේ plan එක කියන්නේ අපි players ලව ලෑස්ති කරන්න එදාට. ඉතින් මට ඇත්තටම සතුටුයි අනාගතය හොඳ පැත්තකට තියෙන්නේ අපිට. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ කණ්ඩායමට සමහර තරුණ ක්‍රීඩකින් චමින්දවාස්
සනත් ජයසූරිය වැනි අය කියනවා කණ්ඩායමේ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨයන්ගෙන් දරුණුතම පුද්ගලයා ඔබ කියලා. ඒක ඇත්තද? මං කියන්නේ දරුණුතම කියන්නේ අපි ඩිසිප්ලින් තියාගත්තා. ඒකත් අපි මේවා කරද අර්ජුන කැප්ටන් හැටියට අර්ජුනට තිබ්බ අනිත් ඒවා කරන්න ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑනින් ඔක්කොම. අපි සීනියර් 4 දෙනා බලාගත්ත එක දේවල්. අපි කියන්නේ මම ගොඩක් ඩිසිප්ලින් පැත්ත යං ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක බලාගත්තා. හෂාන් උත් ගොඩක් හෙල්ප් කරේ පැත්තේ රොෂානුයි අරවින්දයි අනිත් සමහරක් ඒවා බලාගත්තා. කියන්නේ ඒකෙත් තමයි කැප්ටන්ට ලේසි වුණේ. නැත්තම් කැප්ටන්ට හැමදේම කරන්න උනොත් අමාරුයි. අර්ජුනට කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ ඩිසිප්ලින් ගැන හොයන්නවත් මොකක්වත්. එයා දන්නවා අර සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා 4 දෙනා කරනවා කියලා. හැබැයි දැන් උනත් ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා ඒගොල්ලන් කියන ඒවයින් ඒ ඩිසිප්ලින් හදපෙකින් හොඳ වුණා කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඔබ ටෙස්ට් වරම් ලැබීමෙන් වසරකට අනතුරුව ඔබගේ මංගල ටෙස්ට් ශතකය වාර්තා කරනවා පාකිස්තානු කණ්ඩායමත් එක්කම. ඔබයි අර්ජුනයි එක්ක විශාල සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා 4 වෙනි කඩුවට ලකුණු 240ක වගේ. ඔව්. ඒ තරඟේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා ඉම්රාන් ખાන් සහ වසීම් අක්‍රම දෙපළම ක්‍රීඩා කරන ඒ තරඟේ. ඔබ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට මුහුණ දුන්නු ඉතාමත් අසීරුම වේගපන්දිය වන්න කවුද? ඇත්තටම අසීරුම එක්කෙනා වසීම් අක්‍රම ඕනම තන නිල්ලක හොඳට දාන ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ දැන් ශාජවලේ දවස්වල ශාජ විකට්ස් වල කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ බෝලර් කෙනෙකුට. හැබැයි ඒ විකට් වලත් ඇවිල්ලා හයියනුත් දානවා, ස්විං කරනවා, තනකොළ තියලා තන නිල්ල දුන්නොත් ඒකෙත් දානවා. එයාගේ ඇක්ෂන් එක සමහරකට අඩි 10න් විතර හැරිලා එනවා. ඒව සමහරකට ඊට වඩා හයියෙන් දාන අඩි 10න් හැරිලා එන ඒවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම බැලුවාම එයා තමයි අමාරුම ෆාස්ට් බෝලර් මන් ජීවිතේටම ගහලා තියෙන්නේ. එම තරගාවලියේ තමයි ඔබ මුලින්ම අංක 3 ස්ථානයට ප්‍රතිකරුවෙක් හැටියට පෙමිණෙන්නේ. මේ අංක 3 ස්ථාවරත්වය ඔබ ලබා දුන් කණ්ඩායමට දීර්ඝ කාලයක් ඒ රඳා පවත්වා ගන්නට පුළුවන් වුණා ජාතික කණ්ඩායමට. ඒ අංක 3 ක්‍රීඩා කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද පිටිකරුවෙක් හැටියට ඔබ කරන්න වෙන්නේ? මානසිකව මොන වගේද ඔබට ඇඩ ගැහෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ? මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඇත්තටම මට අංක 3ට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බ වුණේ පාකිස්තානය ලංකාවට ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා කරද්දී ප්‍රැක්ටිස් වල රොයි ඩයස් ඉන්ජර් වුණා. ඉන්ජර් වුණාම මට ඩුලිප් මෙන්ඩිස්ුයි ඒ දාසල හිටියේ මිස්ටර් අබූෆාඩුයි කතා කරලා කිව්වා නම්බර් 3 බැට් කරන්න කියලා. මම කිව්වා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒකෙන් තමයි හම්බ වුණේ. ඊට පස්සේ මම මුල තරංගවල මං හිතන්නේ මම වැඩිය චේන්ජ් කරා කියලා ගහන විදිහ. හැබැයි මට තේරුණා මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම මාරු කරන්න වෙනවා කියලා. මොකද මම ඉස්සර බැට් කරේ නම්බර 5 6 අතරදී මම ගොඩක් අග්‍රෙසිව් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මට ඒකෙන් පොඩ්ඩක් එළියට එන්න වුණා. මොකද දැන් තියෙන විදිහට නෙවෙයි ස්ට්‍රැටජිස් ගොඩක් වෙනස්. ඒ දවස්වල අපිට අපේ ප්ලෑන් එකේ තිබ්බේ මම නම්බර 3 ක්‍රීඩා කරොත් ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් තරඟය යන දවසම බැට් කරන්න යන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගහන ලකුණු ගන්න. එක් දින තරඟයක් වුණත් ඕවර් 50 බැට් කරන්න එහා පැත්තෙන් අනිත් බැට්ස්මන්ලා බලාගනී කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම පටන් ගන්න කාලේ ලකුණු 160ක් 70ක් ගහුවොත් මැච් එක දිනන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ තිබ්බ විදියට ප්ලෑන්ස් එක. දැන් 160ක් කියන්නේ ඕවර් 15න් විතර ඉවර කරන්න පුළුවන් මැච් එකක්. මං චේන්ජ් කරේ ගොඩක් කෙලින් ගහන්න පටන් ගත්තා. මං V එක කියන මේකේ තමයි මං ගොඩාක් ක්‍රීඩා කරන්න ගත්තේ. ඒකයි මං හිතන්නේ මගේ පේෂන්ස් උත් ගොඩක් ආවේ එතනින්. මට වැඩියම මං බය වුණෙත් නෑ. අනිත් එක මම වැඩි අප්සෙට් වුණෙත් නෑ රන්ස් ආවේ නෑ කියලා. මොකද මම
දැනගත්තා මට බැට් කරොත් ගොඩක් කියලා මට ලකුණු ගන්න පුළුවන් කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. බොන්ද ඔබගේ ප්‍රියතම පාදක පන්දර නැත්නම් කුම්බලද? ඕනේ. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ හැම අතින්ම බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ බෙදා ගන්නවද තන පන්දර? ඔව් ඇත්තටම කියලා දීලා තියෙනවා සමහරක් ඒවා ෆීල්ඩ් සෙටින්ග්ස් ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මොනවද වෙන්න ඕනේ? තමන් පළවෙනි ඕවරේ බෝල් කරද්දී ප්‍රෙෂර් දානවද නැද්ද කොහමද? ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඒ සිටුේෂන්ස් හැටියට ගොඩක් දේවල් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ මුරලිදරෙන්ගේ මම ගොඩක් ඉගෙන දෙයක් තියෙනවා. මුරලි අමතක කරන්න බෑ. මම මුරලිකට ක්‍රීඩා කරා. අවුරුදු 12ක් විතර ටැමිරියෝනි අපි දෙන්න එකට ආවේ. මුරලිගේ වැඩේ හැමතිස්සෙම දවල් දෙකේ ඉඳන් බෝල් කරන ස්පොට් බෝලින්. බෝලයක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ජීවිතේවත්. අතට ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඉවරනකම්. එච්චරටම මුරලි ආසයි බෝග ස්පොට් බෝලින් තමයි ගොඩක් වැඩිපුර කරනවා. ප්‍රැක්ටිස් පටන් ගන්නලා පැයක් එකමාරක් කියලා අනිවාර්යෙන් ස්පොට් බෝලින්. මට හැමදාම කරදරේ. එන්න. ඇවිල්ලා බෝල් කරමු. මිනිහා තනියෙන් එන්නේ. ක්ලබ් එකට ඒ කාලේ ආවා. ඒකේටත් වඩා මම හොඳ දෙයක් දැක්කේ 800ක් අරගෙන IPL ගහන්න IPL ගැහුවා. IPL ගහනකොටත් 800ක් අරගෙන සමහර අය නම් කකුල් දෙක උඩ දාගෙන 800ක් ගත්තා කියලා මෙහෙම ඉදී. නමුත් ඒ මුරලිගේ තියෙන ඒ කැපකිරීම ක්‍රීඩාවට කරන්න ඕන සාධාරණයි. ඒ කණ්ඩායමට කරන්න ඕන සාධාරණයි. ලබන මුදල කරන්න ඕන සාධාරණයි. මුරලි හැමදේ වෙලාවෙම මහන්සි වුණා. ඒ කියන්නේ IPL ගහද්දිත් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් නවත්තලා IPL ගහද්දිත් හැමදාම පැයක් විතර ස්පොට් බෝලින්. හැමදාම කවුරුත් ඕනේ හැමදාම ස්පොට් බෝලින් කරා. ඉතින් මම දකින්න ඒක තමයි එයාගේ තිබ්බ ආසාව ඒ ආදරය කරපු ක්‍රිකට් එකට එයා ගෞරව කරලා සාධාරණ කරන හැටි. ඒක තමයි මම හිතන්නේ එයා ඉච්ච සක්සස් උනේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිහතමානීකම ගොඩක් අගය කරන්නේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ සොල්දාදු එක්ක ඔබට ඉතාමත් සංවේදී කතාවක් කියනවා. ඔව් මම හිතන්නේ මම මේ කම්පැනි විදිහේ පැත්තෙන් යද්දි තමයි මාව නවත්තලා මම හිතන්නේ එයා ෆෝසබල් එක හිටියේ. ඔහු නවත්තලා කිව්වා මාව අඳුරගත්තට පස්සේ කොහොමද දැන් හොඳයිද අපි කොච්චර බය වෙලාද අපි කොච්චර දුක් වුණාද ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම හානියක් වුණා නේද ඕගොල්ලන්ට කවදාකවත් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා. මම ඉතින් කිව්වා ඉතින් මට වඩා ඕගොල්ලන් නේද මේක හැමදාම මේකට මුහුණ දෙන්නේ අපි විනාඩි දෙකක් වෙඩි වැදුනහම අපි හැමදාම නිවුස් එකේ
හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මේක හැමදාම වෙද්දි කවුරුත් වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ බලන්නේ නේද කියලා. ඒතර ඌ කියපු කතාව තමයි නෑ මේක මගේ කොන්ත්‍රාත්තු මේක මේ රාජකාරිය. රට වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන් වෙන්නේ දීපු දෙනක ඒක මගේ වැඩක්. ඕගොල්ලන්ගේ වැඩක් නෙවෙයි ඒක. ඒක හන්ද ඕගොල්ලන් තමයි මේ හීරෝස්ලා කියලා. ඉතින් මට ඇත්තටම තාමත් දුක හිතුණා මොකද ඇත්තටම අපි තමයි මේ කාඩ්බෝඩ් හීරෝස්ලා කිව්වොත් අපි ඇත්ත මේ හීරෝස්ලා වුන් හැමදාම ජීවිතේ පරදුර තබලා රට වෙනුවෙන් සටන් කරන්න යන කට්ටිය ඒ පළාත්වල ඉන්න අහිංසක ජනතාව දෛනිකව මුහුණ දෙන ඒ මරණ ජීවිතයත් අතර සටන ඒ සියලු දේම ගැනම බැලුවාම අතන වුන් තමයි ඇත්ත හීරෝස්ලා. වුන් තමයි ඇත්ත ඒ විශේෂ වූ කැපකිරීම් කරලා දුෂ්කරන්දම ජීවිත ගෙන යන කට්ටිය තමයි මම හිතන්නේ ඇත්ත හීරෝස්ලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ සමය තමයි කුමා ජාතික කණ්ඩායම එක දිගට ටෙස්ට් තරඟ 10ක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතාමත් ස්වර්ණමය අවධියක් අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඔව් මම ස්වර්ණමය අවධියක් ඉතාම විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් හිටියා. පරිණත වූ ක්‍රීඩකයන් චමින්ද වාස් මම හිතන්නේ මුරලීධරන් හන්දා අපි වැඩි වාසි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. බල ලෝකෙම ගත්තාම චමින්ද වාස් කියන්නේ ඉතාම විශිෂ්ටතම පන්දු එවන්නන් අතරින් එක්කෙනෙක්. ඒ වගේම සනත් ජයසූරියගේ නායකත්වයට තමයි අපි ටෙස්ට් මැච් 9ක් දුක එක දිගට ජයග්‍රහණය කරා. ජාත්‍යන්තරයේත් අපේ රටේ දෙකේම අපි සියලු අතින් පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන් පිළිකරවන හැටියට අපි විශේෂ කණ්ඩායමක් තිබ්බා. ඉතින් අපි ඒ ක්‍රීඩකයෙකුට විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද කවුරු හරි මම අසාර්ථක වුණොත් අපි මම දන්නවා කවුරු හරි තව එක්කෙනෙක් හැම වෙලාවෙම ලකුණු ලබලා අපි තැනකට යනවා කියන එක. මම අනිත් එක විශේෂයෙන් මුත්තයි මුරලීධරන් මතක් කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම. මොකද මුත්තයි මුරලීධරන් තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සහ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ලාබාල ක්‍රීඩකයන් හැම වෙලාවෙම එකතු කරලා එක සංයෝගයකින් එක කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු කරන්න සෑහෙන මහන්සි වෙන පුද්ගලයෙක් තමයි මුත්තයි මුරලීධරන්. මුරලි හැම වෙලාවෙම ඉඳගන්නේ කණ්ඩායමේ ලාබාලම ක්‍රීඩකයන් එක්ක. හැම වෙලාවෙම අපිත් එක්ක තමයි කතා කර කර විහිළු කර කර බනින්නේ ඕන එකක් කරන්නේ අපිත් එක්ක. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාවය මෙතරම් ලෝකය පිළිගත්ත විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් මේ අපිත් එක්ක ඉඳගෙන අපිත් එක්ක කනවා බොනවා කතා කරනවා කියන එක මම හිතන්නේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් ලොකු හයියක්. ඉතින් සනත් ජයසූරිය මාව නැතපත් වූ ඒ සියලු දෙනාම අපිට වඩා හුඟක් ඉස්සරහින් හිටියේ. ඉතින් මේ සංයෝගයේ හරියමං විදියට සම්බරතාවයක් මුල්ුනේ හැම වෙලාවෙම මුල්ුදර. මම මතකයි අපි හෝටලයකට ගියාම මුරලි හැම වෙලාවෙම පොඩි අය ඉස්සලා කෝල් කරලා කියන මම කන්න යනවා උගලන්ට මොන හරි ඕනනම් කියන්න මම ආයි ගේන්නම් කියලා. ඒතකොට කට්ටිය ලාබාල කට්ටිය එළියට යන්න බයයි නම් තමන්ගේ පළවෙනි ටුවර් එක නම් තාම කියන්නේ ඒගොල්ලන් තාම කට්ටියව දැන අඳුරගෙන හිටියේ නැත්තම් ඉතින් මුරලි ගිහිල්ලා ගේනවා. කෑම ගෙනහල්ලා හැම කාමරේටම කෝල් කරලා කියන මම ඔයගොල්ලන්ට කෑම ගෙනාවා එන්න ඇවිල්ලා අරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් මම හිතන්නේ විශාල සේවයක් කර අපේ කණ්ඩායමේ එකමුතුවට මුරලි. ඉතින් මං වාසනාවකට මට හිටියා ඉතාමත් හොඳ යාළුවෝ මහේල ජයවර්ධන, තිලාන් සමරවීර, මුරලි ඒ සියලු දෙනාගේම ආభాෂයෙන් මම සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගත්තා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී.
ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. மதிய போசன இடைவெளியை தொடர்ந்து ThePapare.com ஊடாக இணைந்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது நடுவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் மைதானத்திற்காக. தொடர்ந்து இப்பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் களத்தடுப்பிற்கு நுழைவதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினுடைய துடுப்பாட்ட வீரர்கள் தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த வேளையிலே பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 47 ஓட்டங்கள் முன்னிலையிலே துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது. 4 விக்கெட்களை இழந்து இப்பொழுது 135 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்கள் வீழ்த்தப்பட்டன. நேரடியாக மத்தேகொடவிலிருந்து சிங்கர் அண்டர் 19 முதலாவது போட்டியை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரிக்கும் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி. இப்பொழுது துடுப்பாட்ட வீரர்களும் களமிறங்கி இருக்கிறார்கள். முதலாவது ஓவர் இந்த மதிய போசன இடைவேளைக்கு பின்னதாக வீசப்பட இருக்கிறது. இன்றைய நாளில் நடந்த சம்பவங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 67 ஓட்டங்களுக்கு தன்னுடைய முதலாவது இன்னிங்ஸிலே ஆட்டமிழந்திருந்தது. சகல விக்கெட்களை இழந்து சித்தம் நிமல்கா 16 ஓட்டங்கள், உஷான் 15 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார். ஆண்டன் அபிஷேக் 6 விக்கெட்கள், சுகீதன் 3 விக்கெட்களை பெற்றிருந்தார். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி 150 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தது. பிலியந்தலை சென்ட்ரல் கல்லூரி அணி 135 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டிலிருந்து துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது இந்த செஷனுக்கான முதலாவது ஓவர் வீசப்பட இருக்கிறது. பந்து வீசுவதற்காக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள். சுகீதன் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். துடுப்பாட்ட வீரர்கள் தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள். சித்தும் துடுப்பாட்ட முனையிலே ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். மறுமுனையிலே ருச்சிர ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 9 ஓட்டங்களோடு சித்தமும் ருச்சிர 10 ஓட்டங்களோடும் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சுகீதன் தன்னுடைய 3வது ஓவரை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். 45வது ஓவர் இந்த மதிய போசன இடைவெளிக்கு பின்னதாக வீசப்பட இருக்கிறது. ஏற்கனவே 2 ஓவர்களிலே 5 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருந்த வீரர் இப்பொழுது முதலாவது பந்து ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லாத பந்தாக மாறுகிறது. இன்று இந்த மதிய போசன இடைவெளிக்கு பின்னதாக ஆரம்பமாக இருக்கின்ற இந்த போட்டி இன்றைய நாளிலே முடிவை காண வேண்டுமாக இருந்தால் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியை சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் அனைத்து விக்கெட்களையும் இழக்கச் செய்து அதன் பின்னதாக இப்பொழுது 47 ஓட்டங்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள். அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய அந்த முன்னிலையை அவர்கள் துரத்தி அடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குமாக இருந்தால் இன்றைய தினம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு வெற்றி வாய்ப்புகள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன. இப்பொழுது 2வது பந்து அதுவும் ஓட்டம் எதுவும் இல்லாத பந்தாக மாறி இருக்கிறது. சுகீதன் மிக துல்லியமாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது என்னுடன் இணைந்திருக்கிறார் கஜானன். வணக்கம் கஜானன். வணக்கம் சஜீஸ்வரன். குறிப்பாக இந்த போட்டியில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் கீப்பர் அதாவது விக்கெட் காப்பாளர் மாற்றம் அடைந்துள்ளார். இப்பொழுது புதிய விக்கெட் காப்பாளரை மாற்றியிருக்கிறார்கள். அதுக்கான காரணத்தை நம்ம நேயர்களுக்கு சொல்ல நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம். அதாவது 2 கையாலும் பந்து வீசக்கூடிய பிரணவன் தான் இதுவரையில் விக்கெட் காப்பாளராக இருந்தார். ஆனால் இப்பொழுது அவர் பந்து வீச போகிறார் என்று ஒரு ஊகம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. நிச்சயமாக அது ஒரு சிறந்த யுத்தியாக இருக்கக்கூடும். ஆக முதலாவது ஓட்டம் இந்த மதிய நல்ல ஒரு களத்தடுப்பு. அது அவுட். அம்பையர் குறிப்பாக அம்பையர் வந்து அவுட் கொடுத்துள்ளார். இது ஒரு சிறந்த ஒரு திருப்பு முனை. இந்த அதாவது முதலாவது ஓவர் லஞ்ச் முடிந்த மதிய போசன இடைவெளிக்கு பின்னர் மிகுந்த ஒரு சிறந்த ஒரு ஆரம்பத்தினை சென்ட் ஜோன்ஸ் வீரர்கள் பெற்றுள்ளனர். நிச்சயமாக ஒரு துல்லியமான களத்தடுப்புன்னு சொல்லலாம். நேரடியாக விக்கெட்டை பதம் பார்த்திருந்தது அந்த பந்து. குறிப்பாக அந்த களத்தடுப்பாளர் டினோஷன் அவர் துடுப்பாட்டத்திலும் அணிக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கின்றார். பந்து வீச்சிலும் முன்னுதாரணமாக இருக்கிறார். தற்பொழுது களத்தடுப்பிலும் முன்னுதாரணமாக இருக்கின்றார். நிச்சயமாக அந்த
ஆட்டமிழப்பை பார்க்கின்ற பொழுது துடுப்பாட்ட வீரனுடைய கவன ஈனம் அங்கே தெரிகிறது என்று சொன்னால் அவர் அங்கே கவன ஈனமாக வந்தது காரணமாக அந்த விக்கெட் இழக்கப்பட்டிருக்கிறது. டினோஷனுடைய அந்த சிறந்த களத்துடுப்பினூடாக 9 ஓட்டங்களுடன் சித்தும் நிமல்கா ஆட்டமிழந்து செல்கிறார். இப்பொழுது 135 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்கள். இப்பொழுது புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் சசங்க களமிறங்கி இருக்கிறார். மரமுனையில் ருச்சிரா ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். சுகீதன் தன்னுடைய 4வது பந்தை வீச இருக்கிறார். ஒரு நாங்கள் முன்னதிலேயே எதிர்பார்த்தது போல மதிய போசன் இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு விக்கெட் விழுந்திருக்கிறது. இன்னும் இந்த இன்னிங்ஸிலே விக்கெட்கள் வீழ்த்தப்பட இருக்கின்றன. சுகீதன் தன்னுடைய 4வது பந்தை வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். குறிப்பாக இப்போது ருச்சிரா தான் களத்தில் இருக்கின்றார். அதோடு கஜானன் இந்த போட்டியில் இன்னும் குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம், நேற்றைய போட்டியிலே உபாதைக்குள்ளாக இருந்த ஒரு வீரர் காரணமாக இந்த இன்னிங்ஸிலே பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி அணி சார்பில் 9 வீரர்கள் தான் துடுப்பாட்ட மொத்தமாக இருக்கிறார்கள். ஆமாம், அது வந்து சென்ட் ஜோன்ஸ் அணிக்கு அது ஒரு வகையில் ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்கலாம். என்றால் அவர்கள் அனைத்து விக்கெட்களையும் எடுக்க தேவையில்லை, ஏன்னா ஒரு வீரர் குறைவாக உள்ளபடியால் 9 விக்கெட்களை எடுத்தால் அனைவரையும் ஆட்டமிழக்க செய்து விடலாம். தற்பொழுது மிகவும் ஆக்ரோஷமாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றனர் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி வீரர்கள். குறிப்பாக சுகித்தன் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் தற்பொழுது பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். அவரது குறிப்பாக அவர்களது களத்தடுப்பு மாற்றமும் மிகவும் அட்டாக்கிங் ஃபீல்ட் செட்டோடு வச்சிருக்கிறாங்க. ருச்சிரா அதிகாரி ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் 10 ஓட்டங்களுடன் 24 பந்துகளுக்கு முகம் கொடுத்து இந்த ஓவரினுடைய இறுதி பந்தை வீசுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் சுகீதன். இறுதியாக குறிப்பாக மதிய போசன இடைவெளியின் முதலாவது ஓவரின் இறுதி பந்து இப்பொழுது போடுகின்றார்கள். இப்பொழுது 45 ஓவர்கள் முடிவில் 135 ஓட்டங்கள் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி அணி. வது ஓவர் வீசப்பட இருக்கிறது. குறிப்பாக சரண் இப்பொழுது தனது இடது கை சுழற்பந்து வீச்சை ஆரம்பிக்க போகிறார். சசங்க புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் சசங்க குலரத்ன, அவர் வலது கை துடுப்பாட்ட வீரர். 4 போட்டிகளில் 201 ஓட்டங்களை பெற்ற ஒரு வீரர். சரண் தன்னுடைய முதலாவது பந்தை வீச இருக்கிறார். டொசப் பண்ணி வந்த பந்தை அவர் தடுத்தாடியுள்ளார். சஜீஸ்வரன், இது ஒரு சிறந்த ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கின்றது என்று சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கு. நிச்சயமா சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு இன்னும் 4 விக்கெட்டுகள் தான் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி பொறுப்பாக ஆடுவார்களாக இருந்தால் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியை வெற்றி தடைப்படுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது கஜானன். உண்மைதான். அது சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியின் வீரர்களும் அவர்கள் அதாவது களத்தடுப்பில் அவர்கள் காட்டும் அந்த அணுகுமுறையும் கை கொடுக்கும். இப்பொழுது இறுதி விக்கெட்டை பொறுத்தவரையிலே பொறுத்தவரையில் கஜானன் அவர்களுடைய அந்த ஒரு ஆட்டமிழப்பு ஒரு ரன் அவுட்டாக மாறியிருந்தது. யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் அந்த ரன் அவுட் அமைந்திருந்தது இல்லையா? அது குறிப்பாக களத்தடுப்பாட்டருக்கு அந்த விக்கெட் போக வேண்டும், குறிப்பாக டினோஷனுக்கு. நிச்சயமாக அடுத்த பந்து வீசுகிறார் சரண். 3வது பந்து அடித்தாட முயற்சி செய்கிறார். ஒரு 4 ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு. 4 ஓட்டங்கள். நான் நினைக்கின்றேன் பிலியந்தல சென்ட்ரல் காலேஜ் இதிலிருந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு அணுகுமுறையை அவர்கள் கையாளுவார்கள் என்று. ஏனென்றால் அவர்கள் டிஃபென்ஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தால் ஒரு ஓட்டங்களும் முன்னே போகாது. ஸோ அவங்க அட்டாக்கிங் மைண்ட் செட்டுக்கு போனால் தான் அவர்களுக்கு ரன்ஸும் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். நிச்சயமாக அந்த ஒரு துடுப்படுத்த ஆடுகின்ற இடத்துல அவர்களுடைய அணுகுமுறை மாறி இருக்கிறது. இப்பொழுது விக்கெட் காப்பாளரும் மாறி இருக்கிறதன் காரணமாக மறுபுறத்திலே பந்து வீச்சிலேயும் நிறைய வித்தியாசங்களை கொண்டு வருவதற்கு சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி முயற்சி செய்கிறார்கள்.
இத்தோடு பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி அணி 50 ஓட்டங்களை தாண்டி தங்களுடைய முன்னிலையை தாண்டி செல்கின்றனர். அடுத்த பந்து அதற்கு அடித்தாடம் வச்சுக்கிறார். இன்னும் ஒரு ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு. ஆனால் குறிப்பாக சென்ட் ஜோன்ஸ் களத்தற்பாட்ட வீரர்கள் வந்து விக்கெட்டை எப்பொழுதுமே தாக்கு முனைப்புடனே இருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக இப்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் சூடுபிடித்திருக்கிறது ஆட்டம் என்று சொன்னால் 2 பேருமே போட்டியிலே ஒரு முடிவை காண வேண்டும் என்பதற்காக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். கஜானன் குறிப்பாக இப்பொழுது எதிரணி துடுப்பாட்ட வீரர்களும் அடித்தாட முற்படுகிறார்கள். அதே நேரம் பந்துவீச்சாளர்களும் அதே ஒரு பாணியை கையாளுகின்றார்கள். நிச்சயமாக வளமையாக மதிய போசன இடைவெளிக்கு பிறகு வருகின்ற பொழுது கொஞ்சம் சோர்வு நிலை இருக்கும் இரு அணி வீரர்களிடம். ஆனால் இப்பொழுது பார்க்கின்ற இடத்திலே 2 அணி வீரர்களும் மிகவும் வேகமாக விறுவிறுப்பாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். கட்டாயமாக இந்த போட்டியில் ஒரு முடிவு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். நினைக்கின்றேன் மதிய போசன இடைவெளியில் நன்றாக இரு அணிகளுமே நன்றாக ஒரு திட்டத்தை மேற்கொண்டிருப்பார்கள் எப்படி அணுகுவது என்பதை பற்றி. அதிலும் பிள்ளைந்தல் மத்திய கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையிலே அவர்களிடம் ஒரு துடுப்பாட்ட வீரர் குறைவாக இருக்கிறார். அதுவும் ஒரு ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் இழந்திருக்கிறார்கள் என்பதன் காரணமாக நிச்சயமாக அவர்களுக்கு தேவையாக இப்போது 46 ஓவர்கள் நிறைவு பெற்றுள்ளது. 140 ஓட்டங்களுடன் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து பிலியந்தල මධ්‍ය කළු යනි. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. சுகீதன் மீண்டும் தொடர்கிறார் பந்து வீச்சை. சசங்க துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். போன ஓவரில் ஒரு 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்த வீரர். சுகிதனுடைய முதலாவது பந்து சஜிஸ்டன். இது ஒரு நல்ல அணுகுமுறை சுகீதனிடமிருந்து. அதாவது அவர் விக்கெட்டுக்கே பந்து வீசுகின்றார். அதாவது துடுப்பாட்ட வீரர்களை தங்களது ஷொட்ஸுகளை அடிக்க வைக்கின்றார். இது வந்து ஒரு எட்ஜஸுக்கோ இல்லாவிட்டால் பந்தை மிஸ் பண்ணும் பட்சத்தில் அது விக்கெட்டையும் தாக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிச்சயமாக அவருடைய லைன் லென்த் எல்லாமே ஒரு சிறப்பான முறையில் இருக்கிறது. முடிந்த வரைக்கும் அந்த பந்துகள் விக்கெட்டை பதம் பார்க்கின்ற வகையில் வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். சுகிதனை பொறுத்தவரையிலே 3 ஓவர்களுக்கு 5 ஓட்டங்களை மட்டும்தான் விட்டு கொடுத்திருக்கிறார். அதுவும் ஒரு நல்ல பிரதின்னு சொல்லலாம். குறிப்பாக அவர் வந்து க்ரொஸ்ஸீமை வைத்து தான் போல் போடுகின்றார். அதாவது போலை ஸ்விங் செய்ய விடாமல் நேராக போலை அனுப்புவதற்கு. ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு உபாயமாக இருக்கும். இப்பொழுது 47வது ஓவரில் 2 பந்துகள் வீசப்பட்டிருக்கின்றன. பிள்ளைந்தல் மத்திய கல்லூரியுடைய ஓட்ட வீதத்தை பார்க்கின்ற பொழுது 3 ஓட்டங்களை விட சற்று அதிகமாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஓவருக்கும். ஆனால் அவர்கள் ஒரு நல்ல ஒரு டார்கெட்டை செட் பண்ண வேண்டுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான ஒரு ஓட்ட வேகம் தேவையில்லையா கஜான்? உண்மைதான் சஜீஸ்வரன். ஏனால் இப்போ 52 ஓட்டங்கள் தான் லீட் எடுத்துள்ளனர். மீண்டும் ஒரு அட்டாக்கிங் ஃபீல்ட் செட்டோடு அட்டாக்கிங் போலிங்கையும் செய்து வருகின்றார் சுகீதன். நிச்சயம் அவர்கள் பந்து வீசுகின்ற பொழுது, அதாவது களத்தடுப்பிலே விக்கெட்டை நோக்கி வீசுகின்ற பொழுது முடிந்த வரைக்கும் எல்லா பந்துகளையும் விக்கெட்டிலே படுமாறு தான் வீசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே சிறிய கவன ஈனம் கூட பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணிக்கு ஒரு விக்கெட் லப்பாக மாறும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த களத்தடுப்பு பார்த்தோம் என்றால் அது முழுமையாக ஆஃப் சைடை வைத்து தான் அவர்கள் ஃபீல்டிங் பண்ணியுள்ளார்கள். ஆமாம், மற்றும் ஒரு பந்து தடுத்தாடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சுகிதன் வந்து தனது களத்தடுப்புக்கு ஏற்ற மாதிரியான பந்தையும் வீசி கொண்டிருக்கின்றார். குறிப்பாக அவர் தனது ஆஃப் சைடிலேயே நிறைய களத்தடுப்பாட வீரர்களை வைத்துள்ளார். அதே போல தான் ஆஃப் சைடிலேயே பந்தையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். நிச்சயமாக சுகிதன் இந்த ஓவரில் இன்னும் ஓட்டங்கள் எதையும் கொடுக்கவில்லை. சிறப்பான ஒரு பந்து வீச்சு பிரதியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். 5வது பந்தை வீச இருக்கிறார் இந்த ஓவரிலே. பார்க்கலாம் சசங்கவினுடைய ஆட்டம் எப்படி இருக்க போகிறது என்று. ஆமாம், நான் நினைக்கிறேன் சசங்க வந்து அவர் வந்து அடித்தாட முற்படும் மைண்ட் செட்டில் இருக்கின்றார். அந்த பந்தை நாங்கள் திருப்பி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நிச்சயமாக அது துடுப்பு மட்டையில் பட்டிருந்தால் நிச்சயமாக ஒரு பவுண்டரியை நாங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கலாம். அது எட்ஜாக இருந்தால் இன்னொரு விக்கெட்டும் விழுந்திருக்கலாம். சசங்க அடித்து ஆடுகின்ற விதத்தை பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக எதிர்வருகின்ற ஓவர்களிலே எங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான சம்பவம் இருக்கின்ற எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. உண்மைதான். இப்பொழுது இறுதி பந்தை சுகிதன் வீசியிருக்கின்றார். இந்த ஓவரிலே எந்த விதமான ஓட்டங்களும் பெற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை. பார்க்கலாம் இறுதி பந்து எப்படியாக அமைய போகிறது. முற்படுவாரா சசங்க? அது அழகாக இல்லை.
ஃபைனல் அடித்து ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுள்ளார் சசங்க. தற்பொழுது 47 ஓவர்கள் நிறைவில் பிலியந்தலை சென்றில் 141 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு. ஆம், இப்பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியின் முக்கிய பந்து வீச்சாளர் ஆண்டன் அபிஷேக் வந்துள்ளார் பந்து வீச. முதல் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்களை பதம் பார்த்த வீரர். இந்த அவருடைய இந்த செஷனை பார்க்கின்ற பொழுது நேற்றைய தினம் 4 ஓவர்களில் வீசியிருந்தார் மணிக்கவுடன். ஆனால் நேற்றைய தினத்தில் 1 ஓவருக்கு மட்டும்தான் அவருக்கு ஓட்டங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது. ஏனைய அனைத்து ஓவர்களும் மெய்டன் ஓவர்களாக வீசியிருந்தார். இப்பொழுது 8வது ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார் அபிஷேக். ஒரு அருமையான பந்து. அபிஷேக்கை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியின் அண்டர் 13 அணியின் அணித்தலைவராக இருந்தவர். அண்டர் 13 இருந்த அந்த அணியை அவர் வழிநடத்தி டிவிஷன் 1 சாம்பாகவும் அணியை வழிநடத்திய வீரர். அவருக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் எடுக்கும் தன்மை அதிகமாக உள்ளது. அதே போல் இந்த போட்டியை பார்க்கின்ற இடத்திலே முதலாவது இன்னிங்ஸிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் அணிக்காக மிகச்சிறப்பாக பந்து வீசியிருந்த ஒரு வீரர்னு சொல்லலாம். பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 67 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்களையும் இழப்பதற்கு அபிஷேக்கினுடைய பங்கு பெரிய பங்காக இருந்தது. இந்த ஓவரில் 2வது பந்தை இப்பொழுது வீச தயாராக இருக்கிறார். அடித்தாடிய பந்து சசங்க ஆட்டமிழந்து செல்கிறார். அபிஷேக்கினுடைய பந்து வீச்சிலே அபிஷேக் தன்னுடைய விக்கெட் வேட்டையை மறுபடியும் ஆரம்பித்திருக்கிறார். மீண்டும் அந்த களத்தடுப்புக்கு உதவி செய்துள்ளார் டினோஷன். பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 47.2 ஓவர்களிலே 141 ஓட்டங்கள் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு. குறிப்பாக இந்த பந்தை பார்த்தோம்னா ஸ்லோ பால் போட்டுள்ளார் அபிஷேக். அதனை சரியாக கவர் திசைக்கு அடித்து சரியாக அதை பிடித்துள்ளார் டினோஷன். 6 விக்கெட்டுகளை இழந்திருக்கிறது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி. 141 ஓட்டங்கள் 141 ஓட்டங்களுக்கு. சசங்க குலரத்ன ஆட்டமிழந்து செல்கிறார் 5 ஓட்டங்களுடன் அபிஷேக்கினுடைய பந்து வீச்சிலே. இப்பொழுது புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் களமிறங்கி இருக்கிறார். அபிஷேக் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். அபிஷேக்குடைய விக்கெட் வேட்டை ஆரம்பமாக இருக்கிறது. பார்க்கலாம். இப்பொழுது அந்த விக்கெட்டை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அபிஷேக்கினுடைய அந்த ஒரு ஸ்லோ பந்து வீச்சு டினோஷனுடைய கையிலே சென்று பிடியெடுக்கப்பட்டது. அழகான ஒரு பிடியெடுப்பு கொள்ளலாம், எந்த விதமான தவறும் இல்லாமல். தொடர்ந்து புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக சந்தோன் களமிறங்கி இருக்கிறார். குறிப்பாக அபிஷேக் நாங்கள் சொன்னது போல அவர் ஒரு தனது அணிக்கு எவ்வளவு தேவை என்பதை திருப்பியும் நிரூபித்து காட்டியுள்ளார். அதாவது தனது முதலாவது ஓவரிலேயே மதிய போசன் இடைவெளிக்கு பின்னர் தனது முதலாவது ஓவரில் 2வது பந்திலேயே விக்கெட்டை எடுத்து அணியின் வெற்றியை, அதாவது சென்ட் ஜோன்ஸ் அணிக்கு வெற்றிக்கு ஒரு முக்கிய பங்கை ஆற்றுவாரா என்பதை நாம் மேலும் பார்ப்போம். இப்பொழுது சந்தன் சத்சர் துடுப்படுத்தாட வந்திருக்கிறார். 12 போட்டிகளில் 190 ஓட்டங்களை பெற்ற ஒரு வீரர். ஒரு அரைச்சதம் உட்பட பந்து வீச்சிலையும் அவர்களுக்கு மிக சாதகமாக இருந்த ஒரு வீரர். பார்ப்போம் அவர் துடுப்பாட்டத்தில் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரிக்கு எவ்வாறு உதவுவார் என்பதை. இன்னும் 3 விக்கெட்கள் தான் தேவைப்படுகிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு. அந்த 3 விக்கெட்களையும் அபிஷேக் பெற்றுக் கொடுப்பாரா, இல்லாவிட்டால் வேறு பந்து வீச்சாளர்கள் மூலமாக அதை பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறார்களா பார்க்கலாம். ஆனால் கஜானன், அபிஷேக்கினுடைய பந்து வீச்சுக்கு நாங்கள் முதல்ல பார்த்தோம். இப்போ நாம் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு மிஸ்ஃபீல்டு ஒன்று சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி வீரர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இதன் மூலம் ஒரு ஓட்டத்தை பிலியந்தலை வீரர்கள் பெற்றுள்ளனர். அதில் கஜானன், சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் முடிந்த வரைக்கும் கிடைக்கிற கேப்லாம் விக்கெட் எடுக்க முயற்சி செய்வதன் காரணமாக சில இடங்களில் இந்த மாதிரியான கவனச்சிதறல்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது. உண்மைதான். அவர்கள் ஓவர் அட்டாக்கிங்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ஓவர் டிஃபென்சிவாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ தேவையான நேரங்களில் அட்டாக் பண்ணிக்கொண்டு தேவையான நேரங்களில் டிஃபென்சிவாகவும் வச்சிருந்தால் அணியின் அந்த போக்கும் சீராக அமையும். நிச்சயமாக. இப்பொழுது ருச்சிர துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஏற்கனவே 10 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு வீரர். ஆனால் இந்த நேரத்திலே மிக நிதானமாக இந்த பந்துகளை எதிர்கொள்ள வேண்டிய தேவை அவருக்கு இருக்கிறது. பார்க்கலாம். 1 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார் ருச்சிர.
குறிப்பாக அபிஷேக்கின் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த்ஸாக அதாவது பலமாக இருந்தது வந்து அவரது விக்கெட் போடும் குணாதிசயம். ஸோ அதை வந்து அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் என்றால், அதாவது சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி வீரர்கள் இன்னும் விக்கெட்டுகள் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஏனென்றால் இப்பொழுது பிலியந்தணி வீரர்கள் வந்து அடித்தாட முற்படும் ஒரு நோக்கில் இருக்கின்றனர். ஆனால் இப்போது மதிய போசன இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு 3-4 ஓவர்கள் இப்பொழுது இந்த பந்தை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அபிஷேக் மிக வேகமாக துல்லியமாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். குறிப்பாக கூறினோம், நாம் முதல் இன்னிங்ஸில் அவர் 6 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். அதாவது சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியின் விக்கெட்டுகளின் குறிப்பாக அதைத்தான் நாம் இப்போது பார்க்க இருக்கின்றோம். அபிஷேக்கினுடைய பந்து வீச்சு பாணியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஒரு மிக வேகமான ஒரு ஆக்ஷனாக இருக்கக்கூடியது. குறிப்பாக இவரது இந்த ஒரு ஆக்ஷன் வந்து இலங்கையின் ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளரை நினைவூட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக தம்மிக்க பிரசாத் நிச்சயமாக அவரும் கையில் பந்தை வைத்து சரியாக கழுத்துக்கு நேராக வைத்து தான் பந்து வீசுவார். ஆனால் இப்போ அபிஷேக்கினுடைய பந்து வீச்சுக்கு மிகவும் ஒரு டிஃபென்சிவ் மோட்ல விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். 48 ஓவர்கள் முடிவிலே 143 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி 6 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு. அடுத்த ஓவரை வீசுவதற்கு மீண்டும் சுகிதன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ருச்சிர துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார் 11 ஓட்டங்களுடன். பார்க்கலாம் இந்த ஓவரிலே விக்கெட்கள் வீழ்த்தப்பட வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா, இல்லாவிட்டால் அடித்தாடுவார்களா என்று. 2 பந்து வீச்சாளர்களும் வந்து விக்கெட்டை நோக்கியே பந்தை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது ஒரு சிறந்த ஒரு அணுகுமுறை சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி வீரர்களினால். ஆனால் இப்பொழுது இரண்டுமே வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக வீசிக் கொண்டிருப்பது எவ்வளவு தூரம் இவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்? குறிப்பாக இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் பார்க்கலாம், நேரம். ஏனென்றால் வேகப்பந்து வீச்சு எங்களுக்கு தெரியும், அது ஒரு ஓவர் போடவே குறிப்பிட்ட அளவு நேரம் எடுக்கும். ஸோ அதனால் இப்போ எங்களுக்கு கால அளவும் எங்களுக்கு அவ்வளவுக்கு இல்லை. குறிப்பாக இப்பொழுது மதிய போசன இடைவெளிக்கு பின் 4வது ஓவர் நடந்து போய்கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ எவ்வளவு தூரத்துக்கு இவர்கள் வேகப்பந்து வீச்சை தொடர்வார்கள் என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் இவர்களுக்கு அதிகம் சாதகமாக இருக்கிறார்கள். காரணம் என்னென்றால் இன்னொரு ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி அணியினர். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியை பொறுத்தவரை கஜனன் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் தான் இவர்களுக்கு அதிக விக்கெட்டுகளை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களை முயற்சி செய்வது இவர்களுக்கு ஒரு வகையில் சாதகமாகத்தான் இருக்கிறது. உண்மைதான், அதுவும் ஒரு வகையான காரணத்தை நாங்கள் கூறலாம். மற்ற இன்னொரு வகையில் நாங்கள் யோசித்தோம் என்றால் அவர்களது ஃபிட்னஸ், அது வந்து இதில் சோதிக்கப்படும். என்றால் எவ்வளவு தூரம் அவர்களால் கண்டினியூஸாக அவர்களது ஓவர்களை போட முடியும் என்பதும் ஒரு கேள்விக்குறி. நிச்சயமாக. குறிப்பாக முக்கியமாக சுகிதன், அவர் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர். அவர் இந்த இன்னிங்ஸ் முடிந்த பிறகு செகண்ட் இன்னிங்ஸும் அந்த பேட் பண்ண வேண்டிய வீரர். ஸோ அவருக்கும் அந்த ஃபிட்னஸ் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும். நிச்சயமாக சுகிதனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டால் டினோஷன், அபிஷேக் மூவருமே துடுப்படுத்தாடுதலும் மிக தேவையான ஒரு 3 வீரர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆக இவர்களுடைய வேகப்பந்து பலம் துடுப்பாட்டத்தை பாதித்து விடாமல் இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் எவ்வளவு நேரம் வேணுமெல்லாம் பந்து வீசலாம். ஆனால் அவர்களுடைய ஸ்டெமினா லெவல் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. மீண்டும் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது சந்துனினால். சுகிதன் இது அவருடைய 5வது ஓவர். வெறுமனே 7 ஓட்டங்களை தான் அவர் தன்னுடைய 5 ஓவர்களில் கொடுத்திருக்கிறார். 3 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்குமே பெரிதான ஓட்டங்கள் எதுவும் பெற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை இதுவரை நேரத்திலே. பார்க்கலாம். குறிப்பாக இப்பொழுது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணிக்கு வலது இடது துடுப்பாட்ட பிரயோகம் இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அது எவ்வாறு அவர்களுக்கு உதவும் என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் இப்பொழுது அவர்களது ஒவ்வொரு துடுப்படுத்தாட வரும்போதும் பந்து வீச்சாளர்கள் தங்களது லைன் அண்ட் லென்த்தை மாற்ற வேண்டும். அது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணிக்கு ஒரு சாதகமான விஷயமாக இருந்தாலும் நல்ல பவுன்சர் ஒன்று இப்போ சுகிதன் வீசப்பட்டது. அவரது ஹைட் அவர் உயர்த்த வைத்து நன்றாக போடுகின்றார் சுகிதன்.
ருச்சிர இப்பொழுது துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ருச்சிர இதுவரைக்கும் அதிகமாக அடித்தாட முயற்சி செய்யாத ஒரு வீரர். முடிந்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரைக்கர் ரொட்டேட் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அது ஒரு பிடி எடுப்பா, அது துடுப்பு மாட்டையிலே படாதது போல இருந்தது. சிறந்த பந்து ஒன்று. விக்கெட் கீப்பரை பொறுத்தவரையிலே இப்பொழுது சபேசன் விக்கெட் கீப்பராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். சபேசன் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணியினுடைய பிரதான விக்கெட் காப்பாளர். ஆனால் இதுவரை நேரமும் விக்கெட் காப்பாளராக இருந்தவர் பிரணவனை மாற்றி இப்பொழுது மீண்டும் சபேசனை அழைத்து வந்திருக்கிறார்கள் விக்கெட் காப்பி செய்வதற்காக. இருகை பந்து வீச்சுக்காக அவரை மாட்டி இருக்கின்றார்கள். ஸோ அவரதை நாம் வெகு சீக்கிரமாக பார்க்க நேரிடும். இப்பொழுது சுகிதனுடைய இறுதி பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த பந்து ஒரு துல்லியமான பந்து, ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. 49 ஓவர்கள் முடிவில் 145 ஓட்டங்கள் பிரிந்தன மத்திய கல்லூரி அணி 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. அபிஷேக் மீண்டும் தொடர்கின்றார். அருமையான ஒரு பந்து வீச்சு, நேரடியாக விக்கெட்டை பதம் பார்ப்பதற்காக அவர் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அதிகமாக கஜானன் அபிஷேக்கினுடைய எல்லா பந்துகளுமே அந்த லென்த்திலேயே வீசப்படுவது இவர்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கக்கூடும். குறிப்பாக சென்ட் ஜான்ஸ் வீரர்களுக்கு அது நல்ல விஷயம். ஏனென்றால் அவர் அந்த பந்து ஸ்விங்காகும் பட்சத்தில் எஜ்ஜை எடுக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. குறிப்பாக அதுக்காகத்தான் அவர்கள் ஸ்லிப் வீரர்களையும் வைத்துள்ளனர். நிச்சயமாக 2 ஸ்லிப் வீரர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். சரியான முறையில் பந்து வீசப்படுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு விக்கெட்டுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. குறிப்பாக அவர் பந்தை பிடித்து வைத்திருக்கும் விதத்தை பார்த்தால் அவர் இடதுகை வீரர்களுக்கு எவையாகத்தான் ஸ்விங் பண்ண அவரது நோக்கமாக உள்ளது. அதாவது அபிஷேக்கின் பந்து வீச்சு. சந்தனும் இப்பொழுது களத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய வீரராகவே அவர் செட்டில் ஆவதற்கு முன்னதாக அவருடைய விக்கெட்டை கைப்பற்றுவார்களாக இருந்தால் மிக இலகுவாக இந்த டார்கெட்டை சேஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு இருக்கும். கஜானா, உண்மைதான் சதீஸ்வரன். குறிப்பாக இவர்களது இந்த அணுகுமுறை, அவர்கள் எவ்வாறு அதாவது விக்கெட்டுகள் எடுத்தார்கள் என்றால் அது சென்ட் ஜான்ஸ் வீரர்களுக்கு நல்லம் என்றால் அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான அடுத்த பந்து வீசப்படுகிறது. கூறிக்கொண்டும் இருக்கும் வரையிலேயே அவர் தனது அரௌண்ட் த விக்கெட் வந்து பந்தை வீசுகின்றார். இதிலிருந்தே விளங்குகின்றது அவர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு விக்கெட்டை நோக்கி அவர் பந்தை போட நினைக்கின்றார் என்று. நிச்சயமாக அவருடைய குறி விக்கெட்டை பதம் பார்ப்பதாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அவர் எவ்வளவு இலகுவாக அந்த விக்கெட்களை வீழ்த்த முடியுமோ அவ்வளவு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஏற்கனவே ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றி விட்டார். ஆகவே அந்த உத்வேகம் நிச்சயமாக அவருக்கு இருக்கும். அதே வேகத்திலே அவர் பந்து வீசுவாராக இருந்தால் நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு விக்கெட் இருக்கிறது. அடுத்த பந்தை வீசுகிறார், 4வது பந்தை வீசுகிறார் அபிஷேக். அந்த பந்தும் நேரடியாக விக்கெட் காப்பாளரை சென்றடைகிறது. குறிப்பாக இதுதான் நாங்கள் நினைக்கிறோம், முதலாவது பந்து அவர் பந்து துடுப்பாட்ட மட்டையில் படாத பந்து என்று. நாம் நிற்கின்றோம் வெகு சீக்கிரத்தில் ஸ்பின்னர்ஸை நாங்கள் பார்க்க நேரிடலாம் என்று. என்றால் 2 வகுப்பந்து வீச்சாளர்களும் தலா 3 ஓவர்கள் கிட்ட போட்டிருப்பார்கள். ஸோ ஸ்பின்னர்ஸுக்கான நேரம் தூரத்தில் இல்லை என்பதை நாங்கள் நினைக்கின்றோம். நிச்சயமாக அவர்கள் தங்களுடைய விக்கெட் காப்பாளரை மாற்றியதற்கு கூடிய காரணமும் அது சம்பந்தமாகத்தான் இருந்தது. ஆகவே கூடிய சீக்கிரம் இன்னும் ஒரு சுழற்பந்து வீச்சாளரை நாங்கள் போட்டியிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். குறிப்பாக நாங்கள் அண்டட் அபிஷேக்கை பற்றி கதைக்கலாம். அதாவது அண்டட் அபிஷேக் வந்து அண்டர் 13 விளையாட ஆரம்பிக்கும் போது அவர் துடுப்பாட்ட வீரராக இருந்தார். அதன் பிறகு பந்து வீச்சாளராக மாறி தற்பொழுது ஒரு சகலதுறை வீரராக இருக்கின்றார். குறிப்பாக அண்டர் 13 அவர் 1000 ஓட்டங்களையும் பெற்று விக்கெட்களையும் கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு டூர்னமெண்ட்டிலேயே ஒரு சிறந்த ஒரு வீரராக இருந்தார். நிச்சயமாக அதே அவரோடு சேர்ந்து விளையாடிய இன்னொரு வீரர் தான் சபேசன் அங்கே விக்கெட் காப்பாளராக இருக்கிறார். அவர்களுக்கு இடையில் நிச்சயமாக ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கும். சரியான முறையில் பந்து வீசுவார்களாக இருந்தால் இறுதி பந்து ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லாமல் செல்கிறது. 50 ஓவர்கள் முடிவடைந்திருக்கிறது. 145 ஓட்டங்கள் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி.
சுகிதன் மதிய போசன இடைவெளிக்கு பிறகு தன்னுடைய 4வது ஓவரையும் வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ருச்சிர துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். 33 பந்துகளுக்கு 12 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் குறிப்பாக நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம் என்றால் சுகிதன் வந்து பந்தை ஷைன் பண்ண முயற்சிக்கின்றார். அதாவது அவர் இந்த பந்திலிருந்து ரிவர்ஸ் ஸ்விங் ஏதாவது எடுக்க முடியுமா என்பதை அவர் பார்க்கின்றார் என்று நினைக்கின்றேன். 50 ஓவர்கள் முடிவடைந்திருக்காம். 1 ஓட்டங்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு, 4 ஓட்டங்களாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள் எதுவும் இல்லை. 2 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர். இப்பொழுது நாம் பார்த்தோம் என்றால் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி வீரர்கள் எந்த மாதிரி ஒரு துடுப்பாட்ட அணுகுமுறையை அவர் மேற்கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் சதீஸ்வரன்? நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு அட்டாக்கிங் மோட் தான் தேவையாக இருக்கிறது. காரணம் என்ன சொன்னால் அவர்களுடைய ஓட்ட வேகம் அதிகமாக இருந்தால்தான் அவர்களால் 2வது இன்னிங்ஸிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி ஆட்டமிழக்க செய்து வெற்றி பெறுவதாக இருந்தாலும், இல்லாவிட்டால் ஒரு நல்ல கடினமான போட்டியை கொடுப்பதற்கும் அவர்களிடம் ஒரு நல்ல டார்கெட் தேவை. ஆகவே அவர்கள் அடித்தாடுவது கட்டாயமாக தேவையான ஒரு விஷயம் என்று நான் கருதுகிறேன். உண்மைதான் சஜஷன். ஏனென்றால் அவர்களிடம் லீடும் அவ்வளவுக்கு இல்லை. ஸோ அவர்கள் எவ்வளவுக்கு அணியின் ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறார்களோ அவ்வளவுக்கு அவர்கள் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி மீதும் ப்ரெஷரை அவர்களுக்கு போட முடியும். இப்பொழுது நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் வரையில் லீட் வந்து 59 ஓட்டங்களை முன்னிலை பெற்றுள்ளார்கள் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி வீரர்கள். சுகிதன் அவர் தனது பந்தை ஆஃப் திசையிலே வைத்துள்ளார். ஏனென்றால் ஃபீல்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் பண்ணியுள்ளார். மீண்டும் ஒரு தடுத்தாடப்பட்ட பந்து, ஓட்டம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. நல்ல சீம் பொசிஷனில் பந்தை வீசுகின்றார் சுகிதன். அடித்துள்ளார் வீரரை. இப்போ ஷார்ட் மிட் விக்கெட்டில் டினோஷனை டினோஷனை சென்று அடித்துள்ளது பந்து. இப்பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸ் வீரர்களும் மிகவும் அபாரமாக களத்தடுப்பில் பிரகாசிக்கின்றார்கள். குறிப்பாக அவர்கள் பந்து எடுத்தவுடன் விக்கெட்டை நோக்கியே எறிவதற்கே அவர்கள் முனைப்பாக உள்ளனர். இது அவர்களது அந்த அட்டாக்கிங் மைண்ட் செட்டை காட்டுகின்றது மிகவும் தெளிவாக. குறிப்பாக அவர்களது ஃபீல்ட் செட்டும் அதற்கேற்ற மாதிரியே உள்ளது. குறிப்பாக வெளியிலே 2 வீரர்கள் ஃபைன் லெக்கிலும் டீப் மிட் விக்கெட்டிலும் உள்ளனர். ருச்சிரும் சந்துரும் இப்பொழுது 2 பேரும் நன்றாக ஒரு இணைப்பாட்டத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தற்பொழுது பிலியந்தலை அணி வந்து 60 ஓட்டங்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இறுதிப் பந்தை தற்பொழுது சுகீதன் போட இருக்கின்றார். இந்த ஓவரில் வெறுமனே 3 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டுள்ளனர் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி வீரர்கள். சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு அரௌண்ட் த விக்கெட்டில் வந்து ஜஸ்ட் பீட் த பேட் என்று சொல்லலாம். அதாவது துடுப்பாட்ட வீரர்களால் அதை அடிக்க முடியவில்லை. 51 ஓவர்கள் நிறைவில் 148 ஓட்டங்களுடன் 6 விக்கெட்டுகளுக்கு பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி. மறுபடியும் அபிஷேக் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். 9 ஓவர்களை வீசியிருக்கிறார். 1 விக்கெட்டை மட்டும்தான் இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் கைப்பற்றியிருந்தாலும் கூட முதல் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய ஒரு வீரர் ருச்சிரவுக்கு எதிராக பந்து வீச இருக்கிறார். குறிப்பாக சஜீஸ்வரன் நினைக்கின்றேன் அபிஷேக்கை இந்த இன்னிங்ஸில் வந்து பிலியந்தலை வீரர்கள் மிகவும் கவனமாக விளையாடுகின்றார்கள் என்று. கவனமாக விளையாடி கொண்டிருந்த போதும் ஒரு விக்கெட் அவரால் கைப்பற்ற முடிந்திருக்கிறது. மிக அபாரமான பந்தை ஒன்றை தற்பொழுது போட்டார். குறிப்பாக அவரது ஸ்ட்ரென்த்தாக நினைக்கின்றேன் அவரது பேஸ் வேரியேஷன். அதாவது சில பந்தை அவர் நேராக வேகமாக போடுகின்றார், சில பந்தை அவர் அது இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம், அதாவது கட் பண்ணி விடுறார் போலை. அதாவது ஆஃப் கட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்லோ பால்ஸ் பேஸ் வேரியேஷனை யூஸ் பண்ணுறார். இப்பொழுது அடுத்த பந்தை வீச இருக்கிறார். ருச்சிர அடுத்த பந்தையும் தடுத்தாடுகிறார். ஓட்டங்கள் எதையும் பெறும் முயற்சியில் ருச்சிர ஈடுபடவில்லை.
60 ஓட்டங்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர். குறிப்பாக எங்கள் நேயர்களுக்கு இன்னொன்றை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். இந்த போட்டி சமநிலையில் முடிந்தால் முதல் இன்னிங்ஸில் அதிக கூடிய ஓட்டங்கள் அடித்த சென்ட் ஜான்ஸ் அணியை இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றார்களா அறிவிக்கப்படும். ஏனென்றால் எங்களுக்கு தெரியும் முதல் இன்னிங்ஸில் யார் அதிக கூடிய ஓட்டங்களை எடுத்தார்கள் என்பதை அடிப்படையாக வைத்தே முடிவு வழங்கப்படும். ஆகவே பிலியந்தலை அணி வந்து வெற்றிக்குத்தான் அவர்கள் போவார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். இல்லையா சஜீஷ்வரன்? நிச்சயமாக அவர்களுடைய வெற்றி வேண்டுமாக இருந்தால் இன்னும் அதிகமான ஓட்டங்களும் தேவைப்படுகிறது. விக்கெட்களும் அவர்வசம் இல்லை. எனும் 3 விக்கெட்கள் தான் அவர்களுடைய கையில் இருக்கிறது. ஒரு பலமான ஒரு துடுப்பாட்ட வீரர், அவர்களுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் உபாதை காரணமாக போட்டியிலே இருந்து வெளியேறி இருக்கிறார். ஆகவே 9 வீரர்களை வைத்து விளையாடுவது என்பது அவ்வளவு இலகுவான ஒரு விஷயம் இல்லை கஜானன். உண்மையாக அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் பிலியந்தலை அணியின் முதல் ஹெசார வீரர், அவர் 60 ஓட்டங்களை அடித்தார் 64 பந்துகளில். அவர் ஒரு சிறந்த ஆரம்பத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். எனினும் அதனை பிலியந்தலை அணி வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியவில்லை. எனினும் தற்பொழுது இருக்கும் வீரர்கள் அவர்களை அது நீண்ட நேரம் களத்தில் நின்று அதனை கொஞ்சமாவது நீடிப்பார்கள் என்பதை பார்ப்போம். அந்த பந்துக்கு ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. இப்பொழுது பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கஜானன், அபிஷேக்கினுடைய பந்திலே அவர்கள் விக்கெட்டை கொடுத்து விடக்கூடாது என்பதிலே மிக கவனமாக இருக்கிறார்கள். உண்மைதான், மிகவும் கவனமாக விளையாடுகின்றார்கள். அதாவது நாம் பார்த்தோம் ருச்சிரை வந்து முதல் பந்து வீச்சாளர் சுகீதனுக்கும் அடிக்க முற்பட்ட பல வேலைகளை நாம் பார்த்தோம். ஆனால் அபிஷேக்கிடம் அந்த சான்ஸ்களை அவர் கொடுக்கின்றார் இல்லை. நிச்சயமா அபிஷேக்கினுடைய பந்திற்கு முதல்ல சசாங்க துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அடிக்க முயற்சி செய்தார். ஒரு பந்திலே பேட்டிலே படாமல் சென்றது. அடுத்த பந்திலே ஆட்டம் இழந்திருந்தார். அந்த மாதிரியான ஒரு தவறை ருச்சிர செய்யவில்லை. இன்னும் ஒரு பந்து அதுவும் ஓட்டம் இல்லாமல் செல்கிறது. குறிப்பாக இந்த பந்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால் சரியாக போல் வந்து பேட்ஸ்மேனுக்கு உள்ளே வருகின்றது. ஸோ பட் அவருக்கு சிற்ற அந்த பந்தினது அந்த ஷைன், அவர் நல்லா பந்தை உபயோகிக்கின்றார் அபிஷேக். இப்பொழுது இறுதி பந்தை வீச இருக்கிறார் அதாவது இந்த ஓவரிலே. பார்க்கலாம், கிட்டத்தட்ட இந்த ஓவரையும் அவர் ஒரு மெய்டன் ஓவராக மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. விக்கெட்டுகளுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா? ஓட்டங்கள் இல்லாமல் செல்கிறது அந்த பந்து. 52 ஓவர்கள் நிறைவில் 148 ஓட்டங்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. So that's a bowling change. The off spinner Vinojan into the attack as we come back into the commentary box. Had a good lunch, Eric? Yes, not bad at all. Went down very nicely. So here we go. Piliyandala Central College in some sort of trouble, but I don't think right now St. John's College are capitalizing on it. Was that a chance? Was that a drop chance? Is it? No, the umpire's quiet. No one appealed. No one seemed excited. I'm told the wicket keeper is changed. Yes. And it's Sabesan is keeping. And he's carrying some injury. He is the frontline wicket keeper. He is the usual wicket keeper of the side, but he's come back after a surgery. Well done. What a take that is from Dinojan. Exceptional cricket here from this young man. Brilliant. Outstanding take there from Dinojan. That's right. What a catch that was. Going to his left. And look at that in slow motion. Edge going to his left, one-handed. Picked it off beautifully. In fact, totally in control. Didn't lose sight of the ball at all. Kept his eyes on the ball. And that's another wicket that they picked up. 148 for 7. And Piliyandala Central, perhaps now they start to worry because the wobble has started. They lost 3 wickets after lunch. And we've only had about 34 minutes of play since lunch. And they went into to lunch at 135 for 4. And now it's 148 for 7.
Well, there we are. Sathasara goes for 2 of 13, 148 for 7. Guy says it's not sure yet. It's not sure whether he'll bat yet. So let's say no news on him yet. So in the 53rd over, Vinujan picks up his second wicket, 2 for 23. Ushan Dimantha, the new man in, he's made 100 not out as his top score. Boy, oh boy, lots of them got hundreds. As we were discussing in one of our earlier stints, I think it matters against whom also. And look at this, it's an absolute blinder from Dinojan. You know, that's perfect techniques. You have to go for it with both hands, and the minute you realize it's too far away, take it up with the single hand. Eyes on ball, perfect techniques from Dinojan. Look at that. It was well set. There you go. Just turned away. And the next one, a tinge in a little bit fuller, forcing that batsman to drive at it. Little fumble. Well, chance of a run out. Well, that's it. That's it. End of story for Ushan. This is very poor running because 2 run-outs in the session after lunch so far. The very first over after lunch. Going for a very cheeky single, direct hit at the non-striker's end. Batsman was out of his ground, no doubt. And now the second run-out. Look at this. And this one tossed up again. Driven on the onside, going for that single. A little fumble there as well. And of course, there was no way of coming back because he was so far down the track that he was a goner. A poor cricket, very poor cricket from Piliyandala Central College. So that's end of the story for Ushan. Gone without troubling the scorers. 148 for 8. So the new man in, if we are not wrong, this pair did add a bit of runs in the last innings also. Look at that, very poor running. The non-striker was absolutely ball watching. Well, this is what happens when there's no call. What baffles me is that Piliyandala Central College, well, that's a misfield there, down in the deep. And that earns a boundary to Akash off the first ball. So 53 overs into the innings of Piliyandala Central College. They are down and under with 152 for 8. That's the man on screen, guilty for this boundary. Well, took it too casually there. Oh, through the legs. Yes, the scene, the first. Oh, that's the wicket keeper, the previous wicket keeper, Prinavan. You can't blame him a lot, though. He's all smiles. Well, why not? When you keep wickets and then you come out to field, it's a different ball game altogether. And that's straight away called up into the slips. Well, you better be in the infield.
So Anton Abhishek continues. Oh, playing a miss. In fact, I was wondering why Abhishek was not brought on before lunch, because the spinners operated for a good part of that session. They got whacked about. They picked up 4 wickets, of course, but the number of runs they conceded and the little chat the umpire had with the fielding captain was about negative bowling before lunch. Yeah, I think even though you and I are pretty familiar with that term negative bowling, I think Eric, I would like to listen from you a little bit more about that entire rule of negative bowling. Let's get to it after this replay. There you go. Just the flick of the fingers. He was talking about negative bowling. Is in the opinion of the umpire, when the bowler bowls the batsman, he doesn't want the batsman to play any strokes. He bowls way outside the line of off stump, almost a wide, and that's considered negative bowling because he's not looking at making the batsman play. The batsman cannot play it, obviously, because it's so far away from him. And in other words, you try to just slow the game down by bowling negatively. Why would someone attempt that, Eric, in the normal courses? Mostly we see people being called out for negative bowling when they bowl down the leg stump. That is understandable that they are trying to get that leg slip and the silly mid on into play. Yes, you can have fields set for particular types of deliveries, like down the leg side. Try and make the batsman work it and pick up his wicket. But negative bowling is they bowled so far outside the line of off stump. Also the leg stump, isn't it? Yes, leg stump as well. But mostly outside the line of off stump. The batsman will not attempt to play a stroke. So that's called negative bowling. And we don't see very much of negative bowling in school cricket these days. But perhaps the umpires thought that this was very negative. And he had to have a word with the captain. What is the penalization? Oh, there's no penalization for that in school cricket. That's enlightenment from Eric Gowda. So 54 was into the innings, 152 for 8. So left arm spinner back into the attack. Saran. Yeah, 2 for 43. A change of ends for him. Huh? Change of ends. Akash Akalanka. Best of 41. Played 11 matches, a total of 105 runs. The average is pretty poor, 7.5. The number 10, Eric. Let's not be very critical at him. Well, maybe he's day today to better that average. He has a best of 41. Much better from Saran. Much better from Saran that we have seen throughout this game. This is straight in line with the stumps to start with. So Piliyandala Central, they'll lead by 64 runs. That's what they lead at the moment. They won't be comfortable with that. And they just got 2 wickets in hand, and whether number 11 will come to bat, we're not too sure about that. He was struck in the knee yesterday. Yeah, it's still unclear if Themba will come out to bat. So Piliyandala Central College are now in lead of 64 runs.
Right, let's look at these 2 wickets. There we are. 3 wicket away. Straightforward catch at deep extra cover. And then that one way outside the line of off stump. What was the captain thinking? Well, risky. And that is how he got out in both innings. Trying to poke at deliveries very wide outside the off stump. Chamod Sanduru. Lee did not live up to his standards today. With a little sweep. End of the over. 55 completed and Piliyandala Central 152 for 8. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So a lot of work involved for the batsman at the moment. Try and save the wickets and also get some runs for their team. Well, that was another slow ball from Anton Abhishek. Just out of the fingers. See, this is what again, once again it's happening in this innings. St. John's College letting this last pass slowly settle there. Because they got to be mindful of it. Yes, the last pair put on 31 runs. Very unlike Abhishek down the leg side. Strained that time. Also, they have to remember, they have to quick it up and pick this wicket, because the man who will come next, if at all he is batting, is an opener. So he's going to take up a little of time too. So if at all they need to win the match, they got to get these wickets. Struck to the pad. Perhaps sliding down the leg side. Umpire not interested in that. It should have been a factor too. Umpire Disanayaka there. The umpires have done a very neat job today. Throughout this game, even yesterday. They have been on point. Kept the game rolling smoothly. He's not afraid to intervene when they had to intervene. Like the negative bowling, for instance. I thought that was excellent from the umpire. A very experienced duo there. Mr. Vimala Sena and Mr. Disanayaka. We look at these big scores made by these Piliyandala Central boys. 100s, 90s, 50s, 40s. I go back a little bit on that as to the grounds they play on in Piliyandala. One side the boundary is so small, a little flick goes a 6. And also on matting surfaces, you just have to time it right. And those run down to the boundaries. I know definitely the outfields are pretty quicker than what we see in a lot of games. So when it comes to playing on bigger grounds, the batsmen tend to struggle because they don't know how to pick it up, about hitting those big sixes that they used to in that Piliyandala grounds. So these are the little problems that they have to really work with. I'm sure they need to address these problems and then find solutions. Enough legs to roll over for 4. Very useful runs indeed for Piliyandala Central. That completes the over as well. 56 gone and Piliyandala Central 157 for the loss of 8 wickets. And there's the replay coming up of that last shot. A tickle round the corner. Had enough legs to cross that boundary road.
Yeah, this is also a vast ground. Well, let's get to it after that break. 56 overs gone, 157 for 8. Flighted, struck away in the offside, running towards the boundary. Another boundary again. So these are very useful runs for Piliyandala Central. 2 boundaries in the last 2 overs. So gives that a lead, a bit of momentum now. (69) the lead at the moment. Or it moves on to 73, in fact, the lead. Well, yet again, the game slowing down. Jonians not up to the mark. They picked up wickets in clusters, but again relaxing. 73 runs already for Piliyandala. It can get better. About 100 runs in last session is not very easy. Whereas average runs per session is 80. Well, the last session was a long session, 1 hour, 2 hours and 20 minutes. They got 115 runs in that session, with 140 minutes of batting. So I don't think from the very last session of the day of the game, about 100 runs is a lot of pressure. Oh yes, a lot of pressure indeed. They gotta take this 2 wickets down soon. Nicely cut away. That's a good shot. Will it be cut off inside the boundary? Yes, it is. So a couple of runs at least. It keeps the scoreboard moving. So the spinners have been pretty loose. Conceded so many runs. They picked up 4 wickets, but well, they've been really, really loose right throughout this innings. Ends the over. 57 completed, and Piliyandala Central 163 for 8. இப்பொழுது 58வது ஓவர் வீசப்பட இருக்கிறது. சஜிஷ்ணவன் பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய 8 விக்கெட்டுகளையும் இழந்துள்ளனர். இன்னும் ஒரே ஒரு விக்கெட் தேவையாக இருக்கிறது. யாழ் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு வினோஜன் பந்து வீசளிக்கப்பட்டிருக்கிறார். 2 விக்கெட்களை எடுத்த ஒரு வீரர் 7 ஓவர்களில் 27 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்களை எடுத்திருக்கிறார். பிலியந்தல மத்திய கல்லூரி அணி 75 ஓட்டங்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள். பிரதாப், இந்த ஓட்டங்கள் போதும் அவர்கள் 2வது இன்னிங்ஸிலே அவர்கள் தங்களுடைய வெற்றியை தங்களுடைய பக்கம் மாற்றிக்கொள்வதற்கு? நிச்சயமாக இந்த ஓட்ட எண்ணிக்கையானது அணியின் வெற்றிக்கு போதாது என்பதே எனது கருத்து. ஏனென்றால் 75 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே இருக்கின்றது. இன்னும் ஒரு செஷன்ஸும் அப்படியே இருக்கின்றது. அதேபோல் பிரதாப், இந்த செஷனில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்த சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணியினுடைய களத்தடுப்பில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. ஆமாம், முக்கியமாக பிடியெடுப்புகள் தவறப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக அணித்தலைவர் சௌமியன் ஒரு பிடியெடுப்பினை தவற விட்டிருந்தார். அதன் பிறகு களத்தடுப்பிலும் அதிகமான பவுண்டரிகள் விடப்பட்டிருந்தன. நாம் கடந்த 2-3 ஓவர்களில் பார்த்திருந்தோம்.
இப்பொழுது வினோஜன் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். 3 பந்துகளுக்கு ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. இருந்தபோதும் கூட மறுபுறத்திலே ருச்சிர சற்று நிதானமாக தேவையான நேரங்களில் ஸ்ட்ரைக்கர் ரொட்டேட் செய்து ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்ட வண்ணமே இருக்கிறார். பார்க்கலாம் இந்த இணைப்பாட்டம் எப்படி இருக்க போகிறது என்று. முக்கியமாக இந்த ருச்சிரவின் துடுப்பாட்டம் தான் அணிக்கு சற்று வலுவை கொடுத்திருக்கின்றது. ஏனென்றால் ஏனைய வீரர்கள் விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்து வெளியேறிய நிலையிலே ருச்சிர மாத்திரமே தற்பொழுது 57 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 22 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். இப்பொழுதும் கூட இன்னும் ஒரு களத்தடுப்பிலே ஒரு சிறிய தவறை செய்திருந்தார்கள். ஆகவே முடிந்த வரைக்கும் கையில் வருகின்ற பந்துகளை தவற விடாமல் இருப்பது ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். வெற்றியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு கட்டாயமாக ஓட்டங்களை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டிய தேவை இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. மீண்டும் ஒரு ஸ்வீப் சொட்டு துடுப்பாட்ட முறைக்கான ஒரு முயற்சி என்று தான் கூற வேண்டும். ஆனாலும் அது பலனளிக்கவில்லை. நிச்சயமாக துடுப்பு மட்டையிலே படாத காரணத்தால் ஓட்டங்களும் எதுவும் இல்லை. இன்னும் ஒரு பந்து தடுத்தாடப்படுகிறது. ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. 8 ஓவர்கள் வீசியிருக்கார் வினோஜன். 58 ஓவர்கள் முடிவில் 163 ஓட்டங்கள், 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. சுகேதன் மீண்டும் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். குளிர்பான இடைவெளியை தொடர்ந்து சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியுடைய பந்து வீச்சு பிரதி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அபிஷேக் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கிறார். வினோஜன் 2 விக்கெட், சாரான் 2 விக்கெட், கரிஷன் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கின்றனர். இப்பொழுது சுகேதன் பந்து வீச ஆரம்பித்திருக்கிறார். முதலாவது பந்து ஓட்டம் எதுவும் இல்லாத பந்தாக மாறியிருக்கிறது. சஜிஸ்னோன் இப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியானது ருச்சிரவின் விக்கெட்டினை தான் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். ஏனென்றால் வேகமாக ஓட்டங்களையும் இப்பொழுது குவித்து கொண்டிருக்கின்றன. ஏனென்றால் ஆரம்பத்தில் நிதானமாக துடுப்படுத்தாடிய அவர் விக்கெட்டுகள் சரிந்த பின்னர் வேகமாக துடுப்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளார். இப்பொழுது இரண்டாவது பந்தை வீசுகிறார் சுகேதன். அந்த பந்துக்கு ஒரு ஓட்டத்தை பெற முயற்சி செய்கிறார். இன்னொரு ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு தவற விடப்பட்டிருக்கிறது. மீண்டும் களத்தடுப்பிலே அவர்கள் தவற விடுகிறார்கள். இலகுவான ஒரு ரன் அவுட் வாய்ப்பு பிரதாப். ஆமாம், ரன் அவுட் வாய்ப்பினை தவற விடுகிறார்கள். அதோடு நாம் ஏற்கனவே கூறியது போன்று கடந்த ஒரு 10-15 ஓவர்களாக அவர்கள் களத்தடுப்பு சற்று மோசமாகவே அமைந்திருக்கின்றது. நிச்சயமாக இப்பொழுது எங்களால் அந்த
கடைசி பந்தை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஒரு இலகுவான ரன் அவுட் வாய்ப்பு. இப்பொழுது அடுத்த பந்து, அதற்கு ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. ஆனால் மதிய போசன் இடைவெளிக்கு பிறகு பிரதாப் மிகவும் வேகமாக ஒரு உக்கிரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள். இலகுவாக கேட்சுகளை பிடித்திருந்தார்கள். நேரடியாக ஸ்ட்ரைட் டிரெக்ட் ஹிட் எல்லாம் அடித்து ரன் அவுட்களை பெற்றிருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது கொஞ்சம் அது தொய்வு நிலையில் வந்திருக்கிறது. ஆமாம், நாம் கூற வேண்டும் டினோஷனின் அந்த பிடியெடுப்பு ஸ்லிப்பில் இருந்த ஒரு சிறந்த ஒரு பிடியெடுப்பு. அதே போல் டினோஷன் செய்திருந்த அந்த ரன் அவுட் கூட மிக ஒரு துல்லியமான ரன் அவுட். இப்பொழுது சுகேதன் தன்னுடைய 4வது பந்தை வீசுகிறார். அந்த பந்துக்கும் ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. தற்பொழுது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 75 ஓட்டங்களால் முன்னிலை பெற்றிருக்கின்றது. கடந்த முறை சுகேதன் முதல் இன்னிங்ஸில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். ஆனாலும் இந்த 2வது இன்னிங்ஸில் எந்த ஒரு விக்கெட்டினையும் அவரால் வீழ்த்த முடியவில்லை. நிச்சயமாக இப்பொழுது இறுதி விக்கெட்டிலே ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த விக்கெட்டை வீழ்த்தக்கூடிய வாய்ப்பு சுகேதனுக்கு இருக்குமா என்று பார்க்கலாம். அதையும் தடுத்தாடத்தான் முயற்சி செய்கிறார்கள். அடித்து ஆடுவதற்கான முயற்சிகளை ருச்சிரவோ அல்லவிட்டால் ஆகாஷோ செய்வதாக தெரியவில்லை பிரதாப். ஏனென்றால் இன்றைய தினம் அவர்கள் அடித்தாடினாலும் விக்கெட்டுகள் பறிப்போகுமானால் போட்டியின் வெற்றி அவர்களிடமிருந்து செல்லும். எனவே இந்த பந்து ஓவர்களை தடுத்தாடி தேநீர் இடைவேளை வரை ஆட்டத்தை நகர்த்துவதற்கு தான் முற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக தேநீர் இடைவேளை வரை நகர்த்தினாலும் கூட சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியினுடைய துடுப்பாட்ட வரிசையை பார்க்கின்ற பொழுது அது மிகவும் ஒரு அடித்தாடக்கூடிய ஒரு அட்டாக்கிங் மோடில் இருக்கக்கூடிய துடுப்பாட்ட வரிசை. ஆகவே அது அவர்களுக்கு கஷ்டமான ஒரு இலக்காக இருக்காது என்றுதான் எங்களுடைய கருத்து. ஆட்டம் இழப்புக்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்லை. அது சிறந்த ஒரு வாய்ப்பு தான். என்னாலும் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 59 ஓவர்கள் நிறைவில் 163 ஓட்டங்களுக்கு 8 விக்கெட்டுகளை இழந்திருக்கின்றது. இப்பொழுது அந்த கடைசி பந்தை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அழகான ஒரு ஸ்விங் பந்து. சுகேதன் அந்த பந்தை அருமையாக வீசியிருந்தார். இன்னும் அது துடுப்பு மண்டையில் பட்டிருந்தால் நிச்சயமாக ஒரு விக்கெட்டுக்கான வாய்ப்பு. இப்பொழுது சாரான் பந்து வீசி அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அந்த பகுதியிலே ஒரு ஸ்வீப் துடுப்பாட்ட முறையின் மூலமாக 2 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. 4 ஓட்டங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள். 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார் ஆகாஷ். சிறந்த முறையிலே அந்த 4 ஓட்டங்களை இப்பொழுது தனது அணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். நிச்சயமாக இப்பொழுது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையில் ஒரு டிஃபென்சிவ் ஒரு ஃபீல்ட் செட்டப்பை செட் செய்திருக்காருன்னு சொல்லலாம். ஆனால் அந்த திசையில் யாரும் களத்தடுப்பாளர்கள் இல்லாத காரணத்தால் இலகுவாக அவர்கள் அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. அந்த பந்தினையும் சரியான பந்தாக கூற முடியாது. ஏனென்றால் அந்த பகுதியில் களத்தடுப்பாளர்கள் குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது. இன்னும் லெக் திசையிலே அந்த பந்தினை வீசியிருக்கின்றார் சரான். இப்பொழுது மீண்டும் களத்தடுப்பிலே மாற்றங்களை செய்திருக்கிறார்கள் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர். பார்க்கலாம். இந்த களத்தடுப்பை பார்க்கும் பொழுது ஆஃப் சைடில் பந்து வீசுவதுதான் சரியாக இருக்கும் எனினும் பார்ப்போம். மீண்டும் களத்தடுப்பிலே ஒரு சிறிய குறைபாடு. ஒரு ஓட்டத்தை இலகுவாக பெற்றுக்கொள்கிறார் ஆகாஷ். 80 ஓட்டங்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர். இந்த இணைப்பாட்டமானது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு சற்று ஏமாற்றத்தை வழங்கி இருக்கும் சஜிஸ். நிச்சயமாக பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையிலே போன இன்னிங்ஸிலும் கூட இறுதி விக்கெட்டுக்கான பார்ட்னர்ஷிப் தான் மிகப்பெரிய பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்தது. இந்த இன்னிங்ஸிலும் அப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா என்று பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் துடுப்பாட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது இவர்களும் மற்றும் ஒரு இணைப்பாட்டத்தை கட்டி எழுப்புவது போன்றுதான் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் தங்களுடைய துடுப்பாட்ட முறைமையை சிறப்பாக கையாளுகின்றனர். எந்த பந்திற்கு எவ்வாறு தடுத்தாட வேண்டுமா இல்லை என்றால் அடித்தாட வேண்டுமா என்பதை அவர்கள் சிறப்பாக கவனித்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் பிரதாப் இந்த போட்டியை பார்க்க இன்னும் ஒரு ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. இந்த போட்டியை பார்க்கின்ற பொழுது பிரதாப் எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஒருவேளை சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி கடைசி விக்கெட் தானே என்று கொஞ்சம் கவனஈனமாக இருக்கிறார்களோ என்று யோசிக்க தோன்றுகிறது இல்லையா? ஆமாம், ஏற்கனவே அந்த 3 விக்கெட்டுகளும் விரைவாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. எனினும் இந்த விக்கெட்டுக்கு மாத்திரம் தடுமாறிக்கொண்டிருக்கின்றனர்.
அவர்கள் தெரிவு செய்திருக்கின்ற ஃபீல்ட் செட்டப் கூட முடிந்த வரைக்கும் அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கானது என்பதை விட ரன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்கின்றது. ஆனாலும் கூட அவர்கள் களத்தடுப்பாளர்கள் இல்லாத பகுதிகளில் அடித்து ஓட்டங்களை சேகரித்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள். அது கட்டுப்படுவதாக தெரியவில்லை. இறுதி பந்தை வீசுகிறார் சரண், அடித்தாட முயற்சி செய்கிறார். 4 ஓட்டங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. நேராக லோங்கோன் திசையிலே அந்த துடுப்பாட்டத்தை மேற்கொண்டு 4 ஓட்டங்களை ருச்சிர பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். அந்த 4 ஓட்டங்கள் பெற்றுக்கொண்டதனுடைய ரீப்ளே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அழகாக லோங்கோன் திசையில் அடித்தார். எந்த விதமான களத்தடுப்பாளரும் இல்லாத காரணமாக இலகுவாக 4 ஓட்டங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. 60 ஓவர்கள் முடிவில் 172 ஓட்டங்களுக்கு 8 விக்கெட்கள் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி. மீண்டும் சுகேதன் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆகாஷ் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். கடந்த ஓவரில் 2 பவுண்டரிகளை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் சுகேதனை பொறுத்தவரையில் 7 ஓவர்களுக்கு வெறுமனே 10 ஓட்டங்களை தான் கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே சுகேதனால் இந்த ஓவரில் ஏதாவது மாற்றங்களை செய்ய முடியுமா? முதலாவது பந்தை வீசுகிறார் சுகேதன். ஒரு பவுன்சர் பந்துக்கான முயற்சி, ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. பிரதாப், பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினால் 100 ஓட்டங்களை தாண்டி ஒரு லீடை வைக்க முடியுமா இவர்களுக்காக? வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது சஜிஷ் நவன். ஏனென்றால் இப்பொழுது 84 ஓட்டங்கள் முன்னிலை பெற்றிருக்கின்றனர். இதேவேளை ருச்சிர மற்றும் ஆகாஷ் ஆகியோர் ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். 26 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார் ருச்சிர, 13 ஓட்டங்களை ஆகாஷ் பெற்றிருக்கின்றார். இவர்களின் துடுப்பாட்டம் அணிக்கு இன்னும் ஓட்டங்களை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன். மீண்டும் பந்து அடித்து ஆடப்படுகிறது. 4 ஓட்டங்கள் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. 88 ஓட்டங்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர். ஆமாம் சஜிஷ்ணவன், இவர்கள் இருவரையும் பார்க்கும்போது இவர்கள் இருவரும் சிறப்பாக துடுப்பெடுத்து ஆடுகின்றனர். பந்து வீச்சாளர்களாக இருந்தாலும் இருவருக்கும் துடுப்பெடுத்தாடக்கூடிய அந்த பலம் இருக்கின்றதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஒரு பவுன்சர் பந்திற்கு சிறப்பாக அடித்தாடி இருக்கின்றார் டீப் பாயிண்ட் பகுதியிலே. நிச்சயமாக இந்த 2 வீரர்களை பார்க்கும் பொழுது ருச்சிர ஆகாஷ் இருவருமே ஒரு டெய்லண்டர்ஸுக்கான ஒரு அடையாளங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் மிகவும் ஒரு திறமையான துடுப்பாட வீரர்கள் போலத்தான் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக அது பிலியந்தலை அணிக்கு ஒரு பலம் வாய்ந்த செய்தி தான். இதே போன்றுதான் நேற்றைய தினமும் இறுதி விக்கெட்டுக்காக சிறப்பான துடுப்பாட்டத்தை பகிர்ந்தனர் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர். அடுத்த பந்தும் ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லாமல் செல்கிறது. ஆனால் இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலையிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினுடைய வெற்றி வாய்ப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நழுவி கொண்டிருக்கிறது. போட்டி சமநிலைக்கு போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகி கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது பிரதாப். ஆமாம் சஜிஸ், இப்பொழுது பார்க்கும்போது இவர்கள் தேநீர் இடைவேளைக்கு முன்னர் இந்த விக்கெட்டினை கைப்பற்றினால் இவர்களுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது. எனினும் அதுவரையில் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி துடுப்பெடுத்து ஆடினால் அவர்களுக்கான போட்டியை சமப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது. ஆட்டமிழந்து செல்கிறார் ஆகாஷ். சுகேதனுடைய அந்த பந்து ஒரு அழகான பவுன்சர் பந்து. நான் நினைக்கிறேன் க்ளோவில் பட்டு அந்த விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. நிச்சயமாக அது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு துடுப்பாட்டம் என்று தான் கூற வேண்டும் சஜிஷ்ணவன். ஏனென்றால் முதல் பந்தில் பவுண்டரியை விளாசியிருந்த எனினும் லெக் திசையில் வீசப்பட்ட அந்த பந்திற்கு விக்கெட்டினை பறி கொடுத்திருக்கின்றார். சபேசன் அந்த பிடியெடுப்பை எடுத்திருக்கிறார். மொத்தமாக 176 ஓட்டங்களுக்கு 9 விக்கெட்களை வீழ்த்தியிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது நாங்கள் 9 விக்கெட்களோடு இந்த போட்டி முடிந்துவிடும் என்று நினைத்திருந்தோம். ஆனால் முதலாவதாக அந்த உபாதி காரணமாக வெளியாகி இருந்த அந்த வீரர் இப்பொழுது மீண்டும் களத்துக்கு வந்திருக்கிறார். ஆகவே இன்னும் போட்டி முடியவில்லை. முக்கியமாக இது ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி என்று தான் கூற வேண்டும் சஜிஷ்ணவன். ஏனென்றால்
தனது உபாதையுடன் தனது பாடசாலைக்காக துடுப்படுத்தாட வருகின்றார் லக்ஷித், ஒரு ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர். நிச்சயமாக ஓடி ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டாலும் கூட அவரால் நிச்சயமாக பந்துகளை அடித்து அதை 4 ஓட்டங்களாக மாற்றக்கூடிய திறமை இருக்கக்கூடிய ஒரு வீரர். ஆகவே நிச்சயமாக ஒரு அதிகுறைந்தது 100 ஓட்டங்களாவது முன்னிலையிலே இந்த போட்டியிலே தங்களுடைய இன்னிங்ஸை முடிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கலாம். பிள்ளையாந்தலை மத்திய அந்த விக்கெட்டினை பார்க்கின்றீர்கள். ஒரு அருமையான பந்து, பவுன்சர் பந்து, ஆனால் தேவையில்லாத ஒரு ஷாட் முயற்சி என்று சொல்லலாம் பிரதாப். அதேவேளை சஜிஷ்ணவன், நாம் உண்மையாக லக்ஷிதவுக்கு எமது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு உபாதையின் பின்னரும் தங்களது அணிக்காக வந்து துடுப்பெடுத்து ஆடுவதற்கும் அந்த நம்பிக்கை அவரிடம் இருக்கின்றது. அதுக்காக நாம் எமது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவருக்கு. நிச்சயமாக லக்ஷித ஒரு இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர், ஒரு ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர், சிறப்பாக பந்துகளை கையாளக்கூடிய ஒரு வீரர். சுகேதன் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். நிச்சயமாக லக்ஷித துடுப்படுத்த ஆடுகின்ற பொழுது ஓடி ஓட்டங்களை பெறுகின்றதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஆகவே அதை முடிந்த வகையில் சென்ட் ஜோர்ஜ் கல்லூரி அணியினர் பயன்படுத்திக் கொள்வார்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள். லக்ஷிதவை நாம் பார்க்கின்றோம். லக்ஷித 9 போட்டிகளில் 331 ஓட்டங்களை குவித்திருக்கின்றார். இவர் 2 அரை சதங்களையும் அடித்திருக்கின்றமே இங்கே குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக இருக்கின்றது. சராசரியாக ஒவ்வொரு போட்டியிலும் 25 ஓட்டங்களை பெறுகின்ற ஒரு வீரர் இந்த போட்டியில் 25 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தாலே மறுபுறத்தில் ருச்சிர மீதியை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. 61 ஓவர்கள் நிறைவிலே 176 ஓட்டங்களுக்கு 9 விக்கெட்கள் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. இப்பொழுது மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அபிஷேக். ஒரு புறத்தில் ருச்சிர நிதானமாக துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார், மறுபுறத்தில் துடுப்படுத்த ஆடக்கூடிய லக்ஷிதா இருக்கிறார். ஆனால் லக்ஷிதாவினுடைய காலுபாதை காரணமாக ஓடி ஓட்டங்களை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை. பார்க்கலாம் ருச்சிர எப்படியாக இதை கையாளப் போகிறார் என்று. நான் நினைக்கின்றேன் சஜிஷ்ணவன் இந்த போட்டியிலே ருச்சிர அதிகமாக ஸ்ட்ரைக் எடுத்து தங்களது ஓட்டங்களை அதிகப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வார் என. எனினும் ஓட்டங்களை ஓடி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை இங்கு இல்லை. எனவே பவுண்டரிகளை அதிகமாக விளாசுவதற்கு அவர் எதிர்பார்த்திருப்பார். அதனை கவனத்தில் கொண்டுதான் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியும் தங்களது ஃபீல்டிங் செட்டப் மற்றும் பந்துகளை வீசும் என எதிர்பார்க்கின்றோம். அதற்கேற்றவாறு தான் பந்து வீச்சாளர்களையும் தெரிவு செய்திருக்கிறார்கள். அபிஷேக் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். எப்படியுமே ஓட்டங்களை ஓடி பெறுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஆகவே இது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு எப்படியுமே சாதகமான ஒரு விஷயம்தான். ஒரு பக்கம் சாதகமாக இருந்தாலும் இவர் துருப்பெடுத்தாட வரமாட்டார் என்ற எண்ணம் அனைவரிடத்திலும் இருந்தது. எனினும் அவர் இப்பொழுது வந்திருக்கின்றார். அவரின் ஒவ்வொரு ஓட்டமும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணிக்கு பாதகமாகத்தான் அமையும். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்ன நடக்கும் என்று. பார்க்கலாம். அபிஷேக் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வீரர், நேராக விக்கெட்டை பதம் பார்க்கக்கூடிய வீரர். இந்த தருணத்தில் நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம், இதுக்கு முன்னர் இலங்கை பங்களாதேஷ் அணிகளுக்கு ஒரு போட்டியில் கூட தமிம் இக்பால் ஆசிய கிண்ண போட்டியில் நினைக்கின்றேன் தமிம் இக்பால் உபாதையுடன் துடுப்படுத்தார். அந்த போட்டியில் இலங்கை வெற்றி பெற வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருந்தும் தோல்வி அடைந்திருந்தது. நிச்சயமாக இதே மாதிரி ஒரு போட்டி தான், அதாவது கடந்த வாரம் ஐபிஎல் போட்டிகள் நினைக்கிறேன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸிலே கேதார் ஜாதவ் உபாதை காரணமாக வரமாட்டார் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த இறுதியாக வந்து அந்த போட்டியை வெற்றி பெற்றுக் கொடுத்திருப்பார். அப்படியான ஒரு திருப்புமுனையாக கூட இந்த போட்டி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. உண்மையில் இவ்வாறான மாற்றங்கள் எதிரணிக்கு எவ்வாறான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் இப்பொழுதே கூற முடியாது. துடுப்பாட்டத்தின் இறுதியில் தான் அதை கூற முடியும். போட்டியின் நிறைவில் அந்த இவரின் வருகை எவ்வாறான ஒரு விளைவினை ஏற்படுத்த போகின்றது என்பதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கும். அடுத்த ஓவரை வீசுவதற்கு யார் வருவார் என்பதை நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறது. காரணம் என்னவென்றால் இப்பொழுது இவர்களுடைய விக்கெட்டை கட்டாயமாக எடுத்தியாக வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் லக்ஷித்த 4-6 ஓட்டங்களாக பெற ஆரம்பித்து விட்டார் என்றால் நிச்சயமாக அவரை கட்டுப்படுத்துவதும் கஷ்டமாகவே இருக்கும். ஓட்டங்கள் இல்லை. நான் நினைக்கின்றேன் இந்த பந்தில் எப்படியாவது ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான முயற்சிகளை ருச்சிர எடுத்துக்கொள்வார். ஏனென்றால் இறுதி பந்து. மறுபுறத்தில் லக்ஷிதாவால் கூட ஒரு ஓவரை
நின்று டிஃபென்ஸ் செய்து தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வல்லமை அவருக்கு இருக்கிறது. ஆனால் அவரது உபாதை தான் அவருக்கு சற்று தடுமாற்றத்தை கொடுக்கும். ஏனென்றால் ஒரு பந்து வீச்சாளர் பந்து வீசினால் அவரை கால் பகுதிக்கு அந்த பந்தினை வீசக்கூடியதாக இருக்கும். ஏனென்றால் உபாதை அந்த பந்துக்கு ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. ஆகவே அடுத்த ஓவரில் லட்சத்தை தான் முகம் கொடுக்க போகிறார். 62 ஓட்டங்கள் ஓவர்கள் முடிவிலே 176 ஓட்டங்கள் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி. அடுத்த ஓவரை வீசுவதற்காக மீண்டும் சுகேதன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாரா? ஆமாம், சுகேதன் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். லட்சியத்தை துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய உபாதை மிகவும் பாரதூரமாக இருக்கிறது நினைக்கிறேன். அவரால் காலை கொஞ்சம் கூட நீட்டி மடிக்க முடியாத நிலைமையிலே துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய அணிக்காக, தன்னுடைய அணியினுடைய வெற்றிக்காக என்று கூட சொல்லலாம். நான் குறிப்பிட்டதை போன்று பந்து வீச்சாளர்கள் அவரின் கால் பக்கமே பந்தினை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவரின் கால் பகுதியிலே உபாதை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்னவென்றால், இவ்வாறு பந்துகளை தடுத்தாடினாலும் அது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு ஒரு பாதகமான விடயமாகத்தான் அமையும். ஏனென்றால் இன்றைய தினம் மொத்தமாக 95 ஓவர்கள் மாத்திரமே வீசப்படும். இவர்கள் ஒரு 10 ஓவர்களை துடுப்பெடுத்தாடினால் அது சென்ட் ஜோன்ஸ் அணிக்கு பாதகமாக அமையும். மீண்டும் ஒரு யோக்கர் பந்து 4 ஓட்டங்களாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா? 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் லக்ஷித. இந்த உபாதையுடன் கூட அவருடைய அந்த நிதானமான துடுப்பாட்டம் பெருமை கொள்ள வைக்கிறது. ஏனென்றால் அவர் ஒரு யோக்கர் பந்தினை சிறப்பாக தடுத்தாடி அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். மிகச்சிறந்த துடுப்பாட்டம், எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் லக்ஷிதா. நிச்சயமாக பிரதாப், எந்த விதமான கஷ்டமுமே இல்லாமல் மிக இலகுவாக அந்த பந்தை திசை திருப்பி விட்டு 4 ஓட்டமாக மாற்றியிருக்கிறார். இப்படி ஒரு 3-4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தாலே அவரால் போதுமாக இருக்கும். அவருடைய பணி நிச்சயமாக சிறப்பானதாக இருக்கும். குறிப்பாக யோக்கர் பந்தொன்றுக்கு இவர் இலகுவாக துடுப்படுத்தாட முடியும் என்றால் அது மிகவும் ஒரு சிறந்த விடயம் தான். மீண்டும் ஒரு அதே முயற்சியினை மேற்கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் நேரடியாக ஸ்லிப் திசையிலே உள்ள களத்திருப்பாரிடம் பந்து சென்றிருக்கிறது. ஆனால் சுகேதனுடைய லென்த் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது. ஆகவே அந்த பந்து பேட்டிலே படாமல் விட்டால் நிச்சயமாக அது ஆட்டமிழப்பாகத்தான் இருக்க முடியும். ஆனால் அதிலிருந்து செல்லும் உதிரிகளாக ஓட்டங்கள் சென்றால் அது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு நல்லதாக அமையாது என்பதும் முக்கியமான விடயம். பார்க்கலாம். அடுத்த பந்தை வீசுகிறார் சுகேதன். அதே முயற்சி, ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. இங்கு 2 பக்கமும் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி பக்கம்தான் சாதகங்கள் இருக்கின்றது. ஒருவேளை ஓட்டங்களும் பெறப்படலாம். இல்லாவிடின் லக்ஷித இருக்கும் வரை ஓவர்கள் முடிவடைவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது. இன்னும் 2 பந்துகள் இருக்கிறது இந்த ஓவரில். சுகேதன் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். பவுன்சர் பந்துக்கு மாற்றியிருக்கிறார் தன்னுடைய பந்து வீச்சு ரகத்தை. இந்த ஓட்டங்களை பொறுத்தவரையிலும் 92 என்ற ஒரு வெற்றி இலக்கு இருந்தால் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கு அது ஒரு இலகுவானதாக தெரியும். அதே 100 ஓட்டங்களை தாண்டி சென்றால் அது ஒரு அதை பார்க்கும் பொழுது துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கு போன்று இருக்கும். ஏனென்றால் 2 இலக்க ஓட்டங்களை விட 3 இலக்க ஓட்டங்கள் இருந்தால் துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு அழுத்தம் அதிகமாகவே இருக்கும். சுகேதன் இந்த ஓவரினுடைய இறுதி பந்தை வீசுகிறார். இதிலே விக்கெட் ஒன்றை அவரால் வீழ்த்த முடியுமா பார்க்கலாம். அது ஒரு ஃபுல் டஸ் பந்து, ஓட்டம் இல்லாத பந்து. 63 ஓவர்கள் நிறைவிலே 180 ஓட்டங்கள், 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு.
அடுத்த ஓவர் மீண்டும் அபிஷேக் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஏற்கனவே 9 ஓவர்கள் இப்பொழுது ருச்சிரா துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் 26 ஓட்டங்களுடன். மறுபுறத்தில் லக்ஷித்த வறுமனே பந்துகளை கடத்துவார் என்று பார்த்த நேரத்தில் அவரும் ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார். ஆகவே இந்த போட்டி இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யங்களோடு மாறியிருக்கிறது. அபிஷேக்கினுடைய முதலாவது பந்து அடித்தாட முயற்சி செய்திருக்கிறார். அத்திசைக்கு எவ்வித ஓட்டங்களும் பெற முடியவில்லை. பெறவில்லை, அவர்கள் பெற முடியும். ஆனாலும் லக்ஷித்த உபாதைக்குள்ளாகியதால் அவர்கள் ஓட்டங்களை ஓடி பெறுவதை தவிர்த்து வருகின்றனர். ஆனாலும் கூட ருச்சிர அடித்தாடிய விதத்தில் எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நிச்சயமாக இந்த ஓவரில் இன்னும் ஒரு பவுண்டரி அல்லது சிக்ஸரை எங்களால் எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் பிரதாப். இப்பொழுது ஒவ்வொரு பந்திலுமே எப்படியும் பவுண்டரி அல்லது விக்கெட் அல்லது சிக்ஸர், இதில் ஒன்றை தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார் ருச்சிர. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி விக்கெட்டினை எதிர்பார்த்து பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதே நேரம் ருச்சிர ஒரு பவுண்டரி அல்லது சிக்ஸரை மாத்திரமே எதிர்பார்த்து துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். நிச்சயமாக விக்கெட்டை இழக்காமல் அவர் அந்த பவுண்டரி அல்லது சிக்ஸரை பெறுவாராக இருந்தால் சரி. ஏனென்றால் இறுதி விக்கெட் மறுபுறத்தில் லக்ஷித்தவால் ஓட முடியாது. ஆகவே இது முழுக்க முழுக்க ருச்சிரவை நம்பி இருக்கிற ஒரு தருணமாக இருக்கிறது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணிக்கு. நான் சிறந்த ஒரு கட்டர் பந்து ஒன்றை வீசியிருக்கின்றார் அபிஷேக். ருச்சிர தயாராகிறார். நிச்சயமாக அவருக்கு ஒரு சிறந்த ஓட்ட எண்ணிக்கை தேவை. அவருடைய அணியை ஒரு சிறந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்காக நேரடியாக அடிக்கப்பட்ட பந்து லோங்கான் திசையிலே ஒரு 4 ஓட்டங்களாக பெறப்படுகின்றது. ருச்சிர இதோடு 30வது ஓட்டத்தை பூர்த்தி செய்கிறார். மிக நிதானமாக அணிக்கு தேவையான நேரத்திலே அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அதே நேரம் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 96 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது, முன்னிலை பெற்றிருக்கின்றது. இப்போது மிகவும் சிறந்த ஒரு துடுப்பாட்டம். அந்த பந்தினை தடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது. எனினும் களத்தடுப்பில் சற்று ஏமாற்றங்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றது. இன்னும் 4 ஓட்டங்களை பெற்றால் 100 ஓட்டங்களை அவர்கள் முன்னிலை பெற்று விடுவார்கள். நிச்சயமாக முதல் இன்னிங்ஸிலே 67 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்களையும் இழந்த ஒரு அணி இவ்வளவு நிதானமாக இப்படி துடுப்படுத்த ஆடுவது வரவேற்கத்தக்க விடயம். அதுவும் 8வது ஓவரில், அதாவது 8வது விக்கெட்டுக்கு பிறகும் 9வது விக்கெட்டுக்கு பிறகும் இவ்வளவு பெரிய ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்குவது அதிசயம்தான். மீண்டும் களத்தடுப்பிலே ஒரு தவறு. ஆனால் அவர்கள் ஓட மாட்டார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையிலே அவர்கள் இதெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆமாம், 96 ஓட்டங்களையும் இலகுவாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது சஜிஷ்ணவன். ஏனென்றால் முதல் இன்னிங்ஸில் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 67 ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்திருந்தது. இப்போது 184 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தது. எனவே எவ்வாறு கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த தருணங்கள் உடனடியாக மாற்றம் அடையலாம். ஓட்டங்களை வைத்து போட்டியை தீர்மானிக்கவும் முடியாது. நிச்சயமாக அந்த பந்தும் ஓட்டங்கள் இல்லாமல் செல்கிறது. 64 ஓவர்கள் முடிவிலே 184 ஓட்டங்கள், 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு. மீண்டும் பந்து வீச்சிலே ஒரு மாற்றம். வினோஜன் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். சுழற் பந்து வீச்சாளர் லக்ஷிதவுக்கு எதிராக நிச்சயமாக ஒரு நல்ல யுத்தி என்று சொல்லலாம். உண்மையில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை விடவும் இப்போது சுழல் பந்து வீச்சாளர்கள் அதிகமாக லக்ஷிதவுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலை கொடுக்கக்கூடியவர்கள். அதோடு உதிரியோட்டங்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். என்று சொன்னால் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் வீசுகின்ற பொழுது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. தேவையற்ற ஒரு 4 ஓட்டங்களை அவர்கள் கொடுத்திருந்தார்கள். சுழல் பந்து வீச்சாளர்கள் ஒரு நல்ல துருப்பு சீட்டாக இருப்பார்கள் என்பதற்கு ஒரு முதல் பந்தே ஒரு மீண்டும் ஒரு சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சினை வீசியிருக்கின்றார்கள். அதேவேளை லக்ஷித்த எந்த விதமான கலக்கமும் ஒன்றி எல்லா பந்துகளையும் எதிர்கொடுக்கின்றார். எந்த பந்துக்கும் அடிக்கவும் போகவில்லை. விக்கெட்டுக்கு வருகின்ற பந்தை மட்டும் தன்னுடைய துடுப்பு மட்டையால்
தடுத்து கொள்கிறார். மற்ற அத்தனை பந்துகளையும் விலகித்தான் நிற்கிறார். ஆமாம், ஒரு பெரிய எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு, சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு, சிறப்பாக தடுத்தாடி இருக்கின்றார். குறிப்பாக சஜிஸ்னவன் இந்த அவர்கள் அணியிலிருந்து அவருக்கான அறிவுறுத்தல் அதுவாகத்தான் இருக்கும். பந்துகளை அடிக்க செல்வதை விட பந்துகளை தடுத்து கொள்வதும் விக்கெட்டினை விடாமல் களத்தில் நிற்பதும் தான் அவருக்கான ஒரு அறிவுறுத்தலாக இருக்கலாம். நிச்சயமாக இப்பொழுது அடுத்த பந்தை வீசுகிறார், 5வது பந்தை வீசுகிறார். இன்னும் ஒரு கேட்ச் தவற விடப்பட்டிருக்கிறது. பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். இலகுவாக பிடியெடுக்கக்கூடிய பிடியெடுப்பு நேரடியாக அவருடைய மார்பிலை பட்டு அந்த பந்து நிலத்தை வந்தடைகிறது. மீண்டும் முதிரியாக ஒரு ஓட்டம் பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை. 4 ஓட்டங்களாக மாறுகின்றது. நிஜமாக பிரதாப், இது களத்தடுப்பிலே தான் தவறு சொல்ல வேண்டும். 65 ஓவர்கள் நிறைவில் பிரியந்தல மத்திய கல்லூரி அணி 184 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது. 188 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது, 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு. நாம் அந்த இறுதியாக பெறப்பட்ட அந்த பவுண்டரியை பார்க்கலாம். அதுவும் ஒரு பிடியெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு என்று தான் தெரிகின்றது. இருவருக்குமே வாய்ப்பு இருந்தது. விக்கெட் காப்பாளர் சபேசனுக்காக இருக்கலாம், சரி, இல்லாவிட்டால் ஸ்லிப்பில் இருந்த டினோஷனை பொறுத்தவரையிலே ஒரு சிறந்த பிடியெடுப்பினை எடுத்திருந்தார். ஆனால் நம்ம இந்த பிடியெடுப்பு தவறவிடப்பட்டிருக்கின்றது. 100 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றது முன்னிலையாக. இப்பொழுது மீண்டும் டினோஷன் பந்து வீச அளிக்கப்பட்டிருக்கிறார். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியை பொறுத்தவரையிலே மிக அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வீரர், அதோடு ஒரு முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர். 7 ஓவருக்கு 17 ஓட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறார். ஏற்கனவே விக்கெட் எதுவும் கைப்பற்றவில்லை இதுவரைக்கும். பார்க்கலாம். இப்பொழுது ருச்சிர துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே அவருடைய இலக்கு பவுண்டரிகளை பெற்றுக் கொடுப்பது தான். அதை சரியாக கணித்து பந்து வீசுவாராக இருந்தால் டினோஷனால் விக்கெட்டுகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஓட்டங்கள் இல்லை. நல்ல ஒரு பந்து வீச்சு என்று தான் கூற வேண்டும். டினோஷன் கடைசி ஓவரை பொறுத்தவரையிலே ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு சஜிஸ்னவன். ஏனென்றால் சுழல் பந்து வீச்சாளரை அழைத்திருந்தார்கள் லக்ஷிதவுக்கு எதிராக. ஆட்டமிழப்பு வாய்ப்புகள் 2 காணப்பட்டன. எனினும் 2ம் தவறவிடப்பட்டிருந்தது. நிச்சயமாக அவர்களுடைய யுத்தியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் அது அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற பொழுதுதான் அவர்கள் தவறு விடுகிறார்கள். அதுவும் அணி தலைவரே படியெடுப்புகளை தவற விடுவது அணிக்கு மிகவும் ஏமாற்றத்தை வழங்கக்கூடியதாகவே இருக்கின்றது. பார்க்கலாம் சௌமியனுடைய தலைமையிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி எவ்வளவு தூரம் இந்த போட்டி தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளப் போகிறார்கள். முதல் இன்னிங்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எப்படியுமே அவர்களுக்கு தான் கிடைக்கப் போகிறது. இருந்தபோதும் கூட போட்டியை வெற்றி பெறுவது என்பது அவர்களுக்கு ஒரு மேலும் அனுகூலமாகத்தான் அமையும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுவது தான் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் முயற்சியாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் மிகவும் ஒரு துல்லியமாக ஒரு துடுப்பாட்ட முறையை பயன்படுத்தியிருக்கின்றார் ருச்சிர். ஆனாலும் எந்த ஒரு ஓட்டங்களும் இல்லை. அடுத்த பந்தை வீச வருகிறார் டினோஷன். ருச்சிரவை பொறுத்தவரையிலே நேற்றைய தினம் 4 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியிருந்தார் பந்து வீச்சில், சுழல் பந்து வீச்சாளராக. இன்னும் ஒரு 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்பா இல்லை, ஒரு ஓட்டத்தை ஓடி வருகிறார்கள். சிறப்பாக அந்த ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் லக்ஷித. நிச்சயமாக லக்ஷிதவை பொறுத்தவரையிலே தன்னால் எவ்வளவு இயலுமோ அவ்வளவு தூரம் முயற்சி செய்து ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். இன்னும் 2 பந்துகள் இருக்கிறது. அந்த 2 பந்துகளில் ஒன்றிலே அவர் ஒரு பவுண்டரியை பெற்றுக் கொடுப்பாராக இருந்தால் அடுத்த ஓவரை இவர்கள் சுழற்பந்து வீச்சாளருக்கு கொடுப்பதிலிருந்து ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளருக்கான வாய்ப்பை இவர்கள் மாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. உண்மையிலேயே சஜிஸ்னவான் இது பாராட்டக்கூடிய விடயம்தான். ஏனென்றால் தனது உபாதையுடன் ஒரு ஓட்டத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம், அவர் எவ்வாறு அந்த ஓட்டத்தை ஓடி பெறுகின்றார் என்பதற்கு. அதற்காகவே அவருக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு இளம் வீரர், வளர்ந்து வரும் இளம் வீரர். இறுதி பந்து வீசப்பட இருக்கிறது.
இந்த பந்தானது ஒரு தேவையில்லாத பந்தாகவே தோன்றுகின்றது. ஏனென்றால் லக்ஷித்த எவ்வாறு பந்துகளை அடிப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவில்லை இதுவரையிலும். ஏனென்றால் விக்கெட்டை நோக்கி வீசப்படும் பந்துகளுக்கு மாத்திரமே அவர் முகம் கொடுத்து வருகின்றார். இவ்வாறான பந்துகள் அவருக்கு அதிகமான சவால்களை ஏற்படுத்தாது. எனவே விக்கெட்டுகளை பார்த்து பந்துகளை வீசுவது சிறப்பாக இருக்கும். டினோசன் ஒரு அனுபவ பந்து வீச்சாளர். அந்த பந்து ஓட்டங்கள் இல்லாமல் செல்கிறது. 66 ஓவர்கள் நிறைவிலே பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 189 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. So Anton Abhishek is back into the attack. Well, they're struggling for the last wicket and valiant efforts of Lakshita, isn't it? Yes, that's impressive stuff. Injuring himself in the first innings, but still bringing himself onto the field to support his team. Well, what is that bowling is what my question is, because way wide outside the off stump here, and nothing is going to help him out of that. They're just leaving it alone. Even when man is one-footed and he is just waving his bat at whichever the ball comes at him, they're bowling outside the off stump. Yes, and Megan, this field, I don't think it's the type of field that will get you a wicket. Well played. Very well played there from the number 11 of Piliyandala Central College. Oh well, what a wonderful shot that is. Nailed on 1V. This is just very poor bowling, allowing the batsman to free his arms, lofting into extra cover for a boundary. On one stage, the lead was just 60 runs when they had a couple of wickets to be taken. This is just easy pickings for the batsman. The field spread, just nudging it around. No real risk of getting out. And already 105 runs to work with. Just more than a session to go, and this will turn out to be quite an interesting encounter, but that's only if the boys from Jaffna manage to get the boys from Piliyandala College all out. So far, Ruchira is looking in total control of the game, with, of course, the valiant effort of Lakshita, the opening batsman in the first inning. And once again, look at that effort, sir. Look at that effort from that man. He can hardly walk, but he's running. 67 overs done, 194 for 9, Piliyandala Central College.
And there's a bowling change. I'm sorry, it's the notion to continue. Look at that, nothing in line with the stumps. That is my problem here with these Jonian bowlers. These aren't wicket taking deliveries. Never. And with this field, it makes it harder and makes it easier for the batsman. Much better, but the length, it's never gonna hit the stumps. Wicket to wicket, buddy. Yes, the captain has to come up with something interesting. No pressure being exerted at them. Already 100 plus lead is being set. So why not try something out? Put pressure on these two. Had there been the field at short extra cover, would have gone straight into the hands. They're just striking it easily. I think the game is slipping away from the Jonians. Negative field set. Very negative field set. All men are spread out right to the ropes. Not a nice nothing in favor of the bowler. Not a nice thing to see in school cricket. Oh, he almost chopped it on his stumps. Discouraging cricket from St. John's College right now. They could have easily gone on to win this game, but I think they just left it slip through their hands. They have to realize they've done all the hard work and it's just a matter of adding the finishing touches, but that's what they're struggling. They've done the hard things right, but here they are struggling with 1 wicket left. At this rate, they'll stop the runs, but they'll run out of overs as well. Oh well, 106 is the lead right now, so that'll be their target. And anything over 100 in the last session is never easy. That's only if they get to bat at all. Well, that ends the over. 68 overs into Panadura Piliyandala Central College innings. 994 for 9. Oh, at last a change in the bowling. A bit of work on the injured man's foot, because they're trying to strap his pad right. But it's not easy, never easy these tasks are. And that effort should be commended. And finally, the skipper has decided to bring himself into forward short leg, or maybe even silly point. That's some pressure. Yeah, a couple of slips in. And it's the injured man on strike. The batsman is finding it hard. Now this partnership. So this partnership is slowly taking it away from St. John's College. The pair are adding. They've already added about 18 runs. Oh, that ends it. Anyways. That's a very unfortunate way to get out after all the hard work he's done. The skipper at silly point manages to manage a way to hold on to it. That's very good sign to see. The boys from Jaffna, the boys from St. John's. Well, that's sportsmanship at its best. The boys from Jaffna. This is what cricket is all about, isn't it? Well,
I don't think they'll barely understand each other's language. But there you go. That's commendable stuff from the boys from Jaffna here. Yes, Lakshita would be a very proud man walking out. Did his best for his team. And this might well take his team home. Unbelievable scenes here at Mattegoda. That's top stuff from these boys here at Mattegoda. So anyways, coming back to the game. Piliyandala Central College all out for 194 at the end of 68.1 overs. Vinayan being the pick of the bowlers, picking up 3 for 31 in his 9 overs. However, we'll be shortly going through the batting cards and the bowling cards of this game so far. So anyways, the story is that St. John's College will need 106 runs to win this game in about a session and 10 minutes time. Yeah, and that's never easy. There we go. That's the batting card of Piliyandala Central College. The top order, except for Esra Dilkit, again failed terribly. But Ruchira Adhikari doing the job right. He even performed in the first innings, the top scorer, and again stayed unbeaten in the second. I think he's a fighter in him. And there is Lakshita Kularatna. We should commend that man's 8 runs of those 17 balls. 9 extra, 68.1 overs, 194 runs in total. And the bowling card. Dinoshan with 9 overs, 1 maiden, 18 runs, no luck with the wickets. And Abhishek, the star in the first innings, 15 overs, 30 runs with 7 maidens and managing to pick 1 wicket. Vinayan definitely being the pick of the bowlers, 9.1 overs, 31 runs for 3 wickets. And Sharan held his way with 2 wickets for 58 runs. Then Suketan and Karishan picking up 1 wicket each in their overs. Yes, so that's it with the bowling performance. And we'll move to the highlights of this session. So that's the story. I don't think it's going to be an easy task at this center for these Jonian boys to chase down that 106 runs. Only about a session and 10 minutes to go. So I don't think it'll be an easy task out there, but always gettable. This is how the game progressed in the Piliyandala innings. So the entire innings went on pretty in a sluggish manner for Piliyandala College. Wickets early morning and then the top order tumbling. But I think the opening pair did a pretty decent job. They gave a decent start for their team. But again, did the same mistake that they were doing, fishing outside the off stump. There you go, trying to be crafty. Trying to go the infield there and missed it completely. And just like that, Hezra Dilkit took it away from the St. John's College, just like that, with some lusty blows all around the park. And then Dinojan at slips was so good there. He was sensational. He was sharp and did a brilliant job there. They looked good. They did a pretty decent job, the Jonians, but I think their spinners were taken for cleaners. They were not really tight in lines. Even went on to bowl in the negative bowling. Yes, and even some of the wickets they picked up gifted. They were actually gifted. Even the wicket of the skipper. Chamot Sandaro looked good, the skipper of Piliyandala Central College, but see, unnecessary there. Way wide outside the off stump, fishing it. Unnecessary. Both innings he departed in the same way. And again, Esra Dilkit looked good. Scored a match turning 60, we should say. Well, and there was another boundary which tickled down to bring on Esra Dilkit's half century. But then this happened. A full toss. It should have been punished, but completely that's what he was lost trying it. to do. Then about a few boundaries here and there for
Piliyandala Central College. This was totally unwanted. The second delivery after lunch. But look at that fielding effort. That's impressive. Once Very again, impressive. Once again, the notion. Yes, it is. That man, you can't keep him out. The most experienced player of the team. And straight one. Straight into the answer covers. And this one. Brilliant take from the That's one of the best catches I've seen so far. Brilliant take from that boy. And look at this. Suicides. Very, very poor cricketer. 2 runouts in might those turn parts, out to be quite expensive in the context of the game. Yeah, deadly. Could be deadly. And then a little partnership in the lower middle order. And then they started settling in slowly, drifting the game away from the Jonians. Led by Ruchira Adhikari, of course. At a point, it looked as if the Jonians were never going to come back into the game. They were just going with the motions. No changes were done. Get that too much of light from Saran. Gets the treatment. Yeah, once then again, they started striking in this fashion. Yes, thanks to the poor bowling effort from the St. John's boys. And that's a delivery down the leg side which could have been left alone. And there came the heroics of Lakshita. He fought his heart out. He did. All credits to that boy. He did fight his heart out. Frustrated the bowlers. He added a good 20 runs? 20-30 runs this pair. Well, Look at that's that allowed Ruchira Adhikari. By the field was spread. That allowed him to go at his will. But at last, he had to end his knock. This is a sporty signs from these boys. So that's how the game fared so far for Piliyandala College in this second innings. And when we look at the game overall, Piliyandala Central was put to bat first by St. John's. Scored 67 runs, nothing much except for that Anton Abhishek's 6 for, and of course Suketan's 3 for 9. And then again, Jonians coming out to bat scored a flashy 155 runs, and where Pranavan top scored with 38, and 4 wickets each for Sandun Satsara and Ruchira Adhikari. Then of course now the Piliyandala Central College boys came back strong. Hesar Dilkithor leading the attack with 60, and unbeaten, valiant fighting 36 from Ruchira Adhikari again. And of course Vinojan, the pick of the bowlers, 3 for 31, and Anton Saran, the left arm spinner, picked up 2 wickets for 58 runs. So St. John's need 107 runs to win. That is the story, and it has been announced tea here at Mattegoda. So we'll slowly see you back again. Wait and see you back again, of course, for that run chase of St. John's College after tea break. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ.
உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. අපි කමිටුවක් පත් කරනවා. ඒ කමිටුවේ ප්‍රතිඵල ඔබතුමාලාට ළඟදිම ලැබෙන්න සලස්වනවා. තා මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? රුපියල් 5කින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර
වැඩිහිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Good afternoon and welcome back to the Army grounds in Mattegoda, where to the final session of day 2 of this Division 2 encounter between Piliyandala Central and St. John's College in Jaffna. We'll look at the summary of the game so far as to what's panned out since last morning in this match. There we are, the card coming up, and yesterday it was St. John's. Jaffna won the toss, elected to field first, and they bowled out Piliyandala Central for 67 in their first innings. They made a 155, having a lead of 88 runs on the first innings, and then Piliyandala Central in the second innings bowled out just before tea for 194 of 68 overs of batting, and setting St. John's 107 to win from 35 overs. That's the equation for St. John's. Jaffna is 107 to win from 35 overs. So all to play for both teams. And Piliyandala Central, well, today much better effort with the bat, because they were down and out yesterday. They went to the stumps at 20 for no wicket yesterday when they resumed this morning, but lost 4 wickets in the first session of play, between the start of play and lunch. And they went into lunch at 135 for 4, and they lost those 6 wickets in the second session to be bowled out for 194. So the players are in the middle, and the action will unfold in a few moments from now. And what will St. John's College Jaffna have up their sleeve? What are the tactics, in fact, to make 107 runs in 35 overs? Will they chase it? Will they want to play out for a draw and have a first innings win? All that will unfold as the game starts. And we'll also say good afternoon to Megan. Good afternoon, Ricky, Eric, and good afternoon to all the viewers joining in from all around the world, and of course to the supporters of both schools, especially St. John's College Jaffna and of course the Piliyandala boys. I think it's a uphill task anyways, Eric. I don't think it's going to be an easy one for St. John's College to chase 106 runs in one session. Well, it depends how the bowlers operate. That's going to be the key. Definitely. What tactics they'll adopt. But in the meantime, St. John's College perhaps will look a bit confident to get 107 runs. They've got a few big hitters as well. So Anthony Pille,
Sugatan has played 12 matches, the best of 48, just over touch of average of 12 runs per innings. That's his statistic. As submission at the non-striker's end. So here's Situm to bowl the first ball of the innings. Shoulders arms, but way over his head. So dot ball to start the innings for St. John's College in Jaffna. So the ball down the leg side, a bit of extra bounce as well from Situm. So the key here will be as to how the bowlers and fielders will respond today in the second innings of St. John's College Jaffna. Situm Nimlaka in action. Oh, chases that outside the line of off stump, drives it on the offside. That races the way to the boundary at extra cover for 4. So St. John's College Jaffna on their way, 4 for no wicket after 2 deliveries. Well, what a start for St. John's College Jaffna. Clear the foot and hit through that gap. Well done. No great foot movement, but he made good contact with that. So with the first boundary of the innings, 4 for no wicket. For the 103 runs required for St. John's College Jaffna. A lovely afternoon down here in Mattegoda. Sun beaming down. A nice little breeze blowing across the grounds. So the comfort level for the players will be quite good. But certainly this is going to be a battle between bat and ball in this final session. Big shout, batsman across our single as well, but it's down the leg side, certainly. So leg by called. But the total will move up to 5 for no wicket. Yes, certainly down the leg side, even though the question was being asked by the bowler. So submission on strike, the right-hander. So that's Kamala Balan of the Sappers in 8 games, 126, 10.5 average, and that never really sums up his ability. So Situm continues. Short. Just managed to get it to the long fine leg fielder, deep fine leg fielder. Yes, I think the tactics of some St. John's batsmen will be not to get tied down, try and look to make some runs, score off every loose delivery that's dished up to them. So 6 so far of the 4 deliveries of this first over. Start going to be key for St. John's Jaffna, what the openers could do. So we had absorbing 2 days of cricket so far in this game. Piliyandala Central certainly fighting their way back in the second innings to make that 194 all out. 2 wide outs off stump. That'll end the over as well. 1 over completed, then St. John's College Jaffna 6 for no wicket.
So Ushan will start proceedings from the other end. Straight away starting its spin is Piliyandala Central. Ushan Dimanta has picked up 42 wickets in the 12 matches so far this season, the best of being 2 for 23. Thick edge down towards the third man region. That's 4 more runs. They'll take it. St. John's, Jaffna. Yeah, at the moment it doesn't matter how it comes as far as they keep coming for them. So it's going good start for St. John's College Jaffna so far. Yeah, flighted outside the line of off stump, going for the drive, the thick outside edge. There's no gully fielder. And there's no third man, so the ball just raced away for 4. So St. John's College Jaffna into double figures straight away. 10 for no wicket. The equation now 97 runs. They've got 10 wickets in hand. And a touch over 34 overs to get it. Too wide outside the line of off stump. Submission just showed his arms. Another one similar outside the line of off stump. The third one outside the line of off stump. So perhaps Ushan struggling with this new ball, not used to bowling with a new ball. You got to really work on it to start opening the bowling with a new ball. That's something you need to practice. So 1 ball left in the over, 4 runs coming of it so far. So it's good going for St. John's College so far. Going for a big heave on the offside. Umpire calls over, 2 completed. St. John's College Jaffna, 10 for no wicket. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So Sidhun's ball is second over, the third of the innings. Sukitan is on strike, he's on 4. Inside edge. Batsman scamper through for 1. The single is going to be so important. The batsman will have to look at ways of rotating the strike, picking up those singles. It's as important as they score those boundaries because they're striking at around 6 runs and over right now. It's equally important as much as they score their boundaries because if not they might fall far behind into the game, and it's risky. It's risk-free cricket when you have your singles sticking. Yes, the cardinal rule here is that the batsman will need to score for any delivery they can that is pretty loose. They have to wait for those, pick the gaps on the field. So important. Try and play through the line. That's also important. Not play cross-batted shots. Or hairy-fairy shots, they call it. Well, the terms of...
2 fouls at the line of off stump again. In the meantime, I think Piliyandala Central, they need to look at picking up wickets. They must attack the stumps, look to pick up wickets. Even though the target is 107. We saw what happened yesterday when Piliyandala Central collapsed in heaps yesterday. They were 36 for 9 in fact. And that last pair put on 31 runs to take them to 67 all out. This time better from Situm. Brings the batsman well forward. And some of these schoolboys, they tend to throw their wickets away. The moment they get tied down for a couple of overs, they play a very loose shot and throw their wicket away. We've seen that happening many times in this game. Again outside the line of off stump, well left, shouldering of arms. Sukitan, he's on 5. Submission also on 5. There's one leg by in that total 11 for no wicket. Defensive. That'll complete the over as well. So 3 overs completed. St. John's College Jaffna 11 for no wicket. Well, the as wicket taker comes in, Sandun Satsara into the attack. So loosening up is what he's doing at the moment. A lot will depend on their key bowlers as to how they would respond. Lots of gaps on the field as well. That's obvious. Sandun Satsara in 12 matches, 47 wickets, best of 6 for 52. Yeah, anyways, he's gone past 50 this in this game. We don't see the stats of this game in there. So he's already gone past 50 wickets, around 51 wickets in this game now. In this season now, rather. Yes, so Piliyandala Central lacked that second seamer. They were forced to open with spinners in the second innings. It's not easy for a spinner with the new ball. Yeah, of course, Eric. As we saw last year, in the last innings, they opened with the part-time seamer, Chamod Sadaru. So they lack that specialist option. So slip and a silly point in place, the two close catches. There's a backward point to sweep a cover along with the mid-off. That's the offside field. Lots of good shots played straight to fielders. No chance of any runs. This was the case with them in the previous innings also, as you mentioned rightly. Not taking the singles, just playing good shots straight to the fielders. Oh, grounded. Grounded there. It was a sitter, it should have been taken. Could be a costly miss. Suketan can strike the ball hard. That man. Yeah. And that man scored a 50 and he grounds one.
He has good height to his right as well. There he goes, dropped again at mid-on. 2 out of 2. Riding his luck, Suketan. So 4 overs completed, then St. John's College Jaffna 11 for no wicket. Right, so let's take a look at those 2 catches that were dropped. First one in the slips, there we go. Thick edge, should have been taken. Straightforward catch. And the next ball, driven straight towards mid-on. Not a straightforward catch. And 2 drop catches. Well, both of them made meals out of it. we saw some good fielding in the first innings from both teams. And what happens sometimes is that you go with very hard hands to take those catches and you tend to drop it. Your fans' fingers must be flexible, they must be nimble. Things have slowed down dramatically in the past couple of overs as the spin comes in. Run rate drops to 2.44 from about 6 runs an over. This time along the ground. We'll pick up a single for that. We got the long off in place. So Sukhadan could consider himself extremely lucky today to be dropped off consecutive balls and 2 straightforward catches. Yeah, you must make it count, because the moment you have 2 lives, you must really make it count and make the opposition pay for it. Yeah, I'd advise him to go and get a lottery card for himself today. Well, leg side fielder protected there by a man in long leg, mid wicket and long on. And that's where Suketan likes to go. But this time he gaps one backward cover points. Right, so a couple of runs being taken. End of the over as well. So 5 completed. St. John's College Jaffna 14 for no wicket. ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්ව. So we're going to see a lot of spin, in fact, in this innings. That's for sure. So 30 overs are left in this innings. We'd like to remind our viewers the target is 107 for St. John's College Jaffna to win. They've already got 14 for no wicket. So 93 required to win.
They've got 10 wickets in hand. They've got plenty of overs left for that. Oh, swept it. But there's protection in the deep. The boundary rider cuts it off. Only a single. Made good contact with that. Couldn't get the placement right. It's so important to get the placement right. That's Sappers. He's been striking it well. Oh, sorry, this is a vast ground and there's a lot of gaps, and with a lightning quick outfield, so you just have to push it onto the gap and then wait for the outfield to take care of the rest. I think sometimes, Megan, that we expect too much from schoolboys. Quite used to looking at such a lot of international cricket. Where batsmen, bowlers, they try to outsmart or outthink their opponent. Ends over number 6 and St. John's College Jaffna 15 for no wicket. ஆறு ஓவர்கள் முடிவடைந்த நிலையிலே இப்பொழுது 15 ஓட்டங்களை பெற்று துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிற சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணி. சந்துன் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். சபேசன் மற்றும் சுகேதன் ஆகியோர் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். இன்னும் 92 ஓட்டங்கள் தேவை இந்த போட்டியிலே சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணி வெற்றி பெறுவதற்கு. இப்போது என்னுடன் இணைந்திருக்கிறார் அசர்தீன். வணக்கம் அசர்தீன். வணக்கம் சஜிஷ்ணவன். அசர்தீன், இந்த போட்டியிலே சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணி வெற்றி பெற வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா? நிதானமாக துடுப்படுத்தாடினால் வெற்றி நிச்சயமாக கிடைக்கும். நிதானமாக துடுப்படுத்தாடும் அளவுக்கு நேரம் இருக்கிறதா? நேரம் இருக்கின்றது என்று நினைக்கின்றேன். நிதானம் கலந்து அதிரடியும் தேவை. பார்க்கலாம், ஒரு 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா? இல்லை, களத்தடுப்பில் இருக்கின்ற வீரரால் அது பெறப்படுகிறது. 1 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர். இன்னும் 91 ஓட்டங்கள் தேவை இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுவதற்கு. சபேசன் 8 ஓட்டங்கள், சுகேதன் 7 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றனர். ஆம், சுகேதன் ஒரு சிறந்த சகலதுறை வீரருக்கான தகுதியினை கொண்டிருக்கும் வீரர். பந்துவீச்சிலும் சிறப்பாக செயற்பட்டிருந்தார். அவர் ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கையால் நிராகரிக்கப்படுகிறது. 3 பந்துகளை வீசியிருக்கிறார். சபேசனை பொறுத்தவரையிலே இந்த மதிய போசன இடைவெளிக்கு பின்னதாக அணியினுடைய விக்கெட் காப்பாளர் பதவியை அவர் வகித்திருந்தார். அதற்கு முன்னதாக அவர் ஒரு விக்கெட் காப்பாளருக்கான வேலையை செய்யவில்லை. மீண்டும் ஒரு ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை ஆனால் நிராகரித்திருக்கின்றார். அந்த பந்தை எங்கள் திருப்பி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அடித்தாட முயற்சி செய்திருந்தால், ஆனால் பேட்டிலே படாமல் அது விக்கெட் காப்பாளரின் கைகளை போய் சென்றடைந்திருந்தது. உஷான் தன்னுடைய இறுதி பந்தை வீச இருக்கிறார். பார்க்கலாம் இறுதி பந்திலே எத்தனை ஓட்டங்களை பெறப்போகிறார். இந்த ஓவருக்கு 1 ஓட்டம் மட்டுமே பெறப்பட்டிருக்கின்றது. தடுத்தாடுகிற 6 ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. 7 ஓவர்கள் முடிவிலே 16 ஓட்டங்கள் விக்கெட் இழப்பின்றி சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணி. அடுத்த ஓவர் ஆரம்பமாக இருக்கிறது. மீண்டும் சந்துன் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். சந்துன் நேற்று போட்டியின் முதல் நாள் சிறப்பாக பந்து வீசியிருந்தார். 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியிருந்தார். அந்த 4 விக்கெட்டுகளும் முக்கியமான விக்கெட்டுகள் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் முன்வரிசை துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இவரது ஓவரில் ஆட்டமிழந்து சென்றிருந்தனர்.
நிச்சயமாக இந்த போட்டி எவ்வளவு தூரம் போட்டித்தன்மையுடன் இருந்தாலும் அசர்தீன், அதாவது பில்லியந்தலை மத்திய கல்லூரியினுடைய இன்னிங்ஸினுடைய கடைசி விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டதன் பின்னதாக சென்ட் ஜார்ஜ் கல்லூரி அணியினருடைய அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த கேம் என்று சொல்வார்கள், அந்த கனவான் தன்மையை அவர்கள் பேணியிருந்தார்கள். உபாதைக்குள்ளாக இருந்த லட்சியத்தவை இறுதி வரை தூக்கி கொண்டு வந்து நிச்சயமாக ஒரு நிகழ்ச்சிகரமான ஒரு காணொலியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. அந்த நேரத்திலே இன்னும் ஒரு 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்பு பெறப்படுமா என்கிற சந்தேகம் இருக்கிறது. தடுத்து 4 ஓட்டங்கள் சிறந்த ஒரு தடுப்பு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது களத்தடுப்பாரினால். இருந்தும் பந்தின் வேகம் நிச்சயமாக அதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. மிக முயற்சி செய்து அதை தடுக்கிறதுக்காக அவருடைய கைகளிலும் அது பட்டிருந்தது. இருந்த போதும் கூட பந்தினுடைய வேகம் எல்லைக்கோட்டை தாண்டி சென்றிருக்கிறது. சபேசன் அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆம் சஜிஷ்ணவன், நீங்கள் முன்னர் கூறியது போன்று அந்த கனவான் தன்மையினை நாம் இன்று பார்த்திருந்தோம். இன்னும் ஒரு 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்பு. அந்த திசையிலே வீரர்கள் யாரும் இல்லை. 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகிறது. சபேசன் அடுத்தடுத்து 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அசர்தீன். ஆம், இந்த 4 ஓட்டங்கள் மிட் விக்கெட் மிடோன் திசையில் பெறப்பட்டிருக்கு. நிச்சயமாக களத்தடுப்பு வீரனுடைய தலைக்கு மேலாக சென்ற பந்து மிடோன் திசையில் 4 ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. கொஞ்சம் மதுரடியாக துடுப்படுத்த ஆட ஆரம்பித்திருக்கிறார் சபேசன். 25 பந்துகளிலே 16 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். இன்னும் 83 ஓட்டங்கள் தான் தேவை. இந்த வேகம் போதுமானது என்று நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக வெற்றி கொள்வதற்கு. ஆம், ஆரம்பத்திலே ஒரு அக்ரெசிவான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திவிட்டால் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணிக்கு ஒரு அடுத்த பந்தை தடுத்தாடி இருக்கிறார். ஆனால் அசர்தீன் ஏற்கனவே 2 பிடியெடுப்புகள் தவறவிடப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த கேட்சுகளை பிடித்திருந்தால் ஒரு வேளை அது பிலியந்தலை அணிக்கு சாதகமாக மாறியிருக்கும். பார்க்கலாம், 2 அணிகளுக்கும் வாய்ப்புகள் சரிசமமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனாலும் பிலியந்தலை தொடர்ந்து 2 பந்துகள் இப்பொழுது ஓட்டங்கள் இல்லாமல். ஆனாலும் சஜிஷ்ணவன், பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியின் களத்தடுப்பை நாம் ஓரிரு பிடியெடுப்புகளுக்காக குறை கூறிவிட முடியாது. அவர்கள் மிகவும் சிறந்த களத்தடுப்பினை போட்டி முழுவதும் மேற்கொண்டிருந்தனர். நிச்சயமாக சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணி கூட அவர்களுடைய இறுதி நேரத்தில் நிறைய களத்தடுப்பு தவறுகளை விட்டிருந்தார்கள். அந்த வகையிலே 2 அணிகளும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சமமான நிலைமையிலே தான் இருக்கிறது. 8 ஓவர்கள் முடிவில் 24 ஓட்டங்கள் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணி. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. புதிய பந்து வீச்சாளர் சமோத் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஒரு சுழற் பந்து வீச்சாளர் சுகேதனுக்கு எதிராக பந்து வீச போகிறார். அவர் சுழற்பந்து வீச்சாளர் மாத்திரமல்ல சஜிஷ்ணவன், அவர் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கூட, அணித்தலைவர், பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியின் அணித்தலைவர். நிச்சயமாக பிலியந்தலை அணியை பொறுத்தவரையில் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரம். அணியினுடைய தேவைக்கேற்ப ஒரு துடுப்பாட்ட வீரராக, ஒரு பந்து வீச்சாளராக, ஒரு களத்தடுப்பு வீரராக எல்லா துறையிலும் பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு வீரர். முதலாவது பந்தை வீசுகிறார். இலங்கை கனிஷ்ட கிரிக்கெட் அணிக்காக விளையாடிய அனுபவத்தை கொண்டிருக்கும் வீரர் தான் சமோத். நிச்சயமாக பார்க்கலாம் இந்த போட்டியிலே சமோதனுடைய பங்கு எப்படி இருக்க போகிறது என்று. நிச்சயமாக அவருடைய தலைமைத்துவத்தை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. எல்லா முடிவுகளையும் அவரே நேரடியாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். அடுத்து ஆடப்பட்ட ஒரு பந்து 6 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றனவா? 4 ஓட்டங்கள் நினைக்கிறேன். 4 ஓட்டங்கள் தான். 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கிறது. சுகேதனால் கடந்த ஓவரில் சபேசன் 4 ஓட்டங்களை பெற்றார். இப்பொழுது சுகேதன் ஒரு முதலாவது 4 ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அடித்து ஆட ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். கூடிய சீக்கிரம் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணிப்பக்கம் வெற்றி திரும்புமா, இல்லாவிட்டால் சடதியான விக்கெட்கள் வீழ்த்தப்படுமா என்கிற கேள்வி இருக்கிறது. அசருதீன், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? நான் நினைக்கிறேன் போட்டி இதுவரைக்கும் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் பாதையில் தான் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. போட்டியின் வெற்றியினை நிர்ணயிக் கொள்கின்றார்கள். நிச்சயமாக 28 ஓட்டங்கள் விக்கெட் இழப்பின்றி என்பது இப்பொழுது இருக்கிற நிலைமையில் ஒரு நல்ல ஸ்கோர் என்றே சொல்லலாம். போட்டியில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது. பிலியந்தலை கல்லூரி அணி ஓரிரு விக்கெட்டுகளை உடனடியாக வீழ்த்தும் என்றால். நிச்சயமாக இப்பொழுது சுகேதன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த வீரர், ஒரு சகலதுறை ஆட்டக்காரர். பார்க்கலாம், அடுத்த பந்து வீசப்படுகிறது. ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. சுகேதனை பொறுத்தவரையில் அசாருதீன்
கடைசி செஷனை பார்க்கின்ற இடத்திலே அவர்தான் அதிகமான ஓவர்களை வீசியிருந்த ஒரு வீரராக இருக்கிறார். ஆகவே அவருடைய ஸ்டெமினா எவ்வளவு தூரம் அவருக்கு ஒத்துழைக்கும் என்பதும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் அவர் துடுப்பாடும் விதம் அவர் களைத்திருப்பதாக எமக்கு தெரியவில்லை. ஆம், லோங்கோன் திசையிலே ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். இந்த ஓவருடைய இறுதி பந்து வீசப்பட்டிருக்கிறது. அணித்தலைவர் சமோதுக்கு ஏற்கனவே 5 ஓட்டங்கள் இந்த ஓவரில் விளாசப்பட்டிருக்கின்றன. பார்க்கலாம், இது கடைசி பந்து. சமோதால் அந்த பந்தை தடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அது ஒரு கடினமான வாய்ப்பாக இருந்தாலும் கூட முயற்சி செய்திருந்தால் சில வேளைகளில் அதை தடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கும். இந்த ஓவருடைய இறுதி பந்தை வீச தயாராக இருக்கிறார் சபேசனுக்கு எதிராக சமோத். இறுதி பந்தை வீசுகிறார். ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. 9 ஓவர்கள் முடிவில் 29 ஓட்டங்கள். ஆட்டமிழப்பின்றி சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. மீண்டும் சந்து பந்து விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறார். சுகேதன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு இன்னும் 78 ஓட்டங்கள் தேவை. இந்த போட்டி இன்னும் சுவாரஸ்யமாக கொண்டே செல்கிறது. ஏதோ ஒரு அணிக்கான வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிகிறது. ஒரு சில வேளைகளில் இவர்களுடைய ஓட்ட வேகம் குறைவாக இருக்குமாக இருந்தால் போட்டி சமநிலையில் கூட முடியலாம். பார்க்கலாம். ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். இல்லை, எந்த விதமான ஓட்டமும் பகிரப்படவில்லை. எந்த ஓட்டத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளாததுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் அசாருதீன்? அவர்கள் தேவையற்ற முயற்சிகள் எதனை மேற்கொள்ள விரும்பவில்லை என்றே நான் நினைக்கின்றேன். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள் மீண்டும் அதே திசையிலே ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். சுகேதன், சபேசன் 2 வீரர்களும் 2வது ஆண்டாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு விளையாடி வருகின்றனர். சந்தனை பொறுத்தவரையிலே இந்த பருவ காலத்திலே 50 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய வீரர். இந்த போட்டியில் தான் தன்னுடைய 50வது விக்கெட்டை கூட கைப்பற்றியிருந்தார். குறித்த சம்பவம் நேற்று இடம்பெற்றிருந்தது. பார்க்கலாம் இந்த போட்டியில் இன்னும் என்ன மாற்றங்கள் நடைபெற இருக்கின்றன. ஒரு திருப்பமுனை ஏற்படுத்துவாரா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சந்தனை அழைத்து வந்திருக்கிறார்கள். என்று சொன்னால் இவ்வளவு துரிதமாக வேகப்பந்து வீச்சாளரிடமிருந்து 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட வாய்ப்புகள் இருக்கின்றனவா? இல்லை, ஒரு ஓட்டம் மட்டுமே பெறப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள் வெற்றி பெற 76 ஓட்டங்கள் தேவை. போதுமான அளவுக்கு ஓவர்கள் இருக்கின்றன. நிச்சயமாக சுமார் இன்னும் ஒரு கிட்டத்தட்ட 15 தொடக்கம் 20 ஓவர்கள் வரையிலே இன்னும் இருக்கின்றன. 76 ஓட்டங்களை 16-20 ஓவர்களிலே அடிப்பது என்பது அவ்வளவு கடினமான ஒரு விஷயம் அல்ல. அதுவும் சபேசன், சுகேதன், சௌமியன், டினோஷன் போன்ற ஒரு துடுப்பாட்ட வரிசை இருக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு அது ஒரு இலகுவான விடயம்தான். அடித்தாடக்கூடிய வீரர்கள் நிறையவே இருக்கிறார்கள். பார்க்கலாம். ஆனாலும் போட்டியின் முதல் நாளில் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள் அடிக்கடி விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்திருந்தனர். சில தவறான முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தனர். 10 ஓவர்கள் முடிவிலே 32 ஓட்டங்கள் ஆட்டமிழப்பின்றி. ஆம், போட்டியின் 11வது ஓவரை வீச தயாராக இருக்கின்ற அணித்தலைவர் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியின் தலைவர் சமோத் சந்தரு.
10 ஓவர்கள் முடிந்திருக்கின்றன. இன்னும் 75 ஓட்டங்கள் தேவை அசருதீன். 3.2 என்கிற ஓட்ட விகிதத்தில் தான் இவர்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். பார்க்கலாம். லெக் சைட்லே அகலமாக வீசப்பட்ட ஒருத்தம் வந்து ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. அது ஒரு சிறந்த பந்து அல்ல உண்மையில். நிச்சயமாக அதை சரியான முறையில் அளிக்க முயற்சி செய்திருந்தார்கள். இருந்தாலும் அவர்களுடைய டைமிங்கிலே கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்ததன் காரணமாக ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. அடுத்த பந்தை வீசுகிறார் சமோத். ஆம், 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படுவதற்கான ஒரு முயற்சி. ஆம், ஓ இல்லை, மிகவும் சிறந்த முறையில் ஒரு களத்தடுப்பினை பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி வீரர் மேற்கொண்டிருந்த போதும் குறித்த களத்தடுப்பு வீணாக அது 4 ஓட்டங்களாக மாறியிருந்தது. மீண்டும் அந்த 4 ஓட்டங்களை பார்க்கலாம். அதை பார்க்கும்போது அசருதீன் அந்த பந்தை அவர் பிடித்து விட்டார். ஆனாலும் அவருடைய கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போனதன் காரணமாக பந்து அவரை தாண்டி சென்று விட்டது. ஒரு சிறந்த முயற்சி. ஏற்கனவே இது போன்ற ஒரு முயற்சியினை மேற்கொண்டிருந்தனர். அந்த முயற்சியும் வீணாகி இருந்தது, இதுவும் வீணாகி இருக்கின்றது. நிச்சயமாக பிலியந்தலை அணியை பொறுத்தவரையிலே ஓட்டங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அவர்களால் முடிந்த அத்தனையையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். திருப்பவும் ஒரு ஓட்டம் இல்லாத பந்து. சுகேதன் 14 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். மன்னிக்கவும், 18 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள் வெற்றி பெற 71 ஓட்டங்கள் தேவையாக இருக்கின்றது. பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. சுகேதன் சபேசன் ஆகிய இருவருமே கிட்டத்தட்ட ஒரே ரன் ரேட்டில் தான் துடுப்படுத்தாடி, ஒரே ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் துடுப்பட. அடித்து ஆடப்பட்ட ஒரு பந்து 4 ஓட்டங்களா? ஆம், ஒரு 6 ஓட்டம். 4 ஓட்டங்கள் தான் பெறப்பட்டிருக்கின்றன. இலகுவாக அதை பெற்றுக்கொள்கின்றார் சுகேதன். இப்பொழுது எங்களால் திருப்பி அந்த 4 ஓட்டங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. உண்மையிலேயே அது ஒரு சிக்ஸருக்கான முயற்சி. அடித்தாட முயற்சி செய்கிறார்கள். அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இந்த போட்டியை முடிக்க வேண்டும் என்பதிலே சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணியினர் ஆர்வமாக இருப்பதாக விளங்குகிறது. அவர்களது முயற்சி வெற்றி அளிக்கின்றதா என்பதை நாம் பார்ப்போம். அவர்கள் சபேசனை ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக களமிறக்கி இருப்பதும் அந்த நோக்கத்தில் தான் என்று நினைக்கிறேன். சபேசன் பொதுவாக பின்வரிசையில் துடுப்பாடும் வீரர். நிச்சயமாக டினோஷன், அபிஷேக் போன்ற வீரர்கள் இப்பொழுது கலைத்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதால் சுகேதனுடன் சபேசனை அனுப்பியிருக்கிறார்கள். ஒரு விக்கெட் காப்பாளராக அவருக்கு தேவையான அளவு நேரம் இருந்தது. ஆகவே நின்று நிதானமாக விளையாடக்கூடிய ஒரு வீரர். சமோத் அடுத்த பந்தினை வீசுகிறார். இந்த ஓவரினுடைய இறுதி பந்து என்ன நடக்கும் என்று பார்க்கலாம். ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. 11 ஓவர்கள் முடிவிலே சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி 40 ஓட்டங்கள், விக்கெட் இழப்பின்றி. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආචීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. மீண்டும் சந்துன் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். சபேசன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். சஜேஷ்னவன் 12வது ஓவரின் முதல் பந்து. ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை அசருதீன். ஆனாலும் அது ஒரு சிறந்த பந்து. உஷான் அந்த பந்து மிகவும். அடுத்த பந்தை வீசுகிறார் உஷான். பார்க்கலாம். அதுக்கு ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை, விலக்கி இருக்கிறார் சபேசன். இந்த போட்டியை விக்கெட் இழப்பின்றி அடித்து முடிப்பதற்கு முயற்சி செய்வதாக விளங்குகிறது இரு வீரர்களுமே. நல்லதொரு தடுப்பாட்டம். உண்மையிலேயே இக்கட்டான சுழல் பந்து வீச்சாளர்கள் வரும்போது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள் தேவையற்ற முயற்சிகள் இதனையும் எடுக்காமல் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். அடுத்த பந்தை வீசுகிறார் உஷான். அதுக்கு விளக்குகிறார். நிச்சயமாக இந்த போட்டியில் அசருதீன் பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களிடம் அதிகமாக சுழன்றிருந்தார்கள். அதேபோல சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களிடம் அதிகமாக விக்கெட்களை பறி கொடுத்திருந்தனர். ஆமாம், அந்த பந்தினை மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கின்றோம். அதாவது சஜிஷ்ணவன் இந்த போட்டி வந்து
இந்த போட்டி ஒரு சுழல் பந்து வீச்சாளர்களுக்கும் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு மோதலாகத்தான் இதுவரை இருந்து வருகின்றது. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி சார்பில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் திறமையை வெளிப்படுத்த இந்த ஓவரினுடைய கடைசி பந்து ஓட்டம் இல்லாமல் செல்கிறது. 12 ஓவர்கள் முடிவிலே 40 ஓட்டங்கள் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி விக்கெட் இழப்பின்றி. மீண்டும் சந்தோன் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின் அவர் வந்திருக்கிறார்னு சொல்லலாம். சுகேதன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். கடந்த ஓவரில் மிகவும் ஆக்ரோஷமாக துடுப்படுத்த ஆடிய ஒரு வீரர். சந்தோன் ஒரு ஓட்டம் இல்லாத ஓவர் உட்பட 4 ஓவர்களில் 12 ஓவர்களை கொடுத்திருக்கிறார். ஒரே ஓவருக்கு 2 பவுண்டரிகளை சபேசன் அவருக்கு எதிராக விளாசியிருந்தார். இப்பொழுது தடுத்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் சுகேதன். சந்துன் சந்துன் தனது 5வது ஓவரின் 2வது பந்தினை வீசினார். ஒரு ஓட்டம் எதனை பெறவில்லை இந்த பந்துக்கு சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள். சுகேதன் 22 ஓட்டங்களுடன் தொடர்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் 67 ஓட்டங்கள் தான் தேவை சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையிலே. 12 ஓவர்களிலே 40 ஓட்டங்களை அடித்தவர்களால் நிச்சயமாக மீதம் இருக்கிற ஓவர்களிலே 60 ஓட்டங்களை அடிப்பது அவ்வளவு கடினமான ஒரு விஷயம் இல்லை. பார்க்கலாம் அந்த 67 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்வார்களா இல்லையா என்பதை. இந்த போட்டியின் முன்னைய ஓவர்களில் இருந்தது போல் இல்லாமல் தற்போது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள் ஒரு பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். அந்த பந்துக்கும் எந்த விதமான ஓட்டங்களும் பெறப்படவில்லை. மிக நிதானமாக துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவையான பந்துகளை அடித்தாடுகிறார்கள். கஷ்டமான பந்துகளை விலகி இல்லாவிட்டால் தடுத்தாடி தங்களுடைய விக்கெட்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள். எந்த விதத்திலையுமே கவனீனமாக செயற்படுகிறார்கள் என்று சொல்லுவதற்கு குற்றம் சாட்டுவதற்கு இல்லை. அசர்வின் சந்தனுடைய இந்த ஓவர் மிக நிதானமாக போய் கொண்டிருக்கிறது. எந்த விதமான ஓட்டங்களுமே இல்லாமல். சுகேதன் ஏற்கனவே 22 ஓட்டங்களை பெற்ற ஒரு வீரர் இப்பொழுது பொறுமையாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். 13 ஓவர்கள் நிறைவிலே 40 ஓட்டங்கள் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி விக்கெட் இழப்பின்றி. சபேசன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். மீண்டும் சாந்தோன் அணித்தர் சமோத் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். இல்லை உசான் களம். சபேசன் இந்த ஓவருக்கு அடித்தாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தெரிகிறது. தேவையற்ற பந்துகளை தடுத்தாடி கொண்டிருக்கிறார். நாம் தற்போது இந்த போட்டியை நேரடியாக ThePapare மூலம் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றோம். நிச்சயமாக அஜருதீன் இன்னும் ஒரு ஓட்டம் இல்லாத பந்து. இந்த வருடம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கும் யாழ் மத்திய கல்லூரி அணிக்கும் இடையிலான வடக்கின் பெருஞ்சமர் இடம்பெற இருக்கிறது. அப்போட்டியினையும் எமது பப்பரே குழுவினர்
அனைவருக்கும் நேரடியாக கொண்டு வந்து தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். ஆகவே அந்த போட்டியையும் நாங்கள் ThePapare.com ஊடாக அனைவரும் நேரடியாக பார்க்க முடியும். இது மட்டுமல்லாது குறித்த போட்டியின் காணொளிகளை ThePapare.com தமிழின் யூடியூப் சேனலிலும் எங்களுக்கு பார்வையிட முடியும். தொடர்ந்து உஷான் தன்னுடைய 5வது பந்தை பேசுகிறார். ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. நிச்சயமாக இந்த வருடம் வடக்கின் பெருஞ்சமர் என்று சொல்லப்படுகின்ற கொழும்பு மன்னிக்க வேண்டும் யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கும் யாழ் மத்திய கல்லூரி அணிக்கும் இடம்பெறுகின்ற அந்த போட்டி 114வது வருடமாக இடம்பெற இருக்கிறது. ஆம், அந்த பந்துக்கு அடித்தாடுகிறார். ஒரு சிறந்த முயற்சி. ஃபைன் லெக் திசையில் 4 ஓட்டங்களாக மாறுகின்றது. 14 ஓவர்கள் முடிவிலே 45 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றனர் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர். விக்கெட் இழப்பு எதுவுமின்றி. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. மீண்டும் சந்தோன் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். அந்த லாஸ்ட் இறுதியாக அடிக்கப்பட்ட பவுண்டரியின் நிச்சயமாக மிகவும் ஆக்ரோஷமாக துடுப்படுத்த ஆடியிருந்தார் அந்த பந்துக்கு சுகேதன். சபேசன் மறுமுனையிலே கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. 45 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர். ஆம் சஜிஷ்ணவன், சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி வெற்றிக்கான பாதி வேலை கிட்டத்தட்ட நிறைவு செய்துவிட்டது. இன்னும் சொற்ப ஓட்டங்கள் தான் தேவை அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு. ஆனால் விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்படுமாக இருந்தால் ஒரு 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்பு பெறப்படுமா? இல்லை. லொங்கோன் திசையில் குறித்த பந்து லொங்கோ திசையில் குறித்த பந்து சென்றது. ஒரு ஓட்டங்களை தான் அவர்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடிந்திருக்கிறது. ஆம், சந்தோன் தனது ஓவரின் 3வது பந்தினை வீசுகின்றார். சபேசன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் 60 ஓட்டங்கள் தேவை வெற்றி பெறுவதற்கு. சந்தோன் இன்னும் எந்த விக்கெட்டையும் இந்த இன்னிங்ஸிலே கைப்பற்றவில்லை. கடந்த இன்னிங்ஸை பொறுத்தவரையில் சிறப்பாக பந்து வீசியிருந்த ஒரு வீரர் சந்தோன். ஆனால் இந்த இணைப்பாட்டம் மிக நேர்த்தியாக போய்கொண்டிருக்கிறது. அசருதீன் 48 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆரம்ப விக்கெட்டுக்கு 48 என்பது பாடசாலை கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையிலே மிக ஒரு 50 ஓட்டங்கள் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு இணைப்பாட்டம். உண்மைதான் சஜிஷ்ணவன். 50 ஓட்டங்களை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். விக்கெட் பார்க்கலாம், இன்னும் 2 ஓட்டங்களை பெற்று அந்த 50 ஓட்டங்களை பூர்த்தி செய்வார்களா என்று. மிக பொறுப்பான துடுப்பாட்டம். நிச்சயமாக எந்த விதமான ஒரு தேவையில்லாத ஷாட் செலெக்ஷனுமே இல்லை. மிக நேர்த்தியாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையிலே நேற்று சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் தலைவர் சௌமியன் கூறியிருந்தார், நாங்கள் மைதானத்தை சற்று ஆராய வேண்டும் என்று. அதனை சரியாக செய்துவிட்டார்கள் போல் இருக்கின்றது. 15 ஓவர்கள் நிறைவேறிய 48 ஓட்டங்கள், விக்கெட் இழப்பின்றி சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி.
ருச்சிர புதிய பந்து வீச்சாளர் பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். இன்னும் ஒரு சுழற் பந்து வீச்சாளரை பரீட்சித்து பார்க்கிறார்கள். ருச்சிர அதிகாரி நேற்று போட்டியின் முதல் நாளில் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த வீரர். 4 விக்கெட்களை கைப்பற்றியிருந்தார். சிறப்பான பந்து வீச்சு. சந்துன் ஆரம்பத்திலே 4 விக்கெட்களை வேகமாக கைப்பற்றியிருந்தாலும் கூட கடைசியிலே இருந்த வீரர்களை பதம் பார்த்தது ருச்சிரவாக தான் இருந்தது. ஒரு வலது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் 23 விக்கெட்கள். முதலாவது பந்தே ஒரு அற்புதமான பந்து. ஒரு ஆட்டமிழப்புக்கான கோரிக்கை விடப்பட்டிருக்கிறது. இருந்தும் நடுவர் அதனை மறுத்திருக்கின்றார். நிச்சயமாக அது பந்து முதலாவதாக கிளவுஸினை தாக்கியது போல் தெரிகிறது. சபேசன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் 59 ஓட்டங்கள் தேவை சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையிலே. சுகேதன் மறுபுறத்தில் வேகமாக ஆடிக்கொண்டிருந்தார். இப்பொழுது சபேசன் கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக ஆடுகிறார். தேவையற்ற ஓட்டங்களை கூட அவர்கள் பார்க்கவில்லை. அதிகமாக ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் செய்வதற்கு முயற்சிகள் செய்வதாகவும் தெரியவில்லை. தங்களுக்கு வருகின்ற பந்துகளை சரியான முறையில் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆம் சஜிஸ்னவன் ஒருத்தர் இன்னும் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. இல்லை 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்பில்லை. இல்லை ஒரு ஆட்டமிழப்பு நடுவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அது ஒரு ஆட்டமிழப்பு என்று நான் நினைக்கின்றேன். நிச்சயமாக அது நடுவரால் ஆட்டமிழப்பு என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அசருதீன் ஆட்டமிழந்து செல்கிறார். சுகேதன் ஆட்டமிழந்து செல்கிறார். 27 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலையிலே. உண்மையை சொல்ல போனால் இன்னும் ஒரு முறை அதனை பார்க்கலாம். அந்த ரன் நோட்டினை ஒரு 4 ஓட்டங்களுக்கான வாய்ப்பை தடுத்து அதை வீசியிருந்தார்கள் விக்கெட் காப்பாளரிடம். விக்கெட் காப்பாளர் சரியான முறையிலே அதை பயன்படுத்தி அதை ஆட்டமிழக்க செய்திருக்கிறார். ஆக நிச்சயமாக ஒரு தேவையான விக்கெட் என்று சொல்லலாம். மிக வேகமாக ஆடிக்கொண்டிருந்த 49 ஓட்டங்கள் இணைப்பாட்டமாக பெற்றிருந்தார்கள். குறித்த ரன் அவுட்டினை சந்தூன் மேற்கொண்டிருந்தார். சுகேதன் ஆட்டமிழந்து செல்கிறார். 27 ஓட்டங்களை பெற்ற நிலைமையிலே நிச்சயமாக ஒரு நல்ல பிரேக் த்ரூன்னு சொல்லலாம் பிரியந்தனை மத்திய கல்லூரி அணிக்கு. இன்னும் பெற இருக்கின்ற அந்த 67 ஓட்டங்களுக்கு முன்னதாக இவர்கள் இந்த விக்கெட்டை வீழ்த்த இன்னும் 9 விக்கெட்களை வீழ்த்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. மணிக்கவனும் 50 ஓட்டங்களை பெற்ற பின்பு தான் அந்த ஆட்டமிழப்பு நடைபெற்றிருக்கின்றது. இப்பொழுது தனுஜன் வந்திருக்கிறார் துடுப்படுத்த ஆடுவதற்காக. முதலாவது விக்கெட்டுக்கான இணைப்பாட்டம் 50 ஓட்டங்கள். இரண்டாவது விக்கெட்டிலே அந்த விக்கெட்டை மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம் சஜிஸ்னவன். அதை பார்க்கும்போதே அழகாக தெரிகிறது அசருதீன். பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணியினர் சந்தூன் அந்த பந்து களத்தடுப்பாளர். இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்காக தான் அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். விக்கெட் காப்பாளரும் மிகவும் அருமையாக ருச்சிர அதிகாரியினுடைய இந்த முயற்சி வீண் போகவில்லை. ஆனால் அவருக்கு விக்கெட் கிடைக்காவிட்டாலும் கூட அணிக்கு ஒரு விக்கெட் கிடைத்திருக்கிறது. ஒரு சந்தோஷமான விஷயமாக இருக்கும் அவருக்கு. தனுஜன் முதலாவது பந்து ஓட்டம் எதுவும் இல்லாமல் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். அடுத்த பந்தை வீசுகிறார் தனுஜன். பார்க்கலாம். அதற்கும் ஓட்டங்கள் எதுவும் பெறப்படவில்லை. இறுதி பந்து வீச இருக்கிறார் கிறிஸ்டி பிரசன்னா தனுஜன், புதிய துடுப்பாட்ட வீரர். அந்த பந்துக்கும் ஓட்டங்கள் இல்லை. 16 ஓவர்கள் நிறைவிலே 50 ஓட்டங்கள். முதலாவது விக்கெட் இழந்திருக்கிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. ஆம், சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி தமது ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்களில் ஒருவரான
சபேசன் தொடர்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். முதலாவது பந்து உஷான் எந்த விதமான ஓட்டத்தையும் கொடுக்கவில்லை. 5 ஓவர்களுக்கு 13 ஓட்டங்களை கொடுத்தவர் உஷான். 16 ஓவர்கள் முடிந்திருக்கின்றன. 58 ஓட்டங்கள் தேவை வெற்றி பெறுவதற்கு. இரண்டாவது பந்தும் ஓட்டம் இல்லாத பந்தாகவே மாறியிருக்கிறது. புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக தனுஜன் வந்திருக்கிறார். தனுஜன் போட்டியின் முதல் நாளில் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக களம் வந்திருந்தார். இன்று 1 டவுன் வந்திருக்கின்றார். கள்ளத்தடுப்பிலே சிறிய தவறுகள் மேற்கொள்ளப்படுவது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு சாதகமாக மாறுகின்றது. 50 ஓட்டங்களை பூர்த்தி செய்கிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. ஒரு விக்கெட்டை இழந்த நிலையிலே தனுஜன் 3ஆம் ஆண்டு வீரர். இன்னும் ஓட்டங்கள் எதனையும் பெறவில்லை. ஏற்கனவே 2 பந்துகளை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார். நிச்சயமாக இந்த வருடம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையிலே ஓரளவுக்கு அனைவருமே அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களாக தான் இருக்கிறார்கள். அடித்து ஆடுகிறார். தனது முதல் ரன்னினையே பவுண்டரி ஒன்றுடன் ஆரம்பித்திருக்கிறார் தனுஜன். நிச்சயமாக அதுவும் ஒரு 6 ஓட்டத்துக்கான முயற்சி. ஆனால் 4 ஓட்டங்கள் தான் கிடைத்திருக்கின்றது. வீரர்கள் யாருமே இல்லாத திசையில் அடிக்கப்பட்டிருந்தது குறித்த பவுண்டரி. அதை சரியாக ஒரு அழகிய பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். உண்மையிலே பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி வீரர்கள் ஒரு பந்துவீச்சு மாற்றத்தினை மேற்கொள்ள வேண்டும். அடுத்த பந்து வீசப்படுகிறது. தனுஜன் ஓட்டங்கள் எதையும் பெறவில்லை. தேவையான ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஏனெனில் யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள் தற்பொழுது பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரியின் சுழல் பந்து வீச்சாளர்களை லாபகமாக எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இன்னும் ஒரு 4 ஓட்டங்களா? 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றன. மற்றும் ஒரு 4 ஓட்டங்கள் அதே திசையில் முதல் 4 ஓட்டங்கள் பெற்று அதே திசையில் பெற்றிருக்கிறார். தற்போது 17 ஓவர்கள் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றன. சென்ட் ஜோன்ஸ் කලෝරිය අනි 58 ඕටங்களுக்கு ஒரு විකට්. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. நாம் அந்த பவுண்டரியினை மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம். இறுதி ஓவரில் விளாசப்பட்ட அந்த பவுண்டரி நிச்சயமாக அழகாக லாங் ஆன் திசையிலே உயர்த்தி விடப்பட்ட ஒரு பந்து வீரர்கள் அனைவரையும் தாண்டி சென்று லேண்ட் ஆகி 4 ஓட்டங்களாக மாறியிருந்தது. நிச்சயமாக அவர்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாமே 6 ஓட்டங்களுக்காக தான் இருந்தது. இன்னும் ஒரு 4 ஓட்டம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. மிக இலகுவாக ஸ்வீப் செய்யப்பட்ட பந்து ஸ்டேட்மெண்ட் திசையில் ஃபைன் லெக் திசையில் குறித்த 4 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருந்தது. சபேசன் அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார். அதோடு அவருடைய மொத்த எண்ணிக்கை 26ஆக மாறுகிறது. அணி 62 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது. இப்பொழுது எங்களால் அந்த 4 ஓட்டங்களை மீண்டும் பார்க்கக்கூடியதாக. சஜிஷ்ணவன் தற்போது சுழல் பந்து வீச்சாளர்களை இலகுவாக பந்தாடி வருகின்றனர் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள். ஓட்டங்கள் மிகவும் வேகமாக பெறப்படுகின்றன. தனுஜன் தான் பெற்ற ஓட்டங்கள் அனைத்தும் பவுண்டரி மூலமாகத்தான். தனுஜன் 3ஆம் ஆண்டு வீரர் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்காக விளையாடி வரும். அடுத்த பந்து மீண்டும் அதே முறையில் ஃபைன் லெக் திசையில் ஒரு 4 ஓட்டங்கள். நிச்சயமாக ஒரு தவறு விட்ட பின்னதாக இன்னும் அந்த தவறை திருத்திக் கொள்ளாமல் இருப்பது கவலைக்குரிய விஷயம்தான். சபேசன் இலகுவாக 30 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார். ருச்சிரா அதிகாரி நேற்றைய தினம் மிகச்சிறப்பாக பந்து வீசிய ஒரு வீரர். ஆனால் இப்பொழுது அவரால் முதல் 2 பந்துகளுக்கும் அவருக்கு
2 பவுண்டரிகள் விளாசப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு அழுத்தத்தை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார். ஒரு சிறந்த பந்து வீச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் களத்தடுப்பை சரியாக நேர்த்தியாக வைத்திருந்தால் ஒரு ஆட்டமிழப்புக்கான வாய்ப்பு இருந்தது. ஒரு கம்பேக் பந்து வீச்சினை கொடுத்திருந்தார் ருச்சிர அதிகாரி. ஆனால் சபேசன் இப்பொழுது நல்ல ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறார். ஒரு ஆட்டமிழப்புக்கான வாய்ப்பு என்றே கூற முடியும். அது ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள் போட்டியின் வெற்றி இலக்கினை மிகவும் விரைவாக நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றனர். இன்னும் 41 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே தேவை. நேராக லாங் ஆன் திசையிலே அடிக்கப்பட்ட பந்து 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கிறது. இந்த ஓவருக்கு மாத்திரம் 12 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் சபேசன். மிக சிறப்பான துடுப்பாட்டம். அருமையாக ஃபுல் டாஸாக வந்த பந்தை அழகாக லாங் ஆன் திசையில் தட்டி விட்டிருக்கிறார். எந்த விதமான கஷ்டமே இல்லாமல் அது 4 ஓட்டங்களாக மாறியிருக்கிறது. இந்த ஓவருடைய இறுதி பந்தை வீச வருகிறார் ருச்சிர அதிகாரி. ஏற்கனவே 13 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து விட்டார். இப்பொழுது அணியினுடைய வெற்றிக்கு தனது முதல் ஓவரில் ஒரு ஓட்டத்தினை மாத்திரமே கொடுத்தவர் ருச்சிர அதிகாரி. ஆனால் இப்பொழுது மிகவும் அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றார். சபேசன் 3 பவுண்டரிகளை விளாசி இருக்கின்றார் இந்த ஓவருக்கு. நிச்சயமாக இது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணிக்கு மிக சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். இன்னும் ஒரு இல்லை, ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. 18 ஓவர்கள் முடிவடைந்த நிலையில் 70 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி விக்கெட் இழப்பின்றி. நிச்சயமாக சமோத் பந்து வீச அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். இப்பொழுது தனுஜன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஏற்கனவே 2 பவுன்களை விளாசி இருந்த ஒரு வீரர் தனுஜன். அணித்தலைவர் சமோத் இப்பொழுது மிக வேகமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் ஒரு 4 ஓட்டங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்த போதும் ஆனால் 4 ஓட்டங்கள் பெறப்படவில்லை. ரன் அவுட்டுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது, ரன் அவுட்டும் பெறப்படவில்லை. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் விக்கெட்டுக்கு பின்னால் தான் அதிக ஓட்டங்கள் பெறுகின்றார்கள். இரண்டு வீரர்களும் இணைந்து 22 ஓட்டங்களை இணைப்பாட்டமாக பெற்றிருக்கின்றனர். வெறும் 15 பந்துகளுக்கு ஒரு மிகவும் வேகமான துடுப்பாட்டம். இப்பொழுது சபேசன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். நிச்சயமாக இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை பார்த்தால் தெரியும் அஜர்தீன் மிக வேகமாக துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டு பந்துகளை எதிர்கொண்டதை விட ஓட்டங்கள் அதிகமாக பெற்றிருக்கிறார்கள். சபேசன் 35 ஓட்டத்தை பெற்றிருக்கிறார். போட்டியினை மிகவும் நேரத்தோடு முடிக்கும் இலக்கோடு சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள் துடுப்பாடுகின்றனர். நிச்சயமாக இன்னும் கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் தான் இருக்கிறது இவர்களுக்கு நேரம். அதற்குள் இந்த ஓட்ட இலக்கை கடக்க வேண்டும். 35 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 35 ஓட்டங்கள் தேவையாக இருக்கிறது. தனுஜனும் அடித்தாட ஆரம்பித்திருக்கிறார். மறுபுறையில் சபேசன் தேவையான அளவுக்கு அடித்தாடி கொண்டிருக்கிறார். அருமையான பந்து வீச்சு, ஓட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. ஒரு எல்பிடபிள்யூ கோரிக்கை, ஆனால் நடுவரால் நிராகரிக்கப்படுகிறது. தனுஜன் இந்த ஓவரில் தான் எதிர்கொண்ட 3 பந்துகளுக்கும் கடைசி 3 ஓட்டங்கள் எதனை பெறவில்லை. இந்த ஓவருடைய இறுதி பந்தை வீசுகிறார் சமோத். 1 ஓட்டம் பெறப்படுகிறது.
அத்தோடு 19 ஓவர்கள் நிறைவிலே 73 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி அணி ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு. ஆமாம், யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர் 19 ஓவர்கள் நிறைவில் 73 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றனர். ஒரு விக்கெட்டினை மாத்திரம் இழந்து இந்த போட்டியின் வெற்றியினை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். ஆம் பிரதாப், குறிப்பாக ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் வந்த சபேசன் விக்கெட் காப்பாளர், அவர் அதிரடியாக ஆடி அணியை தற்பொழுது வெற்றியை நோக்கி அழுத்திச் செல்கிறார். இன்னும் 34 ஓட்டங்களை தேவையில்லை ஜால் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி வெற்றி பெறுவதற்கு. சாந்தோன் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி சார்பிலே தனுஜன் களத்தில். குறிப்பாக இந்த நிலையில் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியை வெற்றி பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. குறிப்பாக 9 விக்கெட்கள் கையில் இருக்கின்றன. 32 ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற வேண்டும். இது ஒரு இலகு வெற்றியாக அமையும் சென்ட் ஜோன்ஸுக்கு, இல்லையா பிரதாப்? வெற்றி பெற்றால் அது ஒரு இலக்கு வெற்றியாக அமையும் என்றால், ஆனால் இதுவரையிலும் போட்டியின் முடிவை, கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் போட்டியின் முடிவை எப்பொழுதுமே ஆரம்பத்தில் கணிக்காது. உண்மைதான், நீங்கள் சொல்வதும் சரிதான். ஆனால் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியை பொறுத்தவரையிலே மிகவும் ஒரு சிறந்த துடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக நாங்கள் இதில் முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால், அவர்கள் எல்லா பந்துக்கும் அடிக்க செல்லவில்லை. அதாவது தேவையான பந்துகள், தேவையான ஓவர்கள், தேவையான பந்துகளை அடிக்க முற்பட்டு தேவையான பந்துகளை டிஃபென்ஸாக அடித்து அப்படி ஒரு சிறந்த ஒரு பிளான் பண்ணி தான் இந்த இன்னிங்ஸை அவர்கள் வழி நடத்தி சென்றுள்ளனர். ஆமாம், சந்தோன் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். இதுவரையில் எந்த விக்கெட்டும் இல்லை அவர். குறிப்பாக தனுஜனும் தற்பொழுது கொஞ்சம் சரியாக அடிக்கிறார். இந்நிலையில் ஓவர் நிறைவு பெற்றுள்ளது. சென்ட் ஜோன்ஸ் 75 ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்களை இழந்திருக்கின்றது. இப்பொழுது 20 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்கின்றது. உஷான் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். இப்போது 6 ஓவர்கள் பந்து வீசியிருக்கின்றார். 22 ஓட்டங்களை அவரின் பந்து ஓவருக்கு பெற்றிருக்கின்றார்கள் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர். குறிப்பாக இந்த போட்டியில் பிளியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி சில களத்தடுப்பில் சில தவறுகளையும் விட்டிருந்தார்கள். தற்பொழுது ஸ்வீப் ஷாட் ஒன்று சபேஷனால் அடிக்கப்பட்டது. அது 4 ஓட்டங்கள் பெருமா இல்லை, களத்தடுப்பாளர் வீரர் எடுத்துள்ளார். ரன் அவுட் வாய்ப்பு ஒன்று. அது ஆட்டமிழந்து விட்டார். சபேசன் ஆட்டமிழந்து விட்டார் ரன் அவுட் முறையில். மிகவும் கவனஈனமான ஒரு ஓட்டத்துக்கான முயற்சி என்று தான் கூற வேண்டும். சபேசன் மற்றும் தனுஜன் மிகச் சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருந்த தருணத்தில் துரதிருஷ்டவசமாக விக்கெட்டினை பறிகொடுத்திருக்கின்றனர். அந்த ரன் அவுட்டை நாங்கள் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக அதில் ஒரு கிளியர் 2 ரன்ஸ் இருக்கின்ற ஒரு இடம். ஆனால் அவர்கள் 2 ஓட்டங்களை பெற்று 3வது ஓட்டத்துக்கு வர முயற்சிக்கும் போது ஆட்டமிழந்துள்ளார்கள் என்று நினைக்கின்றோம். இல்லாட்டி
சபேசன் சிறப்பாக துடுப்படுத்தாடி 37 ஓட்டங்களை பெற்று தற்பொழுது ஆட்டமிழந்து சென்றுள்ளார். சபேசன் 37 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்து ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். 77 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை எழுந்திருக்கின்றது சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி. இப்பொழுது டினோஷன் களத்துக்குள் வந்திருக்கின்றார். சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியின் முதல் இன்னிங்ஸில் அதிரடியாக துடுப்படுத்தாடிய வீரர். குறிப்பாக சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியில் முதல் இன்னிங்ஸில் அவர் 42 பந்துகளுக்கு 6 பவுண்டரிகள் உட்பட 33 ஓட்டங்களை குவித்திருந்தார். அந்த ரன் அவுட்டை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். ஆமாம், அதனை பார்க்கின்றோம். இப்பொழுது முதல் 2 ஓட்டங்களும் மிகவும் இலகுவான முறையில் பெறப்பட்டது. ஆனால் 3வது ஓட்டத்திற்கான முயற்சியின் போதே இந்த விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதிலும் இந்த இன்னிங்ஸின் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் 2 விக்கெட்டுகளும் ரன் அவுட் மூலமாக இழக்கப்பட்டிருப்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்க விடயமாக இருக்கின்றது. உண்மைதான் பிரதாப். அதாவது இந்த நேரத்தில் 3வது ஓட்டம் தேவையில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் வெகு அழகாக அந்த ரன் சேஸுக்கு சரியாக தங்களது இலக்கை நாங்கள் நிர்ணயித்துள்ளார்கள். இந்த நேரத்தில் அவர்கள் 1-2 என்று தேவையான சிங்கிள்ஸை அடித்து கொண்டு போயிருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருந்திருக்கும். இப்பொழுது புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக வருகை தந்திருக்கின்றார் தேவேந்திரம் தினோஷன். ஒரு வலது கை துடுப்பாட்ட வீரர். 12 போட்டிகளிலே 481 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். 1 சதம் மற்றும் 3 அரை சதங்களை அணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்திருந்த ஒரு வீரர். முதல் இன்னிங்ஸில் கூட 33 ஓட்டங்களை அணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். குறிப்பாக தேவேந்திரம் தினோஷன் போன வருடம் நடைபெற்ற இலங்கை கிரிக்கெட் சபையினால் ஆர்கனைஸ் செய்யப்பட்ட U19 சூப்பர் ப்ரொவின்ஷியல் டூர்னமெண்டில் தம்புள்ளை அணிக்காக விளையாடியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மிகவும் இலகுவாக முதலாவது ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றார் டினோஷன். ஒரு வேகமாக துடுப்படுத்தாடக்கூடிய ஒரு வீரர். குறிப்பாக அவரது பந்து வீச்சை நாங்கள் முதலாம் இன்னிங்ஸில் பார்த்திருந்தோம். முதலாம் 2ஆம் இன்னிங்ஸில். இப்பொழுது அவர் துடுப்பாட்டம் எவ்வாறு கை கொடுக்கும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணிக்கு என்பதை பொறுத்திருந்து நாம் பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் இன்னும் சொற்ப ஓட்டங்களே உள்ளன வெற்றி பெறுவதற்கு. மீண்டும் தனுஜன் மூலமாக மற்றொரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியை பொறுத்தவரையிலே மிகவும் இலகுவாக ஓட்டங்களை குவித்து கொண்டு வந்தாலும் தேவையற்ற நேரங்களில் ரன் அவுட் மூலமாக 2 விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்திருக்கின்றது. உண்மைதான் பிரதாப். ஏனென்றால் இப்போ அவர்கள் அவசரப்பட தேவையில்லை. அழகாக 1-2 என்று அடித்தால் அவர்கள் இலகுவாக ஓட்டெண்ணிக்கையை அடைய முடியும். இன்னும் இறுதிப்பந்தை போடுவதற்கு உஷான் வருகின்றார். மீண்டும் ஒரு சிறந்த துடுப்பாட்டம் இல்லை, சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு. 21 ஓவர்கள் நிறைவில் 79 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்திருக்கின்றது யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. இப்பொழுது தண்டுஜன் துடுப்படுத்தாட இருக்கின்றார். குறிப்பாக பிரதாப் டினோஷன் ஒரு நேச்சுரலி ஒரு அடித்தாடக்கூடிய வீரர். அவர் இந்த ஒரு நிலைமையில் என்ன மாதிரி ஒரு அப்ரோச் அவர் செய்வார் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? இப்போது பார்க்கும் போது இப்போதும் வெற்றி இலக்கு ஒரு இலகுவான வெற்றி இலக்கு தான். 2 விக்கெட்டுகள் மாத்திரமே சென்றிருக்கிறது. எனவே அவரின் இயற்கையான துடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்துவார் என்று எனக்கு தோன்றுகின்றது. ஏனென்றால் 28 ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற வேண்டும் என்னும் வெற்றிக்காக.
குறிப்பாக டினோஷன் இந்த பருவகாலத்தில் 481 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளார். கடந்த பருவகாலத்தில் 1200 ஓட்டங்கள் பெற்றிருந்த அடித்திருக்கின்ற வீரர். அவர் ஒரு நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய வீரர். ஸோ அவரது துடுப்பாட்டம் அவர் நன்றாக துடுப்படுத்தக்கூடிய வீரர் தான். ஆனால் இந்த மாதிரி நிலைமையில் அவருக்கு எப்படியான ஒரு அணுகுமுறை மேற்கொள்வார் என்பதை உங்களைப் போல நாம் அவருடன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். நாம் எத்தனையோ போட்டிகளில் பார்த்திருக்கின்றோம். டினோசன் இந்த மாதிரி இலகுவான இலக்குகளை மிகவும் வேகமாக கடந்திருக்கின்றதை நாம் பல போட்டிகளிலே பார்த்திருக்கின்றோம். அதே போன்று இந்த போட்டியிலும் துடுப்பெடுத்து இறுதி வரை துடுப்பெடுத்தாடி அணிக்கு வெற்றியை பெற்றுக் கொடுப்பார் என்ற கூறியது போன்றே ஒரு ஆக்ரோஷமான ஒரு துடுப்பாட்டம். 4 ஓட்டங்கள் அவர் தனது ஆக்ரோஷ பாணியை விடுவதாக இல்லை என்று நான் நினைக்கிறோம். ஆமாம், கவர் டிரைவ் மூலமாக அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். நன்றாக பேக்ஃபுட்டில் வந்து அடித்தார். சரியாக கேப்பை பிளேஸ் பண்ணி அடித்துள்ளார். அதுதான் முக்கியமான விடயம். ஏனெனில் அவர்கள் பந்து வீச்சாளர்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு ஆஃப் சைட் ஸ்ட்ராங்கான வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் எனினும் அவர் அது சரியாக கேப்பை பார்த்து அடித்தது அவரது. மீண்டும் இன்னொரு ஷார்ட் பால் அவர் பேக்ஃபுட்டில் வந்து அடித்துள்ளார். இப்பொழுது ஒரு ஓட்டமே அவரால் பெற முடிந்தது. ஆமாம், டினோசனின் வேகமான துடுப்பாட்டத்துடன் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி தங்களது வெற்றி இலக்கினை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் 22 ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற வேண்டும். நான் நினைக்கிறேன் பிரதாப், டினோஷன் வந்து வேகமாக அடித்து வேகமாக முடிக்க பார்க்கிறார் இந்த போட்டியை. ஆமாம், இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையிலே இன்னும் இலகுவான இலக்கு மாத்திரமே இருக்கின்றது. எனவே அவர் வேகமாக துடுப்பெடுத்து ஆடி ஓட்டங்களை குவிப்பார். இந்த நிலையில் போட்டியிலே இறுதிப்பந்து டொட்டாக முடித்துள்ளது. ஒரு ஓட்டம் அடிக்கவில்லை. 22 ஓவர்கள் நிறைவில் 85 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர். ஆமாம், இந்த போட்டியை முழுமையாக நாம் பார்க்கின்றோம். முதலில் துடுப்படுத்த ஆடிய பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 67 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தது. அந்த அணி சார்பாக சித்தும் மற்றும் உஷான் ஆகியோர் குறைந்த ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தாலும் ஆண்டன் அபிஷேக் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். இதன் பின்னர் துடுப்படுத்த ஆடிய சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி 155 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது. இதற்கு அடுத்தபடியாக களமிறங்கி துடுப்படுத்த ஆடிய பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரி அணி 194 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இப்போது உஷான் தனது இப்போ ஓவரை கண்டினியூ பண்ணுகிறார். இந்த இடத்திலிருந்து இன்னும் 21 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி வெற்றி பெறுவதற்கு. நான் நினைக்கிறேன் பிரதாப், இன்னும் ஒரு 4-5 ஓவர்களில் போட்டி முடிந்துவிடும் என்று, இல்லையா? நாம் ஏற்கனவே நான் கூறியது போன்று எந்த அணியையும் இலகுவாக மதிப்பிட முடியாது. எந்த நேரத்திலும் எதுவும் நடக்கலாம். அதனால் நாம் போட்டி நிறைவாகும் வரை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். போட்டியின் முடிவு எவ்வாறு இருக்கப் போகின்றது என்பது உஷான் மற்றும் சந்தூன் ஆகியோர் மிகச்சிறந்த பந்து வீச்சாளர்கள். ஏற்கனவே சந்தூன் 4 விக்கெட்டுகளை கூட முதல் இன்னிங்ஸில் வேகமாக வீழ்த்தியிருந்தார். ஆம் பிரதாப், முக்கியமாக சொல்ல போனால் இரு சுழல் பந்து வீச்சாளர்களும் ஒரு பாரிய அளவு சுழலை இந்த மைதானத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றனர். ஆமாம், இது ஒரு மெட்டிங் விக்கெட் என்பதால் சுழல் பந்து வீச்சாளர்களுக்கு கொஞ்சம் சாதகமாகவே இருக்கும் பந்து வீசுவதற்கு. அது ஒரு பிடியெடுப்பு வாய்ப்பா பிரதாப்? ஏனெனில் ஃபார்வர்ட் ஷார்ட் லெக்கு காலுக்கு இடையிலால் சென்ற போது இருந்தது. அது ஒரு பிடியெடுப்புக்கான முயற்சியாக இருக்கலாம். எனவே 7 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் டினோஷன். தனுஜன் 15 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கார் அணிக்காக. சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியின் ஓட்ட வேகம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கின்றது. 3.84 என்ற ஓட்ட வேகத்தில் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறது. இப்போது டினோஷன் ஒரு கட் ஷாட் அடித்துள்ளார். ஒரு ஓட்டம் பெறப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் ஓட்ட எண்ணிக்கை, அவர்களது டார்கெட்டை அவர்கள் நெருங்கி கொண்டு வருகின்றார்கள். மிகவும் ஒரு கல்குலேட்டட் ரிஸ்க்ஸ் சொல்லலாம். மீண்டும் ஒரு சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு உஷானினால். இதோடு இந்த ஓவர் நிறைவு செய்யப்படுகின்றது. 23 ஓவர்கள் நிறைவில் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி 88 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள்.
இப்போது உஷான் பந்து வீச்சை தொடர்கிறார். மீண்டும் அபாரமாக அடித்துள்ளார் டினோஷன். ஒரு ஓட்டமே பெறப்பட்டுள்ளது. மிட் விக்கெட் பகுதியில் அடிக்கப்பட்ட அந்த பந்திற்கு அவர் ஒரு 6 ஓட்டத்தை எதிர்பார்த்து அந்த பந்தினை துடுப்படுத்த இருந்தார். இன்னும் ஒரு ஓட்டம் மாத்திரமே பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. இன்னும் வெற்றிக்காக 18 ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற வேண்டும் யாழ் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணி. ஆனால் மறுமுனையில் தனுஜன் வந்து மெதுவாக அடுத்து ஆடுகின்றார். குறிப்பாக அவருக்கு வந்து உண்மையை சொல்ல போனால் எந்தவித ஒரு ப்ரெஷருமே இல்லை. ஆமை இந்த இருவரையும் பார்க்கும் பொழுது டினோஷன் வேகமாக துடுப்படுத்தாடக்கூடியவர் என்பதால் தனுஜன் மறுமுனையில் நிதானமாக ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தும் அவருக்கு வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுத்தும் துடுப்படுத்தாடினால் வெற்றி இலக்கை விக்கெட்டுகள் இழப்பின்றி இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அவர்களிடத்தில் உள்ளது. குறிப்பாக சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் இப்போட்டியை வெற்றி பெற்றால் அவர்கள் அடுத்த சுற்று, அதாவது ப்ரீ குவார்ட்டர் ஃபைனல் என்ற சுற்றுக்கு தகுதி பெறுவார்கள். அதன் பிறகு குவார்ட்டர் ஃபைனல், அதன் பிறகு செமிஃபைனல். அந்த ஸ்வீப் ஷாட் ஒரு ஓட்டமும் பெறவில்லை. அப்பொழுது அதன் பின்னர் அவர்கள் செமிஃபைனல், அதாவது அரையிறுதிப் போட்டியை வெற்றி பெற்றார்கள் என்றால் அவர்கள் டிவிஷன் 1, அதாவது தகுதி முதலாம் நிலைக்கு அவர்கள் தரமேற்றப்படுவார்கள். முக்கியமாக டிவிஷன் 1ற்கு தெரிவாகுவார்கள் என்றால் அது அவர்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும் இலங்கையின் தேசிய கிரிக்கெட்டுக்குள் நுழைவதற்கு. ஏனென்றால் முன்னணி அணிகள் டிவிஷன் 1 போட்டிகளில் தான் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றன. எனவே அந்த வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு அடித்தளமாகவும் இந்த போட்டிகள் அமையலாம் அவர்களுக்கு. உண்மைதான் பிரதாப். மீண்டும் சந்தோன் பந்து வீசுவதற்காக ஒரு ஓட்டம் பெறப்படவில்லை. குறிப்பாக இந்த சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியை பார்த்தால் முழுமையாக ஒரு இளம் அணி. இதில் நிறைய நாம் அடுத்த ஓவரில் அதை பற்றி தொடருவோம். இப்பொழுது 24 ஓவர்கள் நிறைவில் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி 89 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள். குறிப்பாக நாங்கள் முதல் ஓவரில் சொன்னது போல சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு இளமையான அணி. அவர்கள் அதிகமான வீரர்கள் வந்து இதுவே அவர்களுக்கு முதலாம் வருடம் இல்லாட்டி 2ஆம் வருடமாக உள்ளது. அவர்கள் இன்னும் இதே ஒரு அணியை 2-3 வருடங்களுக்கு வைத்திருந்தால் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி மேலும் ஒரு பலம் பொருந்திய அணியாக வரும் என்பதில் ஒரு ஐயமும் இல்லை. ஆமாம், இப்பொழுதே இருந்த சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரியானது இளம் வீரர்களை பயன்படுத்தி தங்களது அணியை பலப்படுத்தி வருகின்றது. மீண்டும் ஒரு லேட் கட் முறையிலான ஒரு துடுப்பாட்டம், சிறந்த ஒரு துடுப்பாட்டத்தின் மூலமாக பந்து வந்து எல்லைக்கோட்டுக்கு முன்னே நின்று விட்டது. அதனால் 3 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளார் டினோஷன். இப்பொழுது இன்னும் வெற்றிக்கு பெற வேண்டிய ஓட்டங்கள் 15ஆக குறைந்துள்ளது. ஆமாம், இந்த வெற்றி இலக்கினை மிகவும் வேகமாக நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றனர் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியினர். இந்த பந்து மிகவும் ஓவர் சைடில் பிச் பண்ணி மிகவும் மிகவும் பெரிதாக திரும்பியது. ஆமாம், குறிப்பாக மிகவும் இலகுவான முறையிலே ஓட்டங்களை குவித்து வருகின்றனர் தனுஜன் மற்றும் டினோஷன் ஆகியோர். உஷான் இதுவரையில் 9வது ஓவர் வீசிக் கொண்டிருக்கிறார். 32 ஓட்டங்கள் அவருக்கு எதிராக பெறப்பட்டிருக்கிறது. மீண்டும் சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு, ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார் தனுஜன். இன்னும் வெற்றி இலக்குக்கு 15 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே இருக்கின்ற நிலையில் துரதிருஷ்டவசமாக சந்துனின் பந்து வீச்சில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறியிருக்கின்றார். உண்மையாக இது தேவையில்லாத ஒரு துடுப்பாட்ட பிரயோகம். ஏனென்றால் 15 ஓட்டங்களே தேவை. அவர்கள் அழகாக டினோஷன் அடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அவருக்கு ஸ்ட்ரைக்கை கொடுத்து அவர் மூலமாக எடுத்திருக்கலாம். இப்பொழுது தனுஜன் 15 ஓட்டங்களில் 32 பந்துகளில் பெற்றுள்ளார். 4 ஓட்டங்கள் உட்பட 92 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணி.
ஆமாம், வெற்றி இலக்கை நெருங்கிய தருணத்திலே தங்களுடைய 3வது விக்கெட்டினை இழந்திருக்கின்றது. சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் தற்பொழுது புதிய வீரராக களத்துக்குள் நுழைந்திருக்கிறார். வினோஜ். நாம் இப்பொழுது அந்த இறுதியாக ஆட்டமிழந்த தனுஜனின் விக்கெட்டினை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். மிகவும் இலகுவான ஒரு பிடியெடுப்பு அதிசயில் உள்ள ஸ்லிப் களத்தெடுப்பாளருக்கு. குறிப்பாக அவர் அகெயின்ஸ்ட் டர்ன் அடிக்க முற்பட்டார், எனினும் அது அவரால் முடியவில்லை. தியாகராஜா வினோஜன் புதிய துடுப்பாட்ட வீரர் 12 போட்டிகளில் 403 ஓட்டங்களை குவித்திருக்கின்றார் தங்களது அணிக்காக. குறிப்பாக வினோஜன் முதலாம் இன்னிங்ஸில் 0 ஓட்டங்களுக்கு ஆட்டமிழந்து சென்றுள்ளார் சந்து நுட்சாரவின் பந்து வீச்சில். தற்போது முதலாவது ஓட்டத்தை பெற்று இந்த போட்டியின் தனது முதலாவது ஓட்டத்தை அடித்துள்ளார் வினோஜன். சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி அணியின் வெற்றிக்கு இன்னும் 14 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே தேவைப்படுகின்றது. மீண்டும் ஒரு பவுண்டரிக்கான முயற்சியை துடுப்பாட்ட வீரரால் தவறப்பட்டு ஒரு ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றனர். குறிப்பாக டினோஷன் பொறுமையாக செல்வதாக இல்லை, அவர் அடித்தாடி வேகமாக இந்த போட்டியை முடிக்கணும் என்ற குறிக்கோளுடன் உள்ளார். இன்னும் வெற்றி இலக்குக்கு குறைந்த ஓட்டங்களே இருக்கின்றது. இன்னும் 13 ஓட்டங்கள் மாத்திரமே இருக்கின்றது. இறுதிப்பந்து. ஆமாம், இந்த பந்தை ஒரு ஓட்டமும் அடிக்கவில்லை. 25 ஓவர்கள் நிறைவில் சென்ட் ஜோன்ஸ் அணியினர் 94 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்கள். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුල Yeah, so Dinoshan continues his attack. He doesn't seem to be in any sort of a mood to defend. Wants to finish things off in a hurry. Yes, he's an aggressive player by nature. We saw that yesterday as well. Swadikari in his third over, none for 14. It's been rather expensive. St. John's College, Jaffna, 95 for 3. Cruising along at the moment. The target is 107 to win. So St. John's in complete control, picks a couple of runs there. Good running by the boys. Good initiative, good call, loud call from Dinojan. Is that something that they'll have to work on? 2 run-outs so far in this innings. There was no communication. That put paid the chance of them losing 3 wickets, chasing this target of 107. Yes, we're in the 5th mandatory over. 15 mandatory overs. And here's the 2 run-outs coming up. That's the first one. Played with the offside. They picked up the single. And looking for that second run. So we'll try and pick those 2 run-outs as we go along. Oh, close one there. Well left by the batsman Vinojan. So there's the equation. 10 to win. 7 wickets in hand.
or simple equation. Nothing fancy to do. 10 overs after this. Guess just tap and looking to run. So end of the over, and there we are with 26 overs completed innings. St. John's College, Jaffna, 97 for 3. Right, so let's take a look at the two routes in this innings. This is the first of those two routes. Played away on the offside, down towards sweeper cover. Picked up inside the boundary. Smart bit of fielding there. The returning came in very quickly. Batsman was nowhere near. Wicketkeeper collected the ball. Underarm throw to hit the wickets. And there's the second one coming up. A little sweep shot down towards fine leg. And again, a good chase down near the boundary. Picked up inside the boundary. And again, look at that indecision. Down the track, both batsmen looking each other. And that caused the two runouts in this innings. Sudinoshan on strike, 13 of 12, looking to hit the ball hard here. Yes, an aggressive player is Dinushan. He likes to use the long handle, likes to hit the ball hard. We saw him do that yesterday as well. Yeah, tall, powerful unit, Dinushan. There's the drive on the onside towards a long on. Easy single. It is the work of wrist fetching him the single. Yes, Dinushan looks a very cool customer as well. Under no pressure at all. So the equation now, St. John's College, Jaffna 9 to win. So what a game of cricket this has been over the 2 days. St. John's have certainly dominated in this game, especially from yesterday. The bowlers did the job for St. John's College. That's a courageous bit of cricket. Came out, just rattled them up for 67 runs. And again went after the bowling, scored a 155 in no time. But did struggle, right, in the second innings a little bit. It seemed like Piliyandala Central was wiping the game away. But anyways, here we are. 99 for 3 on their chase of 106 runs. So 99 for 3, St. John's College, Jaffna, 8 to win. Cut away again, but can't beat the field at backward point. Yeah, Dinushan must be frustrated on the other end. He likes to go after the bowling. He needs a strike. Struggling to get there desperately. But, there we go, Vinojan with all calmness. Still will not find a single there. 3 dots. Yes, 3 dots. You So, need to really rotate that strike, push with soft hands, pick up a single. And once again, straight towards that mid-off fielder. So another dot ball. 4 dots on the trot for Ruchira Adhikari. If I am to be very optimistic, Erika, I could say that if these bowlers can keep maidens, they are also well in the game. 8 overs to go after this.
Yes, Adhikar will remember the run over he bowled. He conceded 12 runs, 3 boundaries in that over. But well, he keeps one maiden there. Well, there we are. So, maiden over, 28 completed. St. John's College, Jaffna, 99 for 3. New over starts up. Dinesh has been off the strike for about 8 deliveries. We're into the 8th mandatory over. Oh, there he goes. He goes big. But one bounce finds the fielder, in fact. 7 more to win. So brings the 100 up for St. John's College, Jaffna. 100 for 3. A much better innings this is from these boys from Jaffna. Yes, in fact, if not for the 2 runouts, I think this match would have been over much earlier because those 2 batsmen were going great guns. Vinushan has faced 18 deliveries for his 4 runs, as against Dinushan, who's faced 16 for 15 runs. 18 for 4 runs. Again, shoulders, arms. Sushant, the only wicket taker, 1 for 38 into his 11th over. So all the scoring is left for Dinoshan, and while Vinojan just blocks down one end, he could just freely go after it. Full toss, but couldn't make use of it. Straight to the fielder. End of the overs. So there we are, 29 overs completed. St. John's College Jaffna 100 for 3. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි ඉන්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So 100 for 3, St. John's College, Jaffna. Dinishan is on strike. He's the main man. He's the one who can get that scoreboard moving. So Ruchir Adhikari yet to pick a wicket in this innings. So Dinishan looking for a big one. He's quite prepared to stay there. He knows that if he gets off strike of the first, second ball of the over, You can see that mid-on field up. That is one region he likes. But Adhikari gives no room. Balls well outside the off stump. If you want to hit me across the line. tough job for leg spinner. He's got to control it. Oh, easy single there. Well done. Yes, one more to the total. 101, so 6 to win. And Vinojan this time gets back to ball. That'll fetch him another single. So now they are slowly getting closer to that margin of 107 runs. Just
5 away. There's Dinashan in the air. Unnecessarily departs Dinoshan. Well, we thought that's going to happen because he was frustrated, kept off the strike. And St. John's College, Jaffna lose their 4th wicket. Dinashan, the man out, lofting one, trying to go for a big heave. There's the replay coming up. Heaves it. It's in the air for quite some time. It's a good catch, Keld. Running in, kept his eyes on the ball. Made no mistake about it. So that's another wicket that falls. Dinashan, the man, goes. And he's made 16 of 21. 1 boundary in that innings. So it's 102 for 4 at the end of 30 overs. Right, the last wicket, Dinashan, that's how he departed. Heaving one, trying to go big over the bowler's head. Didn't quite get hold of it. Good running in, catch from long off. See, he got greedy at it. Saw the full length delivery, was waiting for one. And once he got one, he was too greedy to it. Trying to hit it too hard, was not in any shape to play that shot. Right, the new man in is Saumian. So Vinicius playing a lot of dot balls. His 22nd dot delivery is faced. He scored only 5 runs. And they need 5 to win. St. John's College from Jaffna. In the end, they got to huff and puff to win this one. Unnecessary pressure. When we know John adds in a lot of pressure to them, he doesn't need to do this. Just has to work the single there. Well, playing down the track, you're not going to get the single. He'll have to be innovative. He's got to look at some way of picking up a single. Let his partner take the strike. There was a one. So close and yet so far for St. John's College, Jaffna. Just all the way here to block down a couple of more overs. They were going all guns before, but seems like a bit of under pressure now. This is a funny game. It's a funny sport, isn't it? Absolutely. And they call it the glorious uncertainty of cricket. Until the last ball is bowled, doesn't know who's going to win or lose. That's one of the greatest aspects of this game. Great neutralizer. Oh, gets back to ball. This time it's running down towards the backward square leg. And into the boundary for 4. That leaves the pressure. The scores are now levelled at the moment. 31 overs completed. St. John's College Jaffna 106 for 4. So 1 run to get for St. John's College Jaffna to win this match. This is a Division 2 tournament game. It will be a big win for St. John's College Jaffna. Piliyandala. Saumian, the new man in. He's played 12 matches, got 78 his best score. Average 22.58. 350s as well in that aggregate. Adhikari. Well done. That's it. Wraps things up, Saumian.
the end of the game, well, it had to be the skipper to score the winning run. That's right. So St. John's College Jaffna win by 6 wickets. It's a big win in the end. And well, all those nerves certainly must now enjoy this moment of a win. And Piliyandala Central will certainly look back to rue the fact that that first innings debacle in the batting certainly put paid the chances of making a big score. And St. John's College, the bowlers did the job for them yesterday. So this is just the second loss for Piliyandala Central this season. The second outright loss to them. They've won 3 games as well. In fact, Piliyandala Central have won 5 games. This is their 13th match in the season. They lost 1 match on first innings. Outright, they lost 1 match in this season. So this is the second outright loss for Piliyandala Central. And after 5 wins, outright wins for Piliyandala Central, well, this is something that they'll have to really chew on as to what really happened. They know what has happened. The batting let them down the first innings. And then when it came to St. John's College from Jaffna, they could have made a much bigger total than 155. The batsmen played some poor shots. But then, having set 107 to win, St. John's College Jaffna just cruised away. The openers gave them a good start to the chase of 107. And there we are, shake hands, and the coach as well with his boys and also the team from Jaffna. They relish this moment. Coming down to the Colombo area and winning a match is no mean task when you team from the north. And when you win a match down here, you'll have those very pleasant memories, lots of things to talk about when you go home with your friends, your family, your schoolmates, as to what went on in these 2 days in Colombo, playing against Piliyandala Central. And the boys sit on the outfield. That's Piliyandala Central, the team sitting on the outfield. The coach will have a word with them in a short while from now. That's what it's all about. At the end of each day as well, when they're warming down, the coach comes out, has a word with them. And let's take a look at the batting card for St. John's College Jaffna, the second innings, how this went. So Anthony Pillay, Sukhintan run out for 28. And there's Sabishan also run out for 37 of 59 deliveries. And Tanujan was out for 15. And Dinushan made 16 of 21. In the end, Vinojan eased their nerves, not out 9 of 27, and Saumian, the captain, not out 1. He faced just 1 ball, 1 extra in the total of 107 for 4 in 31.1 overs. Let's look at the bowling card again for Piliyandala Central. Situm bowled just 2 overs for 6. Ushan 12 overs, there's 1 for 40. Sandun 9 overs, not for 24. The captain Chamod 3 overs, not for 16. And Ruchira Adhikari 5.1 overs, 1 for 19. The follow wickets, first wicket at 50, second at 77. The 2 runouts came in there. 92 for 3, 102 for 4, and then 107 for the loss of 4 wickets. Yeah, I feel that they shouldn't have let 4 wickets down for this chase, but anyways, nevertheless, a win is a win, whatever it is. So this is how the inning went on for Jaffna Central College. Started off with a couple of boundaries, and they were all guns. They were going quick, and they have to keep their rate up. So boundaries were raining out there. So these two was in all guns, Suketan and his partner. Yes, he did live a little bit dangerously, Suketan, being dropped a couple of times, but nevertheless played some delightful strokes. He looked in a hurry and set the platform right for Piliyandala Central College. In fact, rather St. John's College. But this is what happened to Suketan. Unnecessary run out there. And yet again, that did not slow things down for St. John's College. They still kept going
with all guns. A delightful drive there, straight down the ground. Then this happened, the other run out. Unnecessary. There you go, yes, no. Indecisive there. Then the notion. He went with a lot of freedom to the center. And loved the time freeing his arms. And then he had to sky one, trying to go for a big hit. But then after was regulation stuff for St. John's College Jaffna. By then the things were done and dusted. It was decided that St. John's are going to end victorious. Right, the players walk on the field. Let's take a look at the summary of this game. And there we are. So Piliyandala Central put in the bat yesterday. Their first innings disappointing, 67 of 31.1 overs. And the last pair put on 31 runs. So Nimlaka made 16 not out. And Dimantha 15. That's the last pair. And of course, Anton Abhishek, the pick of the bowlers, 6 of 15. And Anthony Pillay, 3 for 9. St. John's College Jaffna, they made 155 in 51.1 overs. And Prinavan made 38. Saumian, the captain, 34. And Satsara, 4 for 31. Adhikari also picked up 4 wickets of 38. Piliyandala Central were 20 for no wicket last night. And today they were bowled out for 194 of 68.1 overs. And Dilkit top scored with 60. And Adhikari not out on 36. And Vidaljan picked up 3 wickets. And Anton also picked up 2 wickets of 58. So set a target of 107 to win. And they comfortably cruised to 107 for 4 in 31.1 overs. With Sabishan making 37, Sukitan making 28, and Dimantha picking up 1 for 40. So St. John's College from Jaffna beat Piliyandala Central by 6 wickets. Right, there we are. So that's the end of this game between Piliyandala Central and also St. John's College in Jaffna. We do hope that you enjoyed our coverage over these 2 days. And also we'll catch you again very soon. On behalf of our entire team down here, our production crew, our commentators, we say thanks for your company and we'll catch you again soon. Until then, goodbye from Mattegoda.